what is nutrition, what is nutrients, and why it is important. All of you, you had studied the terms SDA, specific dynamic action, BMR, basal metabolic rate, and some of the important terminology related with nutrients. I also describe about the diet, what is balanced diet, why it is diet, why it is important. That a diet consists of energy means ultimately we discussed before that why do we take the diet, what is the role of diet to maintain the normal and optimal growth of the body, to take the energy sources for regular work, just like walking, steering of stairs, and all the things. Okay? Or BMR is what? Something energy is requirement for the basic metabolic function. Basal specific actions, like for sleeping. Okay. The energy requirement for non not doing highly work. Okay. All the topic we discussed in the previous class, so I can skip this all the slide. That is the requirement of energy, light work 2200 calorie per day. According to the work, it is divided. Those who are doing hardly work, heavy working, they require more energy. Regular workers. So according to the work, the requirement of energy is also different. For the sitting work, for the students, there is moderate work. Now we are also discuss the nutritional importance of particular biomolecules like carbohydrate, proteins, and lipids. Carbohydrate is very important to take cheap energy sources, most abundant dietary sources. Carbohydrate utilized by the body, starch, glycogen, sucrose, lactose, glucose, fructose. Carbohydrate not utilized by the body, cellulose, hemicellulose, pectins. So all of biomolecules are important to maintain a balanced diet. Okay? Understand what is balanced diet? The diet which contains all the contents in appropriate amount, like carbohydrate, fat, protein, vitamins, and minerals. Okay? So, it is important to take the diet in a balanced form. If we are not taking balanced form diet, we are suffer from many kind of disorders. If we take excess of energy, okay. So today we are discussing about all the related problem related with nutrition. क्या क्या हो सकता है? What will happen if we are not taking proper diet? If we are not taking proper diet, what will happen? Yes. Malnutrition. गेट बंद कर दो यार, गेट क्लोज करो, कोई नहीं आएगा अब, बाहर रहो, जल्दी आ सब। ये बंद करो ये गेट। Okay, so nutrition is what it is. So many of the disorder you will see on the basis of nutrients, because you already complete minerals, you already complete vitamins in your course, in your syllabus. So I am not going to specific on this disease and disorder.
But today we are going to discuss a total nutrition deficient disorders. What happens if we take nutrition in excess amount? What happens if we take nutrition in low amount? Functions of carbohydrate. Functions of carbohydrate. Now generally what? In this diagram you can understand all the importance role of carbohydrate. Dietary carbohydrate, that digestible dietary disaccharide and starch, dietary monosaccharides, which ultimately go for making formation of glucose, or we say it is absorbed in the form of glucose. I will ask you many times, how many forms carbohydrate are absorbed? They are mainly absorbed in three forms: glucose, galactose, fructose. Okay? So glucose, then this glucose going to further process, further metabolic pathway. You already know. Glycolysis, formation of pyruvate, glycolysis, formation of pyruvate. This ultimately go for TCA cycle, alpha ketoglutarate acetate, and finally glutamyl aspartate. That's formation of some derived amino acid. Okay? And if these digestible disaccharide also absorbed in the form of galactose, which is going to convert into lactose, and there is formation of glucose. So why I am showing this chart? It's to be important for carbohydrate for the synthesis of fat. Carbohydrates serve as a precursor for the synthesis of non-essential amino acid. Why it is important? Non-essential amino acid. Now roughage, from which content of diet you will take roughage? Example of roughage. Not allowed. Bhagna se. यहाँ से. कैसा गेट बंद किया था तुमने? तो बंद करो ना जाके. Those dietary fibers, if we take the fruits, vegetables and pulses in appropriate amounts, these are important to maintain the diet. Cellulose, hemicellulose, lignins, all these fibers, water soluble waters like peptin, gums and mucilage. What is that? These all are roughage. These all are roughage. These are basically, we take the roughage to reduce the constipation in the body. First thing, to reduce postprandial blood glucose level. Second thing, to reduce cholesterol level in the body. Okay? So that's why it is important. Roughage improves bowel motility and prevents constipation. Roughage prevents colon cancer. Roughage reduces blood cholesterol. It generally used by diabetes mellitus patient to reduce postprandial blood glucose level. Okay? That's why it is important that in your diet roughage is present. Okay? Now nutritional importance of proteins. I will skip all this. Nitrogen balance, you understand, that is the excretion rate of nitrogen plus intake of nitrogen in the dietary form. Nitrogen balance is determined by the intake of nitrogen and excretion of nitrogen. Okay, in normal healthy adults, nitrogen is equilibrium. I is equal to UFS. Now we understand the nitrogen balance with this diagram. Body proteins further go for breakdowns and formation of what? Amino acid. What is proteins? Proteins are basically amino acid which are linked together by peptide bonds. When they are going for further metabolism, what will we get? We get amino acid, different amino acid. Hydroxyl amino acid, sulfur containing amino acid. Okay? So we get all this amino acid and we call amino acid pools. Okay? And these are further, and those protein we take, they can, those protein we take, proteins, nitrogen substances we take, we can directly correlate with output. Okay?
Intake of dietary protein is equal to UFS. S for stands for skin, F for feces. Okay? Now, assessment of nutritive value of proteins, protein efficiency ratio. It is represented as gain in the weight of rats per gram protein ingested. That we take the proteins and how much we gain in a weight is generally described as protein efficiency ratio. Biological value is protein is measured in the form of percentage of absorbed nitrogen retained in the body. So these are all the calculative formula which we use generally. So when the questions is asked, write about biological value of protein, you will write the answer in this forms. You also making these all formulas. Sometimes this question asked in your university exam in short notes, short answer questions. Okay, that's why it is important to read about all this biological value, specific dynamic action and others. Net utilization, nitrogen retained, nitrogen ingested, multiply by 100. This is a percentage. The nitrogen retained means how much body takes nitrogens for their utilization. Okay? And kitna nitrogen, how much nitrogen we take in dietary forms. Chemical score based on the analysis of protein for the composition of essential amino acid, which is compared with refined protein. Chemical score is equal to milligram of limiting amino acid upon test protein, milligram of same amino acid, egg protein. We are considered as egg protein. Egg protein we call as complete protein because it contains all the essential amino acids. Somebody, examiner asked you, name the example of complete protein and why. That is egg protein. Which one is egg protein? Albumin. Albumin is a complete protein because it contains all the essential amino acids. That's why in the lab we generally use the raw egg for your identification of protein in the sample, identification of amino acid in the sample. Okay? Now balanced diet, you already know the balanced diet. That is, we take the diet in a proper proportionate form. Proportion form to meet requirement of the body. Okay? Balanced diet is the ideal diet for every person. And sometimes we customize the diet according to the person need. Just like if a person is hypertensive. So we provide the diet that is salt restricted diet. Sometimes person become obese. Sometimes person become heavyweight. So which kind of diet we provide? Which have less caloric diet. All the vegetables, all the fiber foods, we put it in such kind of person's diets. Okay? This is called balanced diet. Basic composition of balanced diet is highly variable. Now, nutrition disorder. Nutrition disorder that is related with the nutrition. This is important and all of you know about all these things. Nutrition disorder, undernutrition. The most common form of malnutrition is protein energy malnutrition or protein calorie malnutrition. We call this PEM. What we call protein energy malnutrition, protein calorie malnutrition. Okay. And nutrition disorder, undernutrition. We also call undernourishment. We also call lack intake of proteins. Okay. Undernutrition, undernourishment, it is all what? It is basically we divide the disorder in two forms. The first one is if we take the diet in large excess form. We take the diet more and more calorie. So what happens? We suffer from which disorder? Like obesity, atherosclerosis, myocardial infarction, cardiac artery disease, coronary heart disease, lastly diabetes mellitus. If we take energy in high amount. Understand? If we take energy in low amount,
energy means food contained in low amounts. If we take protein in low amounts, what will happen? We are suffer from some kind of disorder called protein energy malnutrition. And if we take vitamins in low amounts, you already know. You already know, I will not tell you about rickets, about night blindness, okay, scurvy. When we talk about minerals, there are many disorders like rickets, osteoporosis, uh, iron deficiency anemia, Wilson's disease, and many more. Many more examples of undernutrition, that if we are not taking vitamins and minerals in a proper amount. Okay. Now there are two kinds of disorder generally we see, that is Kwashiorkor and marasmus. You know well, these all are disorders are generally seen in the child. Okay. Now we talk about Kwashiorkor. Kwashiorkor, it is an African word meaning beginning disease. The physiological stress produced by this illness increase protein and energy requirement at a time when intake is limited. The cause of Kwashiorkor is chronic inadequate intake of protein with adequate intake of energy. Kwashiorkor generally seen in child 1 to 4 years, and the causes are puberty, repeated pregnancy, early and abrupt beginning are disposing factors of Kwashiorkor. So Kwashiorkor are generally present in the child, basically at the age of 1 to 4. Okay? Because you know, the child, when the child birth, they depends on mothers for their fooding. Okay? But after 2 4 years, after 4, what happens? After 4, they are taking proper diet, but in their diet, there is less of protein. Why? If they are staple food, means the staple food of a particular area is same. Like some of the areas, people taking corn in their diet. Some of the areas only taking fiber food in their diet to meet complete requirement of the body. So what has happened? They having deficiency of proteins in their body. Such kind of child we call as Kwashiorkor disease child. And the causes are poverty, socio-economic condition is very important. Socio-economic condition is very important, because if a people don't have a money, how to view their diet forms? खुद क्या खाएगा, बच्चे को क्या खिलाएगा? The first cause. Second cause is repeated pregnancy. What happens in the repeated pregnancies? Generally, beginning means, what the meaning of beginning? The child is depend on mother for their food requirement. Generally, mother feeding milk to the child. But if there is repeated pregnancy, what happens? Due to hormonal irregulations, there is lactation period is short. If lactation period is short, child become having inadequate amount of proteins. Okay. Now, clinical feature of Kwashiorkor, or these all are the symptoms. According to the symptoms, you can divide a subject, a child, into main separate class: marasmus, Kwashiorkor. Okay. So these are straight, readily flexible hair, puffy eyes, moon face. Moon face is a very important what? Very important clinical symptoms of Kwashiorkor. So generally what happens, if the child is having less amount of protein in their diet, if the child is having protein energy malnutrition, they are having less amount of albumin in the body. So due to this, there is what happens, there is swelling on the face, swelling of feet. Why? Due to deficiency of albumin. What the albumin play a role? It maintains osmoregulation. If the osmoregulation is disturbed, the fluid becomes retained in the tissues and it produces a kind of symptoms called edema. Okay?
edema, apathy, anorexia, anemia, wasting upper arms and upper trunk. This is wasting upper arms and upper trunks. All these area become shrunken, low body mass. Okay? Hepatomegaly, generally, if these childs are not taking proper proteins, they suffer from enlargement of the liver. We call it hepatomegaly. Okay? Because albumin is generally synthesized in the liver, and if something, the rate of synthesized rate and intake rate is disturbed, so what happens? This clinical feature hepatomegaly occur. Edema in the lower arm, leg and lower trunk, crazy skin rashes, depigmentation. Skin rashes means person, this child becomes low immune symptom. Low immune disorders means it's having a chances of dermatitis, first thing. Now these are the clinical features of all the child. That's protruding belly. It is generally present in Africans, South Africans areas. Why? Because in this area the staple diet is corn, staple diet is something of food which we take regularly. They are not maintaining balanced diet. Protruding belly, these belly become protruding मतलब आगे निकली हुई. Protruding belly, retarded growth, anemia, edema, loss of appetite, thin, brittle and depigmented hair, dermatitis, mental apathy, hypoalbuminemia. These all are the symptoms of protein energy malnutrition. Okay? So now you can identify a child from which disorder it is suffer. In both of the cases, Kwashiorkor and marasmus. What are the clinical feature of Kwashiorkor? Moon face. Okay? Now marasmus, it is a Greek word to means to waste. Marasmus is a state in which all available body food stored have been exhausted due to starvation. Marasmus are usually seen in infants less than 1 year when they receive breast milk of malnourished mother and give bottle feeding to the food stuff, artificially supplement, deficient in calorie. Marasmus usually occur in famine areas. What is the meaning of famine? What is the meaning of famine? यहाँ पे अकाल अकाल भूखा और अकाल सूखा पड़ा हो. ठीक है. So on this area, basically what main difference is what? The child is depend on mother. In the Kwashiorkor, the main difference is age. It is happen at the age of 1 to 4. And marasmus is happen only 1 year of child. And child is depend on feeding for their energy requirement. But if the mother is less undernourished condition, they having protein energy malnutrition deficient. So what we take? They provide alternate food material to the child. But they having deficient of proteins. So ultimately what? On this condition, there is the suffer of marasmus. Now, the symptoms of marasmus is what? Often malative distension of abdomen due to diarrhea and lactose malabsorption. There is main important things. There is related of such like in the case of Kwashiorkor disease, hepatomegaly, there is infection in the bowel movement. There is lactose intolerance occur, diarrhea occur. Okay? Here often dark wide awake
and hungry look. Mainly wasted means loss of energies. Wasted means loss of our body fats. Okay. What happen if our total body fat is lost? Person become, child become shrink. Ultimately, there is no deposition of fat in the body tissues. There is low albumin level. There is low protein diet. Okay. Loose skin around buttock, shoulder, and upper thigh. Okay. Gross waiting trunk, limbs, ribs, and usually in visible under skins. Means there is subcutaneous fat is also lost. Adipose tissues are not well developed. Subcutaneous fat under the skin become lost, and they having hungry look like, मतलब बहुत ज़्यादा weakness इसमें रहती है, ठीक है? There are many differences. Now clinical features are retarded growth, extreme muscle wasting, and weakness. All of you see the child. This is a pic of African's areas. Okay. So what will happen? They are having retarded growth, extreme muscle wasting, and feeling weakness. No subcutaneous fat, skin become thin. Why skin become thin? Because they take energy from the fat which is present inside the body. When the total body fat is washed, the child becomes thin like that. Understand? Now I will tell you how can you differentiate Kwashiorkor and marasmus. This question asked in your exam. How can you differentiate it? Both are what? Protein, energy, malnutrition. But the symptoms are different. Okay? In the Kwashiorkor, this is protruding belly, moon face, hepatomegaly. Okay. But in this case, there is no edema present in the feet and head, upper trunk. There is loss of subcutaneous fat. The hungry look like structure of the child is seen. Brittle hair. Okay. You will see this diagram. Loose skin around buttock, shoulder and upper thigh. Like old man appearance, there is child become very low. The skin become loosen. So the age is so more. Okay. So generally in the university exam, the question is asking, write about differences between Kwashiorkor and marasmus. So on this case, I will suggest you will make the diagram of this child. Okay. And also clarify the symptoms. Now protein, energy, malnutrition, both are the case of protein, energy, malnutrition, normal hair, old man face, thin muscle, thin wax, thin fat, no edema. These are the case of marasmus. But if you see the case of Kwashiorkor, there is first one is hepatomegaly, moon face, thin muscle fat, subcutaneous fats are present, edema. There is retention of the fluid inside the tissues due to low albumin level. Hypoalbuminemia symptoms are present in Kwashiorkor subject. Okay, but here there is no protein diet provided to such child. And which one is responsible for that? Marasmus. Which one is responsible? The mother. Okay? Because the mother is undernourishment due to socio-economic conditions, they are not providing proper dietary, they are not taking proper diet. So due to this, the child suffer from marasmus, undernourishment. Okay? Now, nutrition disorder of overnutrition. When we take diet more and more, when we take calorie more and more, but we are not doing any physical exercise, we are not doing any work. So what happens? These calorie becomes deposit in the body, and these condition we referred as nutrition disorder of overnutrition. The first one is atherosclerosis.
You already know about the atherosclerosis because I will teach you many times that we are taking fat in different forms. Omega fatty acid, triglyceride, TG, cholesterol in the form of different form, VLDL, LDL. We taking excess amount in the dietary forms. So what will happen? They cause atherosclerosis, hardening of the blood vessels by the deposition of this cholesterol in endometrial wall of the blood vessels. Which one? Endometrial wall. So due to this, there is hardening. Atherosclerosis is slowly progressive, characterized by deposition of cholesterol and its esters in inner arterial wall. Due to this deposit of plaque cause narrowing and hardening of the arteries, even stop the flow of the blood. Okay? You already know on behalf of that it may be divided. Angina pectoris, I will tell you. Angina pectoris, you know? Huh? Chest pain. Angina pectoris is chest pain. And angina at rest, there is a difference. Angina pectoris is a condition of myocardial infarctions in which person feel pain when they doing any physical work like walking, steering of stairs. Okay. So this condition is referred as angina pectoris. This is not a medical emergency, but it is even a pre-chances of myocardial infarctions, pre-chances of cardiac arrest. But if a person feel angina at rest, this is the medical emergencies conditions. The person having 90% chances of cardiac arrest, okay, they going to the trauma center and finally go for the treatment. We discuss, I think, in the practical class both the things. So, atherosclerosis, these are the symptoms: coronary arteries, cerebral arteries, popliteal arteries, iliac arteries are mainly affected. There is a chances of stroke, brain dead condition. First thing, okay. Cerebral coronary artery means coronary heart disease, chances of heart attack. Okay. Iliac arteries are mainly affected, chances of gangrene. Mainly dietary component like cholesterol, saturated fat, polyunsaturated fat, refined sugar influence the incident of atherosclerosis. Atherosclerosis are generally, it is generally present in developed countries. Okay. Now you see the main blood vessels in which there is atherosclerotic plaque is deposit, which narrowing the blood vessels. And due to this narrowing of blood vessels, the next symptoms are comes. The person become hypertensive. The blood pressure become high. It is all what? It is by large intake of crude, by overnutrition. We take fat, we take polyunsaturated fatty acid, we take cholesterol, we take polyunsaturated fatty acid, and what will happen? They get deposited in the blood vessels. And due to this make a condition called atherosclerosis. Okay, you already seen these are the coronary artery, and we call as CAD. CAD. CAD means coronary artery disease or coronary heart disease. So sometimes both the terms are comes in your exam paper. Write about coronary heart disease. Write about coronary artery disease. So in this condition, what will you write? You will write about atherosclerosis. Atherosclerosis is what? It is the condition in which the blood vessel become narrowing, hardening, and due to this, some other symptoms are arises. And in this, coronary arteries, cerebral arteries, popliteal arteries, iliac arteries are mainly affected. Mainly dietary component like cholesterol, saturated fat, pufa, refined sugar, all these are we take in excess amount. We are suffered from that.
Now you will see what will happen. This is make the diagram, short diagram. Arth weakness, headache, paralysis. All these conditions, if we are not treated arthrosclerosis at the right time, hardening of the arteries, due to this person become hypertensive because it is a case of coronary artery disease. In the renal, yes, appetite down, hand and feet swelling, renal, high renal level, and due to this, high blood pressure are arises. It is directly correlated with the renin. Now, peripheral vascular disease. In this condition, what happens? There is numbness, okay, weakening. So, all are symptoms. These are the what? These are the arteries of different parts of the body. During muscles, cardiac muscles, there is another condition called ischemia. What happens if the proper amount of blood is not going to the tissues? Tissue become ischemic. Feel low deficient, oxygen deficient condition. And we call this condition called ischemia. And we call this condition as, if we relate with the heart, myocardial infarction. Okay? So all this what? These are the next, we have symptoms of arteries, arthrosclerosis. Person becomes firstly affected from arthrosclerosis, then hypertensive, then myocardial infarctions, then diabetes mellitus, then other things. Rupture, there is thrombosis formation, and due to this, many symptoms are arise. Now, obesity. What is obesity? Is the next disorder. If we take amount of food contained in large excess, it is just simply you understand. If we take nutrition generally calculated in kilocalorie per day. If a woman taking 2300 calorie per day and not doing any physical work, and they utilize only 200 calorie per day, so what happens? The rest of 300 calorie deposit per day in the body. And when the excess amount of calorie is deposited in the body, they increase the body weight by increasing TG level. What happens when the TG level is increases? Person become obese. Adipocytes become increases. You already know. And you will see most of the people who are taking junk food. Obesity is a killing the word. That means when a person become obese, some secondary symptoms are comes. Hypertensive, tiredness. Okay. So it is not a good condition. It is a very critical condition for a peoples. How do I whether I am overweight? By the checking of BMI, body mass index. You will write the calculative formula of body mass index. Body mass index is equals to weight in kg upon height square. It is generally meter cubic. Okay, so write it in your copy. Everyone is writing in your copy. For underweight, it is less than 18.3. The BMI level is less than 18.3. For normal, it is 18.5 to 24.3. For overweight, is it 25 to 29.9. Okay. For obesity, is this less than 30.
For severe obesity, it is less than 35. Okay? Now you will calculate your BMI also. Calculate किया? All of you calculate your BMI. कितना आ रहा है? 19. ओके. किसका 24 से ज्यादा आ रहा है? 23.5. So on the basis of BMI also we can classify the person become obese or not. Okay. And there are 7 common diseases due to obesity. The first one is arthritis, cancer, infertility, heart disease, back pain, diabetes, and stroke. All these are the symptoms of obesity. Understand? It is a disease of overnutrition. Now you will balance your calories. That is the treatment of such condition. Means if we are become obese, what we do? We take less amount of calorie and do more physical work. If we doing regular more physical work, we can control the obesity. Control your weight again. So all of you understand about the obesity from this slide. Now, ideal body weight. The body mass index of a person is calculated by dividing the body weight. This is BMI, okay. And BMI, the classification is given. We already discussed. It is 40 is given here. The reference of this slide is in a book. We take from a book, okay. Now, the types of the obesity. These all are the types of the obesity. Juvenile onset obesity, mature onset obesity, hormone-related obesity, and drug-induced obesity. Question may be asked. Question आता है इसमें. Definitely, 2 questions are comes from nutrition. Write about kwashiorkor. Write difference about kwashiorkor and marasmus. What is atherosclerosis? What is CAD? What is CST? Write about the significance, how we control about the coronary heart disease. How will you manage about coronary heart disease? Write the dietary chart about of all CAD person. These types of questions is asked in your exam. Okay? Explain and classify the obesity. These are the classification. Leptin hormone which can control the hungriness. A peptide hormone produced by adipocytes and we suggest to control obesity. Leptin act on the brain and suppress the appetite and increase the expenditure of energy which result in the body weight loss. Obese individual produce adequate quantity of leptin but they are become less sensitive to it. Leptin hormone, I think, responsible for obesity. Okay. First cause we see. Clinical feature of obesity: decrease exercise tolerance, tiredness on mild exertion, sleepiness, night sleepiness, apnea. Sleep apnea is basically, what is sleep apnea? Sleep apnea is the symptoms जो आपने सुने ना, ओबीस पर्सन ज्यादा खर्राटे लेते हैं. खर्राटे क्या बोलते हैं? हाँ, snoring. Yes, snoring. And due to this snoring, high snoring, person become awake in the night. This is called sleep apnea. And it's all happen by the gaining of the body weight. And this is very crucial symptoms. Obesity is now a global epidemic. Now hypertension, due to this,
high intake of fat diet, high intake of TG, high intake of this junk food, the person not doing any physical exercise, what will happen? The person become hypertensive. You already know about that. Cancer due to overnutrition, there is some kind of cancer, colon cancer, prostate cancer, breast cancer, and obesity is a risk factor to develop endometrial carcinoma. Okay? So today we are discuss all the big concept of overnutrition and undernutrition. Understand? So how can we calculate person become obese? By the calculation of BMI. With the calculation of BMI, we can classify a person it is become obese or not. First thing. Second thing, if a person become obese, they are having several symptoms. So we know that the pancreas is a gland. Please silent. Last bench, you, last bench, chole, samne. Both of you, yes, both of you. Please come in front in front of this desk. Please come. So pancreatic gland is basically a heterocrine gland. What do you mean by heterocrine? That means both exocrine and endocrine functions will be there, right? Always remember these terms. Now you are in almost 6 months. So heterocrine gland means exo and endo. You already know that from exocrine functions of pancreas is come from the acina. But for the endocrine function, it will come from the islets of Langerhans. Now what do you mean by islets of Langerhans? What do you mean by islets of Langerhans? And where it is present and how it is distributed? Because distribution is very important for endocrine function also. In the detail, if this is a pancreas and almost 99% is mostly acinar and some sorts of these islets of Langerhans are there. If we zoom into this, then we will see some groups of cells. Groups of cells means some alpha cells, beta cells, then delta cells, then PP cells. Always remember at least 3, that is alpha, beta and delta. Now, these cells are like that. This alpha cells is present in the periphery of the islets. Egulo hochche islets, alpha cells. And the beta cells in the central part of the islets. Please come. Beta cells. Okay. So this is a endocrine function forms for the islets of Langerhans. If we zoom the islet, then these groups of cells are there. These cells are alpha cells, and these are the beta cells. Right? Beta is a VIP. After that, alpha cells will peripheral part of the islets. Now why I am telling this? Coming. Now delta. Delta means D for dog. Sab jagah ache. Everywhere this functional. It present in periphery. And as well as central. Suppose this is a delta. Alpha cells present in the periphery of groups of cells and the central portion. Why it is important? Because we are dealing with the pancreas endocrine. So why lots more too important for this structure? মনে হতেই পারে এটা বরাবর কি আছে alpha cell আছে beta cell আছে এত কিছু জানার আমার কি দরকার? Yes, because when islet cell gets blood circulatory, then first of all, these are the arterioles
that goes first at the central part. Then it branches into the fenestrated capillaries. After the fenestrated capillaries goes as a connected to the venules. Then it will come as a venules. So what is happening? Happening is that when this blood circulation goes directly to the central part, that means to supply the beta cells, whenever due to some stimulus, we know already at least now that beta cell releases the insulin. So these insulins will come into the circulations and it will pass through the fenestrated capillaries and ultimately the venules. And the venules are connected and supplied to the alpha cells. And alpha cell releases glucagon. So now the question is that why I am reading so much important in this stage? Because these blood circulations, God is so much gifted to us that when insulin is secreted, insulin is connected and come in contact with the glucagon to suppress the glucagon. Because insulin suppresses the glucagon. If insulin releasing and glucagon releasing, then the ultimate effect will be net zero. Both are in action this way. So whenever these vessels are coming in the central, then fenestrated capillaries and then venules, then also the insulin also comes into contact with the glucagon to suppress the glucagon, so that insulin acts. So that insulin acts only when the stimulus comes for the insulin release. Clear hai? So these peripheral cells are the alpha cells and the central cells are the beta cells and the delta cells, that is releases the somatostatins, always inhibitory. It inhibits both insulin and glucagon both. And so this somatostatin is a dog. Dogs is everywhere. The functional is everywhere. So this is both in peripheral and also central part. In this way, this structure helps to act insulin in a perfect way. Now the question is, why insulin is important to us? Keno dorkar? From breakfast to lunch and dinner, whenever we are taking the food, lots of nutrients we are taking in. We are taking in mainly the carbohydrates, fats, lipids, proteins, all are going in our digestive system, digestion, absorption, and goes to the blood, and ultimately from the carbohydrate, main calorie intake is a glucose. So whenever its glucose level is high, this carbohydrate level we are taking is lots of carbohydrate day-to-day life, then the glucose level will be high. But glucose level in the circulation is too much toxic for every organ. Too much toxic for every organ. If in case of diabetes, that's also. If glucose level is increasing, আমরা খাচ্ছি, no insulin, কিছু নাই, শুধু বেড়েই যাচ্ছে. So what will happen? It will ultimately damage every microcirculations of your body. That may be kidney, that may be eye, that may be your neuron. So that in diabetes patients suffering from the retinopathy, suffering from polyneuropathy, it's suffering from the renal angiopathy or renal microangiopathy. So these things are because of toxic activity of the glucose. So now glucose has to be reduced. How? Has to be reduced. But our glucose level always in constant level. As per good book is our normal glucose level, random level is a 65 to 110. Some books written as a 80 to 120. But remember always, this is the best guidelines all over the world is accepted that the glucose level normal is 65 to 110 mg per dl. So in this case, alpha cells, beta cells, delta cells will read. It is a pancreatic polypeptides releases from the PP cells. It releases the pancreatic polypeptide or pancreatic peptides. May ask some senior experienced professional may ask you that the PP cells, what is it releases? You remember that's only the pancreatic polypeptide. I will not go to the detailed in case of this. I will fix to this. If time permits, I will clear all those things. Whatever it may be, it is the alpha cells that produces the glucagon.
the beta cells goes to the, it helps to give rise insulin. But now what is the stimulus for the release of insulin? Anyone? Not only glucose level, it increases also if amino acid level is increased, if free fatty acid level is increased, insulin level is increased. Insulin is secretions. Now insulin, in which form insulin come? Insulin is a steroid hormone, insulin is a peptide hormone, it's a peptide hormone. So it is not possible for us in the case of diabetes patient that we will take insulin in orally. Orally to khay na, because it is a peptide, proteins. So it is not possible like the thyroid hormone, etc. Thyroxine level we are taking the kids. So in this case, only the fact is that insulin level is increased or secreted from the beta cell by the stimulus of increasing glucose, amino acid and lipids, that free fatty acids after the triglyceride absorptions. You already know lipid absorptions. Suppose this is a beta cell. এইটা পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করে বা আসে স্টিমুলাসটা কি জিনিস it will stimulus when the glucose level is high insulin will be released from the beta cells. From where beta cells is produced? Beta cells mean a beta cells এর মধ্যে কি আছে different types of nuclei ones, ribosome, Golgi apparatus, rough endoplasmic reticulum. Everything is present to produce a peptide hormones. That means proteins. So if ribosome subunit are there and this is a mRNA, and then what will happen? Transcription, translations and ultimately insulin formations. But whatever it may be, peptide bonding or peptide chains will start to begin. First of all, insulin form from the pre-pro-insulin form. যখনই কোনোদিন ইনসুলিন আঁকবি যা বয়ে থাকে থাকুক একটা উল্টো 6 এর মতো আঁকবি কি আঁকলাম একটা বড় করে একটা 6 আঁকলাম এটাকে একটু বড় করে আঁকা যেতে পারে একটু তেরচা করে হলো this is a initial segment. This is called initial segment of amino acid sequence. Initial segment of sequence. Then another amino acid sequence called A chain, right? And this is called B chain. And this total, yes, C chain. Very good, C chain. Thank you. So with this effect from the ribosome কি করে ribosome helps to peptide chain formations, then at the endoplasmic reticulum cleavage, then in the Golgi body cleavage and packaging, these are happening. Always remember this is called pre-pro insulin. I need insulin. আমার ইনসুলিন দরকার, not pre-pro form. Now, a pre-pro insulin when it comes to the endoplasmic reticulum, then its cleavage and then pre-form gone. Means this form gone. Initial segment চলে গেল। নেমটা কি হলো? নেম কি হলো? Pro insulin, right? That is also we don't want to get this pro insulin. We want insulin. How does this happen?
In this stage, packaging by some disulfide bond between A and B chain will form. And also some interchain sulfide also form. That is called disulfide bond, and this is called inter. একটা ট্রা আর একটা ইন্টার disulfide bond. Disulfide bond. Whenever this happens, it goes to the Golgi body to another cleavage to release the insulin and C chain or C peptide. ভেঙে দাও, ভেঙে দাও. Now this is a C chain, A chain, B chain connected to the disulfide. One is intradisulfide bond and another is a intersulfide bond. So this part is insulin, and this part is called C peptide. Now question is that before at least 6 to 7 years before, we thought C peptide, there is no role of C peptide. There is no role of C peptide, insulin pelei hoye gel. No. C peptide also helps us because C peptide এর দুটো ফাংশন একদম রিমেম্বার সব সময় মনে রাখিস C peptide এর দুটো ফাংশনস আছে সে ফাংশনটা জানলেই বুঝতে পারবি কেন এটা ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস এ ইম্পর্টেন্ট functions are it activates sodium potassium ATPase pump, it activates sodium potassium ATPase pump or ATPase. Number 2, endothelium এর নাইট্রিক অক্সাইড সিনথেসের নাম শুনেছো? বেশ, vasodilatation করে, right? Very good. So this enzyme nitric oxide synthase activity is increased by C peptide. So endothelium NOS activity will increase by this C peptide. Only 2 function এখনো পর্যন্ত জানা গেছে. It is already in research. আগে বলা হতো when a patient is suffering from the diabetes mellitus, only exogenous insulin will cure. Then after some time, we see that lots of patients are coming with the blindness, retinopathy, microangiopathy, diabetic neuropathy. কোনো না কোনো relatives আছে যারা এটা করছে. In this case, the C peptide is important for the reason of that C peptide vasodilatory action করে. দেখা গেল whenever is a small vessels due to the diabetes, lots of glucose toxicity, it vasoconstriction করে দিচ্ছে, retinopathy তাই তো করে, renal microangiopathy বা nephropathy কি করে, ছোট ছোট ভাস্কুলার প্রবলেম করে, ইনসুলিন দিয়ে কমাতে পারছে না. Then now it's come with C peptide component with insulin. Definitely will come one day. এখনো পর্যন্ত বাজারে সেই রকম ভাবে আসেনি. But C peptide role increases the sodium potassium ATPase activity and endothelin, that is the nitric oxide synthase activity will be increased so that to take care of small vessels. To take care of small vessels. Not only glucose, that is done by the insulin. So in this way, insulin is from A chain, B chain disulfide connections, intra and inter connections, and that is stored in a vesicle. Stored in a vesicle, insulin. Remember, in the insulin vesicle formation, in vesicular body, present not only insulin, it presents also proinsulin and also C peptide. তিনটেই থাকে. Now when these cells are stimulus, gets some stimulus, it must have released these 3 things into the circulation. যতক্ষণ না পর্যন্ত ইনসুলিন বেরোতে পারছে ও কিছু করতে পারবে,
ব্লাড সার্কুলেশনসে গিয়ে কিছু করতে পারবে না, বেরিয়েও কিছু করতে পারবে না, আদারওয়াইজ না, আনটিল আদারওয়াইজ we get some specific receptor. So now, when glucose level is high, then some transporter, key transporter এটা remember always, গাট করিস না, গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার বলবি, ডাক্তার হচ্ছে। So glucose will come entry, beta cells likes the beta cells, what the লিখি, beta cells likes গ্লুট, যেটা বলছিল গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার 2। এখানে দেখ আমি ইচ্ছা করে লাইকের এল আই কে ক্যাপিটাল লিখেছি, ইচ্ছা করে লিখেছি, যাতে তোদের সারা জীবন মনে থাকে যেভাবে আমি মনে রেখেছি। সো গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার অলসো প্রেজেন্ট, গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার 2 অলসো প্রেজেন্ট ইন লিভার, ইন ইন্টেস্টিন, ইন কিডনি। ফিনিশ। জিজ্ঞেস করে এগুলো ভাইবাতে, গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার আর কোথায় পাওয়া যায়, একটা একটা করে আস্তে আস্তে করে বলবি, সময় নিয়ে মনে রাখবি তুই তিনটেই। বিটা সেল বলবি লাস্টে, কারণ বিটা সেলে ঢুকে তোকে ইনসুলিনে ঢুকবে, এটাই এক্সামিনারদের টার্গেট, ওটা ছিল লাস্টে বলবি। সো বিটা সেলস দিয়ে গ্লুকোজ বাড়লো, এন্ট্রি ইনটু দ্য বিটা সেল। কি করবে এখানে, কি করবে, গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে না কি করবে, এখান থেকে গ্লুকোজ 6 ফসফেট করবে। তোরা বায়োকেমিস্ট্রি ভালো জানিস, আমি অত বায়োকেমিস্ট্রি অবস্থা খুব খারাপ। গ্লুকোজ 6 ফসফেট হবে, যাই হোক না কেন পাইরুভিক অ্যাসিড হবে, পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে এইটুকু জানি যে এটা অ্যাসিটাইল কোয়ে হবে, তারপরে তো এটা ক্রেব সাইকেলতে ঢুকবে, ক্রেব সাইকেল থেকে ঢোকার ফলে NADH, FADH এই সবগুলো বেরোবে, and this substance goes to the mitochondria. মাইটোকন্ড্রিয়াতে কি আছে, অক্সিডেটিভ phosphorylation, electron transport chain, and ultimately forms the ATP. আমার দরকার ATP, ক্লিনিক্যাল ফিজিওলজি হিসাবে আমার দরকার ATP। কেন? হ্যাঁ না সে তো হলোই, সব হলো, TCA সাইকেল, না সাইকেল এমনি কিছু নেই, ওখানে কোনো ব্যাপারই নেই। এইখানে দুটো জিনিস থাকবে, এখানে একটা থাকবে আর এইখানে থাকবে। কি জিনিস এইটা? এটাকে বলে এটিপি সেন্সিটিভ পটাশিয়াম চ্যানেল। এটিপি সেন্সিটিভ পটাশিয়াম চ্যানেল। যে এখানে এটিপি তৈরি হবে, এইখানে এটিপি এসে এইখানে একটা বাইন্ড করে যাবে এটিপি। দিস ট্রান্সপোর্টার কি চ্যানেল? এটিপি সেন্সিটিভ পটাশিয়াম চ্যানেল। কি করলো? এটিপি তৈরি হলো, এটিপি বাইন্ড করলো, নিয়ে বাইন্ড করলে কি হবে? বন্ধ করে দেবে, ক্লোজ। পটাশিয়াম যদি সেলের ভিতরে রয়ে যায় তাহলে কি হবে? হাইপার পোলারাইজেশন না ডিপোলারাইজেশন? ডিপোলারাইজেশন, পটাশিয়াম আয়ন বাড়ছে তো। সো ইফ ডিপোলারাইজেশন ইজ দেয়ার, আমার দরকার ছিল ডিপোলারাইজেশন। কেন? যেই ডিপোলারাইজেশন করবে এইটার নাম হচ্ছে ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল। ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল। তাহলে কি হবে? এখানে তো ব্লাড ভেসেলস আছে, ক্যালসিয়াম আসছে, ক্যালসিয়াম এন্ট্রি। নাও দিস ক্যালসিয়াম আয়ন উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ মলিকুলার মোটর। নাম শুনেছিস? মলিকুলার মোটর। সে কি করবে? এই যে ভেসিকেলসটা যে বলেছিলাম, these vesicles will, as a help of molecular motor like calcium, it close to the basolateral membrane. এইখানেতে আসবে, and then it will fuses, এইখানেতে এসে এই রকম করে ফিউজ হবে।
এখানে কি কি ছিল? ইনসুলিন, প্রোইনসুলিন and C peptide. So these are the exocytoses come into the circulation. বোঝা গেল? Our target was whenever we are taking food, nutrients, lots of glucose level is high, amino acid level is high, free fatty acid level is high after the absorption, then our beta cells are stimulated by the glucose transporter 2 to entry of the glucose, excess glucose. Now insulin will help to regularize or normalize the glucose level. তাই আমার তো সবারই তাহলে ইনসুলিন ইজ রিলিজিং অলমোস্ট অল্প অল্প করে সবসময় বেরোচ্ছে। একটু আগে আমি খেয়ে এলাম বাড়ি থেকে, চাউমিন খেয়ে এসেছি, কার্বোহাইড্রেট আচ্ছা করে খেয়েছি, ডিম খেয়েছি, ফ্যাট গেছে, সো গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে 200 হওয়ার কথা, বাট নট। Fortunately till now I have having 86 and 90 random glucose level. So this helps by the insulin. So entry up to the glucose level, then the glycolytic pathway, glucose 6-phosphate, pyruvate acid, acetyl-CoA, Krebs cycle, then and into the mitochondria, electron transport chain, ATP formation. Now ATP formation means ATP sensitive potassium channels will close. If potassium level, the potassium channel is closed, then the positive ions will be increased. And so in this way, this happens to the depolarization of the beta cells. If depolarization beta cells is there, then this calcium, that is voltage gated calcium channel will open. That is voltage gated calcium channel. ক্যালসিয়াম কিন্তু আগে আমরা কি জানতাম, ক্যালসিয়াম ঢুকলো ভেসিকেলস কি করে দিল? নো, ক্যালসিয়াম আয়ন অ্যাক্টস অ্যাজ এ মলিকুলার মোটর। যদি লিখতে পারিস, যদি কেউ জানে, হিউজ মার্কস। মলিকুলার মোটর হেল্পস টু কাম the vesicles towards the membrane and then is fuses with the membrane to form, to complete the final outcome by exocytosis to release both insulin, proinsulin and C peptide. Now one more important thing is that insulin level count kora is very difficult to us. Insulin level আমি এখন করলাম একরকম, আবার 2 ঘন্টা পরে একরকম। Now how can you detect the beta cells is releasing much good amount of insulin to protect us from the high levels of glucose, amino acid, fatty acid in the blood? Measurement is C peptide. Because remember always, equimolar of insulin and C peptide are released from the vesicle. Same amount of insulin and same amount of C peptide are released. Same amount of insulin and same amount of C peptide are released. If we detect from our blood the C peptide level ki ache, then we can detect indirectly the insulin level also. So that's why C peptide is important. The C chain বা C peptide ke bhule gele cholbe na, because it has two major functions, like it increases the sodium potassium ATPase activity, it increases the endothelium nitric oxide synthase activity, so the vasodilatory actions will come, and so this helps to protect our small vessels in our body. তাহলে ডায়াবেটিস হলে স্মল ভেসেলকে প্রোটেকশন করতে না পারলে দ্যাট উইল বি ভেরি মাচ ডিসকারেজিং। হচ্ছে না, শুধুমাত্র ইনসুলিন দিলে ডায়াবেটিস কমবে না। নাও ইটস কামিং অন, অনেক লং অ্যাক্টিং শর্ট অ্যাক্টিং ইজ কামিং along with the C peptide is coming on. These details we will be discussed in the pharmacology chapter in your second prof. Okay, so until any problem up to this, anyone? So whatever it may be, these are beta cells, alpha cells, beta cells central positions of the islets, Langerhans, blood vessels come to the center and then fenestrated capillaries and then vanules, so that insulin comes in contact with the during the release, comes contact with the glucagon to suppress its activity, so that insulin releases by these pull activations. So in this way, beta cells are stimulated and insulin are released. বোঝা গেল? এইবার ভাই ইনসুলিন কি করবে? বেরিয়ে তো গেল। And always remember, glucose transporter 2 is not only present in the beta cell, it is present in the
LIK, it is liver, intestine and kidney. So, and glucose transporter is insulin independent. কারণ ইনসুলিন তো তখনও বেরোয়নি, তাহলেও তো গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার 2 কাজ করছিল। দ্যাট মিনস বলতে পারে এটা ভাইবাতে যদি কেউ ভালো অ্যান্সার দিতে পারিস তাহলে সেই লেভেলে যাবো বা যাওয়া উচিত যে টেল মি হুইচ ট্রান্সপোর্টার ইজ ইনসুলিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ইটস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইজ মিনস when beta cells there is no insulin at all. Is it dependent? I was independent. Independent is a glucose transporter. 2, not 4. Now insulin is here. ইনসুলিনে কতদূর পড়াবো কিভাবে পড়াবো আমার মাথাতে কিছু নেই, আমি যা খুশি বলে যাচ্ছি, তোদের যেটুকু দরকার, কারণ এই হিউজ জিনিস, হিউজ সমুদ্র বলে ভুল হবে, প্যাসিফিক ওশেন যা বলবি বল, সব থেকে কোনটা বড়, সেই হচ্ছে ইনসুলিন। সো ইনসুলিন উইল অ্যাক্ট, কি বলেছিলাম, কাজ স্টিমুলাস, এটা এরো গ্লুকোজ, তাহলে কি করবে, ইউটিলাইজেশন। And also not only utilization of glucose, it also acts or helps to storage of glucose. অনেকক্ষণ ধরে খাইনি, তোরা তো তাই করিস, অনেকক্ষণ ধরে সকালবেলা খাওয়ার পর এই পরীক্ষা, হ্যান্ড পরীক্ষা, এইসব ক্লাস করে একটার সময় কেউ ছাড়লো, কেউ 1:30টার সময় ছাড়লো, গিয়ে খেতে আসছিস। এই যে এতক্ষণ খেলি না, আমাদের মনে হয় না এনার্জি লাগবে, তো গ্লুকোজ দেবে তো লিভারে, মাসেলে, they are stored as a glycogen. Glucose is stored as a glycogen. But when insulin level খাচ্ছি না, গ্লুকোজ নেই, এনার্জি দরকার, গ্লুকোজ দরকার to maintain our normal calorie, and then it comes into the circulation from glycogen to glucose, है ना, glycogen to glucose, and comes to the circulations to increase the glucose so that we are still there. But in case of diabetes patient, যদি তারা কিছু না খায়, মাথা উঠে পড়ে যায়, তারা মেডিসিনস খায়, তাদের ইনসুলিন রিসেপ্টরস ফাংশন একদম ডিফারেন্ট। রিমেম্বার, টাইপ 1 ডায়াবেটিস ইজ ডিউ টু দ্য partial or complete destruction of the beta cell. Partial or complete destruction of the beta cells. But in case of diabetic 2, that is type 2 diabetes mellitus, it is due to the resistance. Beta cells ঠিক আছে, ইনসুলিন ঠিকঠাক বেরোচ্ছে, they are coming, but they are not acting properly due to the resistance to appropriate place. Due to the resistance. So that is more dangerous to treat. Insulin দিলাম, ইনসুলিন কম আছে, ইনসুলিন দিচ্ছি, ঠিক আছে। Type 2 diabetes, their complications is very high rather than this. But whatever it is, insulin is a peptide hormone and its target organs কি তাহলে? Now the question is that what are our target organs? Insulin কোথায় কোথায় গিয়ে কাজ করবে বলো? লিভার, নাম্বার 1, লিভার। মাসেলস বললে কি স্মুথ মাসেল, হ্যাঁ, স্কেলেটাল মাসেল কি নন স্ট্রাইটেড মাসেল, স্ট্রাইটেড মাসেল, মাসেলস, দেন অ্যাডিপোস টিস্যু, তো লিভার, মাসেলস, অ্যাডিপোস টিস্যু কি করবে? ইনসুলিন গ্লুকোজ আপটেক বাড়াবে, আর কি করবে? হ্যাঁ, কি তাহলে কি হবে? গ্লাইকোলিসিস কি হয়, কোথায় কমে যাবে? লিভারটা কেমন দেখতে? এরকম করে একটা লিভার এখানে, এইখানেতে ব্লাড ভেসেল আছে, এই যে এইটা হচ্ছে ইনসুলিন, এ লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যাবে, লিভারে ঢুকে যাবে একদম ভিতরে, রিসেপ্টর লাগবে। কি রিসেপ্টর লাগবে? হ্যাঁ, কি রিসেপ্টর? একদম খবরদার হবো বলিস না, সিম্পল বল না, ইনসুলিন রিসেপ্টর। you'll get insulin receptor, right? তাহলে সাপোজ আমি এইখানকার একটা সেল নিয়ে নিলাম, কি আঁকলাম? এটা সেলের
লিপিড লিপিড বাইলেয়ার, তাই তো? ভালো করে বোঝ। ইনসুলিনের প্রবলেম অফ ইনসুলিন that it directly does not enter into the cell. Functions কি করে? Different types of protein synthesis, glucose uptake, some reactions, and also remember insulin helps in growth, in differentiation, in proliferation, in metabolism. Insulin help করে। That means insulin acts on cytoplasm as well as nucleus. একটা সেলের, এটা হেপাটোসাইটস মনে কর, হেপাটোসাইটসের সেলে তো নিউক্লিয়াস আছে, রাইবোজোম আছে, গলগি বডি আছে, সেল তো, নিউক্লিয়াস অলসো দেয়ার। সো ইট মে আস্ক ইউ দ্যাট ইনসুলিন কোথায় কাজ করে? সাইটোপ্লাজমে কাজ করবে না নিউক্লিয়াসে কাজ করবে? বোথ। কারণ ইট হেল্পস টু গ্রোথ, ডিফারেন্সিয়েশন, ম্যাচুরেশন করতে গেলে তো আমার ডিএনএ লাগবে। তো ডিএনএ কোথায় থাকে? নিউক্লিয়াসে। দ্যাট মিন্স insulin acts in both cytoplasm and also as well as the nucleus. Now, insulin receptor has 4 subunit. 4 subunit. 2 alpha and 2 beta. তাহলে এটা হচ্ছে আলফা, এটা হচ্ছে বিটা। Now alpha is outer, cell outer, but beta is transmembrane. Right? So beta subunit are transmembrane. These are connected. এইগুলো ডাইসালফাইড দিয়ে যুক্ত থাকে। And also alpha also disulfide bond দিয়ে যুক্ত থাকে। They are attached with the disulfide bonds. আর এইখানেতে হচ্ছে ইনসুলিনকে নিয়ে আসার একটা ভালো বন্দোবস্ত। Because insulin does not enter directly into the cell. Does it enter at all? ইনসুলিন কি সেলের ভিতরে ঢোকে? ঢোকে না। ইনসুলিন কি করবে? First of all, structure 2 alpha 2 beta. Alpha is outer domain, it's outside of the cell membrane and it is the transmembrane part. এখানে অনেক কিছু আছে, এখানে সিস্টিন রেসিডিউ অনেক কিছু বলতে গেলে, বলো না, রিসেপ্টর বলতে গেলে একটা ক্লাস। সো এখানে যেটা থাকে দ্যাট ইজ, ওই বলছিল জি 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 করছিল, একদম না। ইয়েস, ইজ এ টাইরোসিন কাইনেজ অর রিসেপ্টর টাইরোসিন কাইনেজ অ্যাক্টিভিটি এখানে আছে। অ্যাক্টিভিটি এখানেও আছে, এখানেও আছে। তাহলে কিভাবে ফাংশন করে? ফাংশন ইজ ভেরি কমপ্লেক্স, বাট আনটিল ইউর ফার্স্ট প্রফেশনাল MBBS যেটুকু পরীক্ষায় দরকার বা একটু ভালো করে লেখা যায় সেটুকুই বলবো। when insulin comes, insulin এলো, কথা বলবি না কেউ। when insulin comes, then this information goes to the beta subunit, conformational changes of the beta subunit and beta subunit tyrosine kinase activity will be autophosphorylated. Autophosphorylation of this tyrosine kinase part of this beta chain. যেই ফসফোরিলেশন হলো, দেন ইন্টারনাল, মানে এটা হচ্ছে আমি আঁকছি হেপাটোসাইটের সেল, কিন্তু এটা হচ্ছে একটা হেপাটোসাইটস। হেপাটোসাইটস কিভাবে করবে কাজ? এটা তো হয়ে গেল, নিয়ে তারপর কি করবে? কোথায় রে টাইরোসিন কাইনেজ, কোথায় কি সব বলছিস? সব গুলিয়ে একদম খেয়ে দিয়েছিস। টাইরোসিন কাইনেজ পাথওয়ের মধ্যে কি কি থাকে? যেটা থাকে, হ্যাঁ থাকতে পারে, জ্যাকসেট থাকতে পারে। জ্যাকসেট যেটা হয় না, এটা যেটা হয় সেটা বলে দিচ্ছি। ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেট, ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেট বলে মলিকুল একটা প্রোটিন থাকে, ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেট। সেটার আবার ভাগ আছে 1 and 2, মনে রাখার দরকার নেই, বাস মনে রাখ IRS। These are the protein already present in non-phosphorylated form inside the every cell, muscle, adipose tissue, hepatocytes is present
it is formed from the nucleus of that cell. সেটা কিভাবে হলো সেটা বলতে গেলে মুশকিল আছে। Insulin receptor substrate. Now this phosphorylated form of beta chain is phosphorylates this substrate. কি করলো? এই IL কে বিভিন্ন জায়গায় ফসফোরাইলেশনস করে দিচ্ছে এইটা। And this phosphorylated insulin receptor substrate ultimately acts helps in different way. পাঁচটা কথা মনে রাখ। এই যে phosphorylated insulin receptor substrate তৈরি হলো, that will work. One, it helps glucose uptake. It helps glucose uptake. কিভাবে? Number two, protein synthesis. Protein synthesis. Number three, fatty synthesis বা fat synthesis. Fat synthesis. আমার তো এইগুলোই ছিল, এইগুলোই তো আমার কাজ ইনসুলিনের। কিভাবে করলো? After these connections with the alpha subunit in outside of the cell membrane, it helps to conformational changes of the beta and then autophosphorylations of the tyrosine kinase, and this phosphorylated unit phosphorylates the insulin receptor substrate, and this phosphorylated insulin receptor substrate এই কাজগুলো করবে। চার নম্বর, it increases the translocation of the glucose transporter 4. এর একটা এইখানেতে glucose transporter 4 that is insulin dependent. এই যে insulin dependent. So glucose transporter 4 helps for the uptake. সার্কুলেশনে আমার প্রচুর গ্লুকোজ আছে, এখানে গ্লুকোজে ছড়াছড়ি। কোন দিয়ে ঢুকলো? গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার 4 কোত্থেকে নিয়ে এলো? সেই সেলের মধ্যে থেকে। কে ট্রান্সলোকেশন করলো? ফসফোরাইলেটেড ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেট। একটু কঠিন লাগলেও এইটা মনে রাখলেই মনে থাকবে, নাহলে কিছু মনে থাকবে না। গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার 4, তাহলে এখানে কি কি এলো? ইনসুলিন রিসেপ্টর, টাইরোসিন কাইনেস and insulin receptor substrate that is also phosphorylated, that functions glucose uptake, glucose transporter 4 translocation, protein synthesis, fat synthesis. In this way, insulin acts in all the target organs or target tissues. So now glucose is there. কি বলেছিলাম? Insulin decreases the glucose level from the blood circulations by uptake and also storage. এইটা ভুললে চলবে না। ও যে শুধু গ্লুকোজ আপটেক করে বসে থাকলো তা নয়, এই গ্লুকোজটাকে it helps to form the glycogen, and in this reaction এই যে সাবস্ট্রেট, এই যে ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেট phosphorylated form also helps in this way. So ultimately what is effect is going on? There is an insulin receptor substrate that must be phosphorylated before action, and phosphorylation means tyrosine kinase must be phosphorylated. If tyrosine kinase must be phosphorylated, then insulin must be bind to alpha subunit. After the alpha subunit binding with the alpha subunit in insulin binding, then conformational change of the beta chain that goes and autophosphorylation helps. So phosphorylated tyrosine kinase helps to phosphorylate insulin receptor substrate 1 and 2, you can tell, and then it helps in different functions that may store glucose as a glycogen. Even suppose আমাদের ফ্যাট অনেক বেড়ে গেছে, ফ্যাট অনেক বেড়ে গেছে, খুব খেয়েছি, আচ্ছা গো অ্যাবজর্পশন হয়ে গেছে, কাইলোমাইক্রন দিয়ে একদম ঢুকে গেছে ট্রাইগ্লিসারাইড সব জায়গায়। ইনসুলিনের ফাংশন হচ্ছে বা ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেটের ফাংশন ইজ দ্যাট it also accumulate triglyceride form of the lipid into the adipose tissue from the liver থেকে
অ্যাডিপোজ টিস্যুতে চলে যাবে। কিভাবে যাবে? VLDL, নামগুলো শুনেছিস? হ্যাঁ, লাইপোপ্রোটিন। এইখানেতে মনে কর ফ্যাট জমা হলো, সেইটা তারা VLDL ক্যারি করে সে এইখানেতে আমার অ্যাডিপোজ টিস্যুতে নিয়ে চলে আসবে টু স্টোর। কখন দরকার? রিমেম্বার, অলওয়েজ ইন রেস্টিং মাসেল। এই যে আমি মোটামুটি রেস্টিং মাসেলে আছি, এই টুকটাক কাজ করছি, টুকটাক হাঁটছি, তোরা বসে আছিস, রেস্টিং মাসেল। নাও আওয়ার গ্লুকোজ অর ক্যালোরি ইজ কাম ফ্রম দ্য ফ্যাটি অ্যাসিড। কিন্তু আমরা যখন মডারেট টু সিভিয়ার এক্সারসাইজ জগিং করতে আরম্ভ করব, দেন কি হবে? আমাদের রিকোয়ারমেন্ট বাড়বে। In that case, only the glucose uptake, গ্লুকোজ আপটেক বাড়বে, কারণ গ্লুকোজ আমার ইনক্রিজ আমি খেয়েছি। and now muscles এ আমার যেতে হবে কি না, প্রোটিন সিনথেসিস হতে হবে। মাসেলের ক্যাটাবলিজমকে আমাকে কমাতে হবে। মাসেল ক্যাটাবলিজম also reduced by the insulin, because insulin is a anabolic hormone. Question দেয়, insulin is a anabolic hormone. It is called anabolic. মানে এর কিছু ডিস্ট্রয় করে না, শুধু দিয়েই যায়। ক্যাটাবলিক মানে কি? সব ভাঙছে, ধুমধাম ভেঙে চুরে একাকার করছে। ইনসুলিন টান, ইনসুলিন ইজ এ অ্যানাবলিক হরমোন। বলতে পারে ইন কেস অফ ভাইবার, টেল মি অ্যানাবলিক হরমোন নিয়ে ইনসুলিন ঢুকলো। So this is the anabolic hormone and this is the insulin receptor. কথা বলবি না। Then insulin receptors will helps for the insulin action. Insulin does not directly enter into the cell. It connects with the alpha subunit and then conformational change of beta, autophosphorylation of the tyrosine kinase. Tyrosine kinase phosphorylates the insulin receptor substrate 1 and 2 and that gives some functions. এইখানেতে অনেক রিঅ্যাকশনস আছে। এই যে এইগুলো ইজিলি 5টা বলে দিলাম, অতটা সহজ নয়। আর অনেক কিছু প্রোটিনস ওখানে তৈরি হয়, ডিফারেন্ট লেভেলস অফ প্রোটিন তৈরি হয়, অদ্ভুত অদ্ভুত সব নাম, ছেড়ে দে, আমার সবগুলো মনে নেই। সো ইন দিস কেস ইনসুলিন রিসেপ্টর সাবস্ট্রেট ফসফোরাইলেটেড ফর্ম, অলওয়েজ রিমেম্বার ফসফোরাইলেটেড ফর্ম ছাড়া কিন্তু কাজ করবে না। টাইরোসিন কাইনেজ মানে, এই কাইনেজ কথাটার মানেই কিন্তু মনে রাখ ফসফোরাইলেশন। হয় ফসফোরাইলেশন করবে মানে ডিফসফোরাইলেশন করবে। কাইনেজ, এনিথিং এলস। And insulin also acts via the formation of phosphoinositol triphosphate protein kinase B. এটা আলাদা পাথওয়ে একটা, বুঝতে পারলি? তাই বললাম ইনসুলিন শেষ হওয়ার নয়, ইনসুলিন শেষ হওয়ার নয়। Insulin also act phosphoinositol triphosphate, PIP3, right? And এটাকে বলে প্রোটিন কাইনেজ বি, প্রোটিন কাইনেজ বি। এই কাইনেজ মানে এদের ফসফোরাইলেশনের ফাংশনস। এইটা একটা পাথওয়ে থ্রু হুইচ ইনসুলিন অ্যাক্টস। টাইম নেই আজকে, তাহলে এগুলো ঢুকতে হবে। রিমেম্বার অলওয়েজ, whenever we get glucose uptake, protein synthesis, fat synthesis goes through this pathway. But when we need insulin for the growth, for the differentiation, maturation, then RAS pathway. এইগুলো তোদের প্রবাবলি মনে হয় না, জিজ্ঞেস করে তো বায়োকেমিস্ট্রি বোধহয় আছে এগুলো। So in this way insulin acts ultimately to decrease our much more increased glucose, to stabilize our daily day-to-day glucose level. If anything happens in the beta cells, problem. Anything happens in the receptor level, problem. কোনটা? এইটা না, these are the four functions. এই যেমন এইটার এখানেও এসে কাজ করবে তো। Not only tyrosine kinase phosphorylations, this pathway also helps. এই যে কাইনেজ আছে না, it phosphorylate insulin receptor
substrate 1 and 2, and that again is helps to glucose uptake. Glucose uptake by how? It translocate from the cytoplasm to the cell membrane to fix the glucose transporter 4, through which insulin dependent glucose uptake will happen into the glucose, and glucose is stored as the glycogen. তার মানে কি, insulin is not only reduces the glucose in the serum or in the blood, it stabilizes the glucose and glucose storage if it needs in future. যদি আমার দরকার হয় তাহলে সেটা রাখছে. So insulin is a big anabolic. Okay, thank you very much for today, because a new topic আমি আর বলছি না, ইনসুলিন আরো আছে অনেক, নেক্সট ডেতে বলবো. Okay, so thank you very much. Dismiss my class. রেগুলার হেড করে পড়ে দেখ, আমি না করলে বুঝবি কি করে করবে না? হ্যাঁ বলি বাবা, ঠিক আছে। এবং তোর সার্নোফিলোমাস্টয়েড কিন্তু প্রমিনেন্ট হয়নি, তোর সার্নোফিলোমাস্টয়েড ঠিক আছে প্রমিনেন্ট হয়। দেখ ঠিক আছে, ফ্লেক্স করে যদি উল্টো দিকে টার্ন করি, তোর সার্নোফিলোমাস্টয়েড কিন্তু পুরোটা প্রমিনেন্ট হয়, ঠিক আছে। এইবারে যারা রাস্তায় যায়, ভালো হয়েছে ও আমার সামনে এসে বসেছে, ঠিক আছে। আইশ্বরিয়া হ্যাজ গেভ মি দ্য অপরচুনিটি টু শো ইউ, ঠিক আছে। কি হয় যখন ইয়ে করে, মানে মেয়েরা যখন নাচে তখন কি হয়, একটা ওদের ভূমি আছে যে ওরা সামনের দিকে টার্ন করে পেছনের দিকে যেন একদিন তাকিয়ে কথা বলবো, পেছনের দিকে টার্ন, ঠিক আছে। ফ্লেক্স ল্যাটারাল টু পোস্টিরিয়ার, ঠিক আছে। ফ্লেক্স ল্যাটারাল টু পোস্টিরিয়ার, এই মুভমেন্টটা যখন তোর হবে, ঠিক আছে, তখন তুই দেখ, এবার তাকিয়ে দেখ যে আমার সার্নোফিলোমাস্টয়েড এরকম হয়ে যাবে। এই হাত ঘোরালি না, এরকম করে তাকাবি, দেখেছিস সার্নোফিলোমাস্টয়েড দাঁড়িয়ে যায় দুটো সাইডে, ঠিক আছে। Still it remains within your movement, the flexion of your movement still remains within the anterior 180 degree, এই 180 ডিগ্রির মধ্যে থাকলে, ঠিক আছে, it is not the responsibility of sternocleidomastoid. When it attempts to cross the 180 degree line, ঠিক আছে, there sternocleidomastoid is responsible, ঠিক আছে। এইভাবে যখনই তুই এইটার বাদ দিয়ে আরো খানিকটা পেছনে চলে যাবি, দেখ তো sternocleidomastoid কি অবস্থা, দেখি, ঠিক আছে। বাট স্টিল ইট ইজ জাস্ট উইক, এই পর্যন্তরা এটা নয়, ঠিক আছে। সিমিলারলি যখন তুই ফ্লেক্স করছিস এরকম করে, ঠিক আছে, ইট ইজ নট দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য sternocleidomastoid to flex your neck, but the responsibility of bilateral sternocleidomastoid is to make you able to beak মানে পাখি এরকম করে টানা চুবে না, his neck is or her neck is extended as well as flexed. যখনই তুই মাথাটাকে এইরকম করে এই করবি, এই এরকম করে দাঁড়িয়ে যাবি, বুঝতে পেরেছিস? When your neck is extended as well as flexed, then your bilateral sternocleidomastoid will work, not in soft flexion, not in soft flexion of your neck. সফট ফ্লেকশন করে দেয়, ও সব থেকে যাবে, তো বই গেছে কন্ট্যাক্ট, ঠিক আছে। তাহলে আমি প্রথম যে রোটেটরি মুভমেন্টটা বললাম, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ মেইনলি ফর দ্য আপার পার্ট অফ দ্য, মানে sternocleidomastoid অ্যাক্টিং ফ্রম অ্যাবাভ টু টুয়ার্ডস দিস অ্যাটাচমেন্ট, অলরাইট। আর যখন আমি বাইল্যাটারাল কথাটা বললাম, ঠিক আছে, তখন দেখবে আপার পার্ট সফট, ঠিক আছে, অ্যাক্টিং ফ্রম বাইল্যাটারালি from its lower attachment. দুটো বোঝা গেল? ইউনিল্যাটারালি, ঠিক আছে। আরে বললো একটা গান আছে, দারুণ গান, ঠিক আছে, অনেক গানের সাথে এরকম ডান্স আছে আর কি, ঠিক আছে, যেখানে মেয়েরা এরকম করে ঘুরে, ঠিক আছে, এরকম করে ঘুরে পেছন দিকে, ঠিক আছে। There is another important thing for the sternocleidomastoid. কেন? There is a term called hind wave growth. কি বলে? hind wave growth. Can you give me an example of hind wave growth? hind wave growth কাকে বলে? একজন। What is hind wave growth?
What is hind wave growth? স্কালটা একটা 360 ডিগ্রি স্ট্রাকচার, হ্যাঁ? এর ইকুয়েটর কোনটা? Which structure it represents, or which lines or whatever represent the equator of skull? তুই যখন এটা অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল জয়েন্ট বলছিস তখন স্কালকে তুই কি কি দিয়ে সিগনিফাই করিস? স্কালকে কি বলিস? গ্লোব বলিস তো? কালকে গ্লোব বলিস না? তাহলে এর একটা ইকুয়েটোরিয়াল প্লেন থাকবে। which one is the equatorial plane? কোনটা ইকুয়েটর? কি দিয়ে সিগনিফাইড হয়? ঋত্বিক, স্যাজিটাল প্লেন, কোরোনাল প্লেনটা ধরে আছিস। হোয়াট মেক্স দ্য কোরোনাল প্লেন? আরে কোরোনাল সিস্টেম তো একটা ক্রিয়েশন। হোয়াট মেক্স দ্য কোরোনাল সিস্টেম? (180° line), ঠিক আছে? Structures that show ventral or forward wave growth and structures that show ventral and dorsal wave growth or hind wave growth. It is the junction between these two that defines the coronal system. বুঝে গেল? কিছু স্ট্রাকচার আছে তারা কিছুতে কি করবে না, পেছনে যাবে। তারা কোন দিকে গ্রো করবে? সামনের দিকে গ্রো করবে, ঠিক আছে? লাইক রিবস, রিবস কি করে? ও সবসময় সামনের দিকে গ্রো করে, ঠিক আছে? সো দে হ্যাভ দ্য ভেন্ট্রাল ওয়েভ গ্রো, ঠিক আছে? বাট দ্য স্পাইনস হবে ভার্টিক্যাল, ঠিক আছে? দে হ্যাভ দ্য পোটেনশিয়ালস টু গ্রো ব্যাকওয়ার্ডস। সো দিস আর দ্য স্ট্রাকচার্স শোয়িং হাইন্ড ওয়েভ গ্রো, ঠিক আছে? অ্যাট দ্য জাংশন। তাহলে এইখান থেকে এত দূর পর্যন্ত আমি ফ্রন্টাল ভেন্ট্রাল ওয়েভ গ্রোথ দেখতে পাচ্ছি। এই লাইনটার এপাশে আমি হাইন্ড ওয়েভ গ্রোথ দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এই লাইনটাকে কি বলবো? দ্যাট ইজ না ইকুয়েটর না, দ্যাট ইজ আ কোরোনাল সুপার, দ্যাট ইজ আ কোরোনাল সুচার, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি কোরোনাল প্লেন, দ্যাট ইজ আ coronal plane. And there is another thing that is oblique growth. Oblique growth means from one quadrant below going to the other quadrant above. ঠিক আছে? সুপিরিয়র অবলিক মাসেলের অ্যাটাচমেন্ট যখন দেখবি গ্লোবের পেছন থেকে, হয়েছে? দেখবি ওরা কি করে, এই তোর কি বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ ইনফিরিয়র তো তোর, আচ্ছা ঠিক আছে। এর উপরে রয়েছে অ্যাক্সিসটা, এটা আমাদের অ্যাক্সিস, ঠিক আছে? তার মানে আমি যে জিনিসটা বলছি সে যাবে কিরকম করে, আইদার এ পাশ থেকে এ পাশে অর এ পাশ থেকে এ পাশে, এদিকেও এদিকে যেতে পারে, এদিকে যেতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য অবলিক গ্রোথ। একটা এক্সাম্পল, ও তো একটা তো দুটো বলা হয়ে গেছে, সুপিরিয়র অবলিক, ইনফিরিয়র অবলিক, এই দুটো বাদে আরেকটা এক্সাম্পল। কেন এটা ইম্পর্টেন্ট? বল খোঁজ মাথা দিয়ে, আরে এত মাসেলের নাম করলি, এত স্ট্রাকচার করলি, কিছু তো একটা বল। ভাব ভাব, sternocleidomastoid, বলছি কি, not up to mastoid. When the sternocleidomastoid is only described up to mastoid, it doesn't show the full potential of hind wave growth or oblique growth. But when we add sternocleidomastoid or occipitofrontalis, all right, then it shows the hind wave growth as well as the complete oblique growth. Complete oblique growth. বুঝে গেল? ঠিক আছে? এবারে এই যে এরকম করে দুটো অবলিক মাসল যা হাইন্ড ওয়েভ গ্রোথ রয়েছে, পেছন দিকে রয়েছে, হোয়াট ক্যান ইট ডু? ইট কজেস ইউ এক্সটেন্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্প্লিট। দ্যাট ইজ দ্য বেকিং রেসপন্স ফর দ্য বার্ডস। অ্যান্ড দ্য twisted lateral movement up to the posterior 180 degree.
দ্যাট মুভমেন্ট অফ দ্য সোয়ান নেক। কার? সোয়ান নেক। হাঁসের অনেক বড় গলা হয় না, ঠিক আছে? বড় গলা হলে কি দেখবি, ওদের এই যে দুপাশের মাসল তাকিয়ে দেখবি, ঠিক আছে, একদম প্রমিনেন্ট, তাই না? হাঁসের গলা দেখেছিস তো, ঠিক আছে, একদম প্রমিনেন্ট। সেই জন্য ওদের এই পেছনের মুভমেন্টটা ওয়েভি, টুইস্টেড অ্যান্ড ফ্লেকশন উইথ আপ টু অ্যাট দ্য লেভেল অফ অ্যাবডাকশন, যেটা কিনা পোস্টেরিয়র কোয়াড্রেন্ট পর্যন্ত কাজ করে, বুঝলে গেল? ঠিক আছে, স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডের মতো দামি মাসল, আমি তোর বলেছিলাম পড়তে পারতাম, মাসলগুলো পড়তে বলেছিলাম না, তার মধ্যে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডটা খুব দামি। স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড মাসলটা ম্যাস্টয়েড প্রসেসের যে অ্যাটাচমেন্টটা, সেটা ওর ব্রেক জার্নি, সেটা ওর ব্রেক জার্নি। আমরা যখন খুব লং ডিস্টেন্সে কোথাও যাই তখন কী করলাম, মাঝখানে অন দ্য ওয়ে, নট ডেভিয়েটিং ফ্রম দ্য ওয়ে, একটা জায়গায় আমরা একটা রেলের একটা কী বলে রুম নিয়ে নিলাম, ঠিক আছে, রিটায়ারিং রুম নিয়ে নিলাম, ওখানে থাকলাম, পরের দিন আবার একটা কোনো ট্রেন ধরলাম, ঠিক আছে। দিস প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ ব্রেক জার্নি, ঠিক আছে। সো দ্য ম্যাস্টয়েড অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড ইজ অলসো a break journey into the course of its fibers, ঠিক আছে। But it's not ended up. ও কী করেনি, ম্যাস্টয়েডের ওর যে অ্যাটাচমেন্টটা, ঠিক আছে, ওর মধ্যে যে তোমার কোলাজেন ফাইবার্সগুলো আছে সেগুলো ওখানে এন্ড আপ করে দেয়, দ্যাট ইজ বিং কন্টিনিউড হায়ার, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবারে আমরা একটু সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা নিয়ে কথা বলি আজকে। Vertebral column, how many curvatures are there? How many curvatures are there in the vertebral column? কটা curvature? হ্যাঁ, তিনটে, হ্যাঁ, চারটে। out of 4, these 4, কটা প্রাইমারি, কটা সেকেন্ডারি? দুটো প্রাইমারি, দুটো সেকেন্ডারি। which are primary? থোরাসিক আর পেলভিক, এই দুটো প্রাইমারি, ঠিক আছে। আর সার্ভাইকাল আর লাম্বার এই দুটো হচ্ছে সেকেন্ডারি, ঠিক আছে। যখনই বেবিটা আফটার বার্থ, যখনই ও হেড টিল অ্যান্ড হেড রিফ্লেক্সন যখনই তৈরি হবে, ঠিক আছে, দ্যাট উইল গিভ রাইজ টু দ্য সার্ভাইকাল লর্ডোসিস, ঠিক আছে। অ্যান্ড টু balance the weight of the body as well as pendulous abdomen or the pregnancy, there is lumbar vertebra, এরকম তো যদি এত বড় অ্যাবডোমেন হয়, বেলি হয়, তো তুই সেটাকে কীভাবে সামলাবি? এরকম করে সামলাবি, পেটটা পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে। তো দিস গিভ দ্য compensatory lordosis of your lumbar vertebra. As well as in pregnancy, there is a large pendulous abdomen. To compensate for that, there is lordosis, lumbar lordosis. আদারওয়াইজ স্যাক্রামটা কীরকম থাকে, এরকম করে না, এরকম কনকেভ থাকে না, ঠিক আছে। আমাদের থোরাসিক ভার্টিব্রার কার্ভ কীরকম, এরকম না। সো দিস প্রাইমারি কার্ভেচার মানে কি, কনকেভ ফরওয়ার্ড, অ্যান্ড দ্য সেকেন্ডারি কম্পেনসেটরি ফর কার্ভেচার্স অ্যাট দ্য সার্ভাইকাল অ্যান্ড দ্য লাম্বার রিজিয়ন আর কনভেক্স ফরওয়ার্ড। Alright, you have learnt about spina bifida, isn't it? Spina bifida তোমরা পড়েছো না? হ্যাঁ, non-fusion of the dorsal process, of the dorsal arches of a vertebra, ঠিক আছে। যখন ফিউজ করলো না, ওপেন হয়ে গেল, হ্যাঁ, তখন আমরা স্পাইনা বাইফিডা পাই, ঠিক আছে। নর্মালি ইট ইজ নট অ্যান অ্যাবনর্মাল ফেনোমেন, ঠিক আছে, বিকজ ইন সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা ইউ ক্যান নর্মালি সি দ্য স্পাইনা bifida, not so that defective spinal bifida should be called open or detached spinal bifida. হ্যাঁ, এই তোমার ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর যে স্পেসিফিকেশন অথবা দ্য কমপ্লিটনেস, টোটাল ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলছি, ঠিক আছে। ওটা বলার পরে আসিনি, তাহলে কথাটা তুলে বলতাম। টোটাল ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে যে স্পেসিফিকেশন, মাত্রা জ্ঞান এবং পূর্ণতা, তাতে অনেক ডেফিসিয়েন্সি, তাতে অনেক, বাট ওদের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে
নাউন আর ভার্বের একটা প্রচণ্ড স্টক আছে। বিভিন্ন দেশ জয় করেছে, সেই সমস্ত কান্ট্রিগুলো নাউন টার্মিনোলজি অ্যাডপ্ট করেছে, ঠিক আছে? কী হয়েছে ওদের নাউন আর ভার্ব তাতে প্রচুর একটা স্টক হয়েছে, কিন্তু তার কমপ্লিটনেসটা খুব ভালো, তার কমপ্লিটনেসটা পুরো ভালো। যখন আমি ডেসক্রাইব করছি আমি কী বলবো? ওপেন অফ ডিটাল স্পাইনোভাইড, ঠিক আছে? নর্মালি যখন অ্যাটাচ থাকবে দুটো স্পাইনাস প্রসেস, ঠিক আছে, তখন কিন্তু আমরা ওটাকে স্পাইনা বাইফিডা বলি। You don't say this as spina bifida. Rather, we call it a bifid spine. Call it a bifid spine. All right. What are the general features of cervical vertebra? Cervical vertebra general feature কি আছে? Gross feature. How can you separate cervical root? তোমাকে এতগুলো vertebra দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? How you will be able to separate the 7 cervical vertebra? করে 7টা cervical vertebra তুমি আলাদা করো। Common property cervical vertebra. সার্ভাইকাল ভার্টিব্রার কমন প্রপার্টি কি? বডি কেমন হবে, ফোরামেন কেমন হবে, ল্যামিনা কেমন হবে, আর্চ কেমন হবে, স্পাইন কেমন হবে, ট্রান্সভার্স প্রসেস কেমন হবে। সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা হ্যাভ আ বডি। আমরা ভার্টিব্রাকে কীভাবে ডেসক্রাইব করেছি, আমি কী বলেছি সব বলতে যাবে না, স্পাইনাস প্রসেস, ট্রান্সভার্স প্রসেস এগুলো বলতে যাবে, কী বলবে? বডি একটা ভার্টিব্রাল আর্চ অর নিউরাল আর্চ ইনক্লুডিং আ ভার্টিব্রাল ফোরামেন। মনে আছে আমার ডেসক্রিপশনটা? যখন বলবে হোয়াট আর দ্য পার্টস অফ এ ভার্টিব্রা, ঠিক আছে, তখন কী বলবে? বলবে বডি অ্যান্ড আ ভার্টিব্রাল আর্চ অর নিউরাল আর্চ এনক্লোজিং আ ফোরামেন ইন বিটুইন, তাই তো? এটুকু বলেছিলাম। এইবারে তুমি নিউরাল আর্চটাকে তার পেডিকেল, ল্যামিনার, ট্রান্সভার্স প্রসেস, স্পাইনাস প্রসেস, সুপিরিয়র আর ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেসেস আছে বলে তুমি ডেসক্রাইব করো। বাট দ্য বেসিক ডেসক্রিপশন ইজ আ বডি উইথ আ নিউরাল আর্চ এনক্লোজিং আ foramen, ঠিক আছে, that unites to form the vertebral canal lodging the spinal cord, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ভার্টিব্রাল ডেসক্রিপশন। তাহলে আমি যখন সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা ডেসক্রাইব করবো, তাহলে ফার্স্ট বডি, দেন ইজ দ্য নিউরাল আর্চ, ঠিক আছে? বডিটা কী হয়? খুব লাইট ওয়েট। বডি ইজ নট দ্যাট মাচ টেন্স অ্যান্ড নট দ্যাট মাচ হেভি। কেন? কেন? Accumulation of collagen fibers and thereby the micellar attraction of hydroxyapatite crystals of calcium, that is related to what? Stress. More it is stress, ठीक है, or weight bearing, or the ground thrust is handling, ठीक है, the collagen fibers, much collagen fibers accumulates and the body or the bone guard is increased. আমার body কি আছে? যখন সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাতে তোমরা দেখছো তখন কি আছে? শুধু স্কালের ওয়েটটা নিচ্ছে, নট দ্য বডি ওয়েট। বডি অফ সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা ইজ হ্যান্ডলিং হোয়াট? অনলি হোয়াট? The body of cervical vertebra is handling what? Only the weight of the skull, not the body weight. All right. So the weight of vertebra, as well as the cortical density, increases from above downwards. প্রত্যেকটা বডি কি হবে? আস্তে 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 বাড়বে, cortical density-টা বাড়বে। তাহলে আমি এক্সপেক্ট করতে পারি যে আমার ফিফথ নাম্বার ভার্টিব্রাটা হেভি হবে, ফিফথ নাম্বার ভার্টিব্রাটা হেভি হবে, তাই না? কারণ কি অনেক বেশি ওয়েট বিয়ার করবে, বুঝলেন? ঠিক আছে, নেক্সট থিং, A over, transversely over. The body is
ট্রান্সভার্সলি ওভার, নট থোরাসিক ভার্টিব্রায় কি ছিল, হার্ট শেপ, মানে প্রপোর্শনালি বড় ছিল, তাই না? আর ট্রান্সভার্সলি ছোট ছিল, হার্ট শেপের ছিল, কিন্তু এই কী হলো, ট্রান্সভার্সলি ওভার। ঠিক আছে, তাহলে লাইট ওয়েট, স্মল কর্টিক্যাল ডেন্সিটি অ্যান্ড ট্রান্সভার্সলি ওভার। ঠিক আছে, আর তোমার ভার্টিব্রাল ফোর আরেকটা জিনিস আছে, সেটাকে বলা হচ্ছে নিউরোসেন্ট্রাল লিপস অর্থাৎ আঙ্কাল প্রসেস। এদিকে আয় দেখবি, একটা একটা হাতে, এইটা কিন্তু, এটা একটু দেখো, এইটা একটু দেখো, আর এইটা আরেক এটা ওটা ভালো, এইটা একটু পাস করে দাও। দেখো ভার্টিব্রাল বডির দুপাশে একটা লিপিং আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, এই দুটো লিপিং আছে। দিস ইজ নোন অ্যাজ আঙ্কাল প্রসেস। আঙ্কাল প্রসেস, ইউএন, যদি শুধু আঙ্কাস লেখো, UNCUS, আঙ্কাল, আঙ্কাল প্রসেস বলে এ, ঠিক আছে, এটাকে আঙ্কাল প্রসেস বলে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, ওই দুটোতেই ভালো আছে বাবা, বাকিগুলোতে অত ভালো না, তো প্রমিনেন্ট আছে। তাহলে আপার পার্টটা, ঠিক আছে, আর বডির যে সারফেসটা, সুপিরিয়ার সারফেস আছে, তাতে কি আছে, তার অ্যান্টেরিয়ার পার্টটা এরকম একটা ডাউনওয়ার্ড স্লিপিং আছে। ঠিক আছে, এইটা দেখো, তাকিয়ে দেখো, সামনে এরকম করে ডাউন আছে, তাহলে লোয়ার যে বর্ডারটা আছে, ঠিক আছে, সেই বর্ডারটা একটা ডাউনওয়ার্ড স্লিপিং আছে। ওকে দেখাও, ওকে দেখো, দুটো এখানে তিনটে জিনিস, ঠিক আছে, এইটা 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 ডাউনওয়ার্ড, ঠিক আছে, তার কি কম্পেনসেট করার জন্য উপরেরটা এরকম থাকবে, নিচেরটা এরকম থাকবে। ঠিক আছে, এটা দেখো, তাহলে এতটা স্ট্রেস, the thing is that the cervical vertebra, like the lumbar vertebra, cervical vertebra also handles much movement, তাই না, প্রচুর মুভমেন্ট হ্যান্ডেল করে, বাট prolapse of disc of the intervertebral disc of the cervical vertebra is very rare until and unless there is abnormal or direct injury. Direct injury ছাড়া কি হয় না, সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাল ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কটা বেরিয়ে আসে না। কেন বেরিয়ে আসে না? কারণ ওপর থেকে ইন্টারভার্টিব্রাল যে রিজিয়নটা, ওপর থেকে কি হয়েছে, এখান থেকে একটা লিপিংস আছে, ঠিক আছে, এরকম ডাউনওয়ার্ড লিপিং, ঠিক আছে, যেটা কি করছে, পরের ভার্টিব্রার সাথে এরকম করে আটকে দিচ্ছে। তাহলে ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ দ্য ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক স্টেনোজিং দ্য ক্যানন অর দ্য ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন ইজ নট পসিবল। ঠিক আছে, দুটো ভার্টিব্রাকে জয়েন করো, দেখো, অলরেডি আমি একটা দুটো তিনটে ভার্টিব্রা দিয়েছি, হ্যাঁ, দুটোকে জয়েন করে দেয়, তাই না, সামনেটা লক না, সামনেটা এরকম করে লক না, হ্যাঁ, একটু দেখা ওদের, ওই তুই জয়েন করা অবস্থাতেই ওদের দেখা, না না দেখাও, তুমি দাঁড়িয়ে দেখাও, শো করো, দেখিয়ে দাও, ঠিক আছে, লক না সামনেটা, ঠিক আছে, সামনে পেছনে লক করা আছে, ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কটা চট করে বেরিয়ে, ঠিক আছে। আরেকটা পিকুলিয়ারিটি আছে সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাল, সেটা কি, না আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এখানে রোটেশনাল যে তোর ডিসলোকেশন হয় সেটা উইদাউট ফ্র্যাকচার। আচ্ছা ঠিক আছে, কত কথা, ঠিক আছে। ট্রান্সভার্স প্রসেস আমরা এতদিন কি পড়েছি, সেটা হচ্ছে যে একটা ট্রান্সভার্স বার থাকে,
হ্যাঁ আর একটা ট্রান্সভার্স এলিমেন্ট, কোস্টাল এলিমেন্ট থাকে আর একটা ট্রান্সভার্স এলিমেন্ট। ঠিক আছে, ইন কেস অফ সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা কি হয়, এই কোস্টাল পার্ট মানে ট্রান্সভার্স প্রসেসেস অ্যান্টেরিয়র লেয়ার, ঠিক আছে, দ্যাট বেন্ডস অ্যান্ড মিট দ্য পোস্টেরিয়র পার্ট। ঠিক আছে, কোস্টাল পার্টটা বেন্ড করে ট্রান্সভার্স বারের সাথে বা ট্রান্সভার্স এলিমেন্টের সাথে মিট করে দেয়। আর এই দুটোর মিটিংয়ে ওখানে একটা there is creation of a foramen which is known as the, ঠিক আছে, foramen transversorium. This foramen transversorium transmit except the seven transmits what? Foramen transversorium the spinal cord है, vertebral artery, second part of vertebral artery. Which part? Second part. ঠিক আছে, 1 থেকে 7 7টা ভার্টিব্রাতেই foramen transversorium আছে, but the vertebral artery enters at 6 cervical vertebral foramen transversorium, not the 7. কেন? এই কোশ্চেনটার আনসার আমাকে দিতে হবে। 1 থেকে 7 প্রত্যেকটা ভার্টিব্রাতেই foramen transversorium আছে in the transverse process, but the vertebral artery enters the foramen transversorium of 6 cervical, not the 7. Why not the 7? ঠিক আছে, ভার্টিব্রাল আর্টারি করতে আসে ফার্স্ট পার্ট অফ সাবক্লেভিয়ান আর্টারি, ঠিক আছে, ফার্স্ট পার্ট অফ সাবক্লেভিয়ান আর্টারি, এখান থেকে ইন্টারনাল মেমোরি আর্টারি যেখান থেকে আসছে ঠিক তার অপোজিট দিয়ে ভার্টিব্রাল আর্টারি আসে। ভার্টিব্রাল আর্টারি এসে প্রথমে এই দেখ আমার দিকে তাকা, প্রথমে এরকম করে দেবে, গিয়ে 6 ভার্টিব্রাল ফোরামেন ট্রান্সভার্সোরিয়ামে লাগে, লেগে আবার এরকম করে দেবে, ঠিক আছে, গিয়ে এই যে অ্যাটলাস এখান দিয়ে বেরোবে, ফোরামেন ট্রান্সভার্সোরিয়াম দিয়ে বেরোবে, বেরিয়ে পেছনে দিকে একটা গ্রুভ আছে, ঠিক আছে, এটার উপরে চাপবে, চেপে এরকম করে আবার মিট করবে লোয়ার বর্ডার অফ পন্সে, ঠিক আছে, লোয়ার বর্ডার অফ পন্সে মিট করে যেটা শুয়ে পড়লো সেটা সামনে থেকে যেটা পেছনে আসছে শুয়ে পড়া পার্টটা থার্ড পার্ট, ঠিক আছে, আর এর উপরে যে উঠে যাবে যেটা সেটা ফোর্থ পার্ট। মিট করার পরে ওটার নাম হয়ে যাবে বেজিলার আর্টারি, লোয়ার বর্ডার অফ পন্স, ঠিক আছে, ইট উইল গিভ রাইজ টু দ্য বেজিলার আর্টারি। ঢুকলো না মাথায়? ছবিটা তৈরি হলো না? মাথায় ছবিটা তৈরি হলো না? না হয়েছে? সাদা ডায়েরিতে তাতেও আমি টেবিলে আনতে পারি, ওরা ঘুরে বসেছি, ওরা বুঝতে পারবেন এইটা তো ইয়ে কন্ট্রাস্ট কালার হবে, ঠিক আছে, ওরা দেখতে পেলেই ওরা দেখতে পেলেই ব্রেনটাকে যদি তলা দিয়ে দেখিস এরকম দেখবি, বুঝতে পেরেছিস? ব্রেন মেটেরিয়ালটাকে আমি কি করেছি এরকম করে উল্টে দিয়েছি, ব্রেনটা কি করেছি এরকম করে উল্টে দিয়েছি, ঠিক আছে, তাহলে কি দেখছিস? এটা বেস অফ দ্য ব্রেন দেখছিস, বেস অফ দ্য ব্রেন দেখছিস, ঠিক আছে, ওইখানে এরকম জায়গায় এবারে এইখানটা দিয়ে তোর এইখানটা দিয়ে এ বেরিয়ে আসছে পন্স, মিডব্রেনের লাস্ট পার্ট মানে লোয়ার পার্ট অফ দ্য মিডব্রেন, তারপরে পন্স, তারপরে মিডল, তলাটা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড, ঠিক আছে, ওইটা কেমন দেখতে হয় এরকম হবে, তাই তো, এরকম পার্ট হবে, ঠিক আছে, তাহলে পন্স যদি এত দূর হয়, লোয়ার বর্ডার অফ পন্স যদি এত দূর হয়, ঠিক আছে, সরি, লোয়ার বর্ডার অফ পন্স যদি এতটা হয়, ঠিক আছে, তাহলে দুটো ভার্টিব্রাল আর্টারি এর উপরে উঠে আসে, একটা এরকম দেখতে পাবি না, একটা এরকম আর একটা ওপাশ দিয়ে এরকম করে আসে, ঠিক আছে, এরকম করে আসে, করে এইখানে একটা আর্টারি এর উপরে উঠে আসে, ঠিক আছে, এরকম করে আসবেন, লোয়ার বর্ডার অফ পন্সে এসে এরকম করে আসবে, হ্যাঁ, এইখানে যদি আঁকি আমি, এইখানটায় যদি আঁকি,
এরকম, ঠিক আছে? তারপরে এটা এরকম, এখানে পোস্টিরিয়র ইনফিরিয়র সেরিবেলার আর্টারি, তারপরে ল্যাবিরিনথাইন আর্টারি, পন্টাইন আর্টারি, ঠিক আছে? পোস্টিরিয়র সুপিরিয়র সেরিবেলার আর্টারি, তারপরে হচ্ছে সুপিরিয়র সেরিবেলার আর্টারি, এরকম, ঠিক আছে? এখানে এসে আর্টারিয়াল সার্কেল অফ উইলিস বলে, জানিস তো? বুঝিস না? বুঝিস তো? এখানে আর্টারিয়াল সার্কেল অফ উইলিস তৈরি করে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে যে পার্টটা রয়েছে সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাতে, সেটা কোন পার্ট? সেটা কোন পার্ট দাঁড়ালো? ওটা না, ওটা তো ঠিক আছে, ওটা তো বেসিলার আর্টারি মানে হচ্ছে ফোর্থ পার্ট অফ ভার্টিব্রাল আর্টারি। আমি বলছি এর মধ্যে রয়েছে ফোরামেন ট্রান্সভার্সালিয়ামে রয়েছে, সেটা কোন পার্ট? সেকেন্ড পার্ট। ফার্স্ট পার্ট কখনো ভার্টিব্রাল আর্টারি কখনো ফোরামেন ট্রান্সভার্সালিয়ামে যায়নি, ঠিক আছে? সিক্সথ এর ফোরামেন ট্রান্সভার্সালিয়ামে এন্টার করলো, সেটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট, ঠিক আছে? সেখান থেকে উপরে উঠলো আপ টু অ্যাটলাসের ফোরামেন ট্রান্সভার্সালিয়াম, সেটা সেকেন্ড পার্ট গেল। থার্ড পার্ট কোনটা না, অ্যাটলাসের পোস্টেরিয়র আছে একটা গ্রুভ আছে, মানে শুয়ে পড়লো পেছনে অ্যান্টেরিয়র প্লেন থেকে পোস্টেরিয়র প্লেনে গেল, ঠিক আছে? এটা হলো থার্ড পার্ট। এবারে ওখান থেকে ওপরে উঠবে মেডালম স্পাইনাল কর্ডের পেছন দিয়ে, ঠিক আছে? গিয়ে লোয়ার পার্ট অফ পন্সে গিয়ে ও কি করবে, লোয়ার পার্ট অফ পন্সে গিয়ে ও কি করবে, বেসিলার আর্টারি হবে, ঠিক আছে? তারপরে ওর কন্টিনিউয়েশন সেটা পরে পড়বে। এই যে এইখানে দেখে নে বাবা, হাতে পাজি মঙ্গলবার করার কি আছে, ঠিক আছে? অ্যাটলাসের যে পোস্টেরিয়র আর্চটা রয়েছে তার উপরে দেখ একটা গ্রুভ আছে, এখান থেকে বেরিয়ে এইদিকে তাকা, এইখান থেকে বেরিয়ে, ঠিক আছে? এখান থেকে বেরিয়ে এই দিকে যাবে এইরকম করে, ঠিক আছে? এখান থেকে বেরিয়ে এইরকম করে যাবে, গিয়ে এরকম করে মিট করবে, আর উঠে এরকম করে মিট করবে, ঠিক আছে? মিট করে ততক্ষণে বেসিলার আর্টারি, এই গ্রুপটা দেখা সব। তাহলে কোন প্লেনে ছিল রে ভার্টিব্রাল আর্টারি? কোন প্লেনে ছিল? এখন কোন দিকে আছে? ভাই দেখো, হ্যাঁ করে এইটা, তারপরে ভার্টিব্রাল আর্টারি কোন প্লেনে ছিল? অ্যান্টেরিয়র প্লেনে ছিল না? কোন দিকে গেল? ঠিক আছে, আরে রিল্যাক্স করে, বাপরে এত ইয়ে ঠিক আছে? অ্যান্টেরিয়র প্লেনে ছিল না ভার্টিব্রাল আর্টারি, ঠিক আছে? তাহলে আর্চ অফ অ্যাটলাস দিয়ে কোন প্লেনে গেল? পশ্চিম প্লেনে গেল না, ঠিক আছে? এটাকে কি বলি আমি এতক্ষণ ধরে? এটাকে আমি কি বলছি? কোথায় আছিস তোরা? আমি এই যে বললাম একটা স্ট্রাকচার যেটা ফ্রন্টাল ওয়েভে ছিল, মানে ফ্রন্টাল 180 ডিগ্রি ছিল, সেখান থেকে ক্রস করে পেছনে যাচ্ছে, এটা কি বলেছি? ঠিক আছে, কি বললাম? আজকে পড়াতে এসে যে হাইয়েস্ট মেসেজটা দিলাম সেটা হচ্ছে হাইন্ড ওয়েভ গ্রোথ। হাইন্ড ওয়েভ গ্রোথ, ঠিক আছে? রিপ কখনো পেছনে যাবে না, রিপ কখনো, এত অ্যানোমালি আছে শুনেছিস? কারণ উল্টো দিকে হেঁটেছি, শুনিসনি তো? এত অ্যানোমালি আছে শুনিসনি তো? কারণ একটা রিপ বা দুটো রিপ পেছন দিকে গেছে, যায় না কেন? না, এদের ফ্রন্ট ওয়েভ গ্রোথ রয়েছে। দেয়ার আর সাম স্ট্রাকচার, যেমন স্পাইনসগুলো, এদের ডরসাল or back wave growth রয়েছে। There are some structure which can cross from the front wave growth quadrant, that is 180 degree, to the dorsal wave growth quadrant, that is the posterior 180 degree, ঠিক আছে? And the line of junction between these two makes the coronal plane that merges with the lateral line, the touch line of the fishes, and the lateral line of our body, coinciding with the
মিড অ্যাক্সিলারি লাইন, ঠিক আছে, সামনে ভেন্টার, পাশে ডরসাল। কখন? যখন আমি ভেন্ট্রোপ্লেক্স কোয়াড্রুপেড। এখন কি, এখনকার নাম কি? তুই আমাকে পরীক্ষার সময় ভেন্ট্রালি আর ডরসালি বলে ঠা করে একটা ইয়ে লাগাবো। ভেন্ট্রাল আর ডরসাল কাদের ছিল রে? এই যে ডেসক্রিপশনটা দিয়ে যাচ্ছে ভেন্ট্রালি আর ডরসালি, ভেন্ট্রাল ডরসাল কাদের ছিল? when you were quadruped ventroflex, now you are erect, তাহলে কি বলবি? এই সারফেসটাকে হলো সারফেসটাকে অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র বলতে পারিস, অলরাইট। আর you have to know how the fibers from this anterior surface and posterior surface are represented in the sensory and motor cortex, ঠিক আছে? যেমন অপটিক্যালি অ্যারেঞ্জ ফাইবার, যখন তুমি ইয়ে পড়বে, অপটিক না পড়বে, তখন দেখবে অপটিক্যালি অ্যারেঞ্জ ফাইবার, মানে কোয়াড্রেন্ট ওয়াইজ অপটিক্যালি অ্যারেঞ্জ ফাইবার্স পড়বে। বাট ইন কেস অফ হিউম্যান বিং, দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র আর পোস্টেরিয়র, তুমি যাকে বললো, ঠিক আছে? এই যে ডেসক্রিপশনটা, এটা কি অপটিক্যাল ডেসক্রিপশনটা না? এটা অ্যান্টেরিয়র, এটা পোস্টেরিয়র, চোখে দেখে বলছি না। বাট দ্য ভেন্ট্রাল অ্যান্ড দ্য ডরসাল সারফেস which are now, these are directionally represented, means this is the leading part and the back is the tailing part. That is the tailing part. বোঝা গেল কথাটা? বোঝা গেল না? নার্ভ ফাইবার কর্টেক্সে কি দিয়ে রিপ্রেজেন্টেড, ঠিক আছে? আগে কিছু না, এটা ভেন্ট্রাল আর ডরসাল গ্র্যাভিটেশনালি রিপ্রেজেন্টেড, ঠিক আছে? এখন যদি আমি ওকে অ্যান্টেরিয়র আর পোস্টেরিয়র বলি, তাহলে কি হবে? এটা অপটিক্যালি রিপ্রেজেন্টেড, বাট দিস সারফেসেস আর ডিরেকশনালি রিপ্রেজেন্টেড। বোঝা গেল? আমি আসলে একটা কথা বলতে বলতে বহু দূরে চলে যাই। বোঝা গেল কথাটা? আচ্ছা, অপটিক্যালি না, দিস ইজ ডিরেকশনালি রিপ্রেজেন্টেড। দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ দ্য, আগে আমরা যখন বলতাম, ঠিক আছে, সেটাকে বলতাম, তখন আমরা ওটাকে ভেবেছিলাম দিস আর অপটিক্যালি রিপ্রেজেন্টেড, অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র আগে বলতাম। হ্যাঁ, এখন যখন জানি যে দিস ফাইবারস আর ডিরেকশনালি রিপ্রেজেন্টেড, দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ দ্য লিডিং সার্ফেস এন্ড দ্যাট ইজ দ্য টেইলিং সার্ফেস, ঠিক আছে? আচ্ছা, পরে আসছি। কোথা থেকে এলো? ট্রান্সভার্স প্রসেস, তাই না? ট্রান্সভার্স প্রসেসের একটা কোস্টাল এলিমেন্ট আছে, একটা ট্রান্সভার্স এলিমেন্ট আছে, ঠিক আছে? তাহলে এর যে অ্যান্টেরিয়র বার, ঠিক আছে, তারপরে একটা ট্রান্সভার্স বার, ঠিক আছে, দুটো গিয়ে কার সাথে জয়েন করছে? ট্রান্সভার্স এলিমেন্টের সাথে, ঠিক আছে? পরে মাঝখানে একটা ফোরামেন ট্রান্সভার্স এলিমেন্ট দিচ্ছে, ঠিক আছে? এবারে কতগুলো ভার্টিব্রাতে আমরা কি দেখবো? যে ওর কস্টো ট্রান্সভার্স বার প্রায় নেই, কস্টো ট্রান্সভার্স বার ইজ মিসিং। ইন প্লেস দেয়ার ইজ এ টিউবার, অ্যান্টেরিয়র টিউবার, ঠিক আছে? সো দেয়ার আর ইন্টার ট্রান্সভার্স বার থাকবে, একটা অ্যান্টেরিয়র টিউবার থাকবে, একটা ইন্টার ট্রান্সভার্স বার থাকছে, আর একটা পোস্টেরিয়র টিউবার থাকছে। তার মাঝখানে আমার ফোরামেন ট্রান্সভার্স এলিমেন্টটা রয়ে গেছে। হয়ে গেল আমার কথা, ঠিক আছে? আর অন্যদের ক্ষেত্রে কি দেখবো? যে এই পুরো পার্টটা ফিউজ করে দিয়েছে, ঠিক আছে? যদি অ্যাক্সিস দেখিস, একটু ফেরত দেয় আমাকে আবার, আমাকে দে, এটা দে আমাকে, হ্যাঁ, ঠিক আছে? না, ঠিক আছে, হ্যাঁ, এখানে অ্যান্টেরিয়র বার, ঠিক আছে, সামনেরটা অ্যান্টেরিয়র বার, ঠিক আছে, পেছনেরটা পোস্টেরিয়র বার, মানে এটা কি কস্টো ট্রান্সভার্স বার, ঠিক আছে? অ্যান্টেরিয়র বার, কস্টো ট্রান্সভার্স বার এখানে খুব কম এটাতে, ঠিক আছে? সেই জন্য এর যে পজিশন, অ্যান্টেরিয়র টিউবার আর পোস্টেরিয়র টিউবার, ঠিক আছে? দেখ, এটা হচ্ছে ভাটি, তাকিয়ে দেখ, যত নিচে যাবি তত কি হবে?
হরাইজন্টাল, যত নিচে যাবি হরাইজন্টাল, সিক্সথে হরাইজন্টাল। এখন এটা ঠিক আছে, ভার্টিক্যাল আর অবলিক যাই একটু দেখা বল, ওরা তো না বুঝতে পারলে চুপ করে বসে থাকলে তো বুঝতে পারবে, ইন্টারেস্টও পাবে। এটা ভার্টিক্যাল, কস্টোট্রাঙ্গাস বারটা যে জয়েন করলো কি থাকা উচিত ছিল, একটা অ্যান্টিরিয়র টিউবারকুল, একটা পোস্টেরিয়র টিউবারকুল। টিপিক্যাল সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাতে কি থাকে, একটা অ্যান্টিরিয়র টিউবারকুল, একটা পোস্টেরিয়র টিউবারকুল, ঠিক আছে? কিন্তু এটা কি থাকে না, এটা কিরকম ভাবে অ্যারেঞ্জ থাকে, আপ অ্যান্ড ডাউন এরকম অ্যারেঞ্জ থাকে, কাতে অ্যাটিপিক্যাল। আর টিপিক্যালে কি থাকে, এগুলো মোস্টলি হরাইজন্টাল, ঠিক আছে? যে ক্যারেক্টারটা আমরা দেখতে পাই সিক্স সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা, হ্যালো, সিক্স সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাতে আমরা দেখতে পাই। বুঝে গেল? অ্যাটলাসকে আমরা ডেসক্রাইব করি, আমরা বলি ইট হ্যাজ টু আর্চেস অ্যান্ড টু ল্যাটারাল মাস, টু আর্চেস, টু ল্যাটারাল মাস, ঠিক আছে? ওই বডি নিউরাল আর্চ ওরকম কিন্তু বলতে পারবো না, কাকে? অ্যাটলাসকে। তাকিয়ে দেখ, আসলে তোরা বোর্ড আনিস না, এটা একটা খুব ঝামেলা, ইউ ডোন্ট ব্রিং দ্য বোর্ড, ঠিক আছে? এটা একটা খুব সমস্যা, কোনো কিছু বললে তোরা তাকিয়ে দেখে নিবি, এটা যদি না হয় তাহলে তো ট্রান্সলেশনটা হয় না, না? অ্যাটলাসকে কীভাবে ডেসক্রাইব করতে হয়, টু আর্চেস অ্যান্ড টু ল্যাটারাল মাস, ঠিক আছে? অ্যান্টেরিয়র আর্চে যেখানে মিট করে সেখানে একটা অ্যান্টেরিয়র টিউবারকুল আছে, ঠিক আছে? আর লং পস্টেরিয়র আর্চ যেখানে মিট করে সেখানে একটা ফ্যাসেট আছে, যেখানে অ্যান্টেরিয়র আর্চটা মিট করে সেখানে একটা টিউবারকুল আছে, অ্যান্টেরিয়র টিউবারকুল, ঠিক আছে? আর পোস্টেরিয়রলি যেখানটা মিট করে সেখানে একটা ফ্যাসেট আছে। ভার্টিব্রাল কলামে সামনে কি লেগে থাকে, অ্যান্টেরিয়র লংগিটিউডিনাল লিগামেন্ট, পিছনে স্পাইনের পেছনে কি লেগে থাকে, অ্যাক্রস দ্য স্পাইন থ্রুআউট দ্য লেগ, ঠিক আছে? কি লেগে থাকে, হ্যাঁ, পুরো এই পাশ থেকে ও পাশে কি লেগে থাকে? আরে ভার্টিব্রাল বডিগুলোকে জুড়ে রেখেছে কে? অ্যান্টেরিয়র লংগিটিউডিনাল লিগামেন্ট। বললাম ডিসপ্লেস ফ্র্যাকচার হলে লোককে প্রোন রাখবি, এটা স্ট্র্যাপের কাজ করবে, এসব গপ্প শেষ হয়ে গেছে, পড়েছি না আমি কথাগুলো? দূর বাবা, মানদাতার বাবারা বলে, মানদাতার বাবারা বলে। তাহলে সামনে কি থাকে, বডির সামনে কি থাকে? অ্যান্টেরিয়র লংগিটিউডিনাল লিগামেন্ট থাকে। আর স্পাইনগুলোকে কে কানেক্ট করে? ভগবান, তাদের পাল্লায় পড়েছি। আরে সুপ্রাস্পাইনাস আর ইনফ্রাস্পাইনাস লিগামেন্ট থাকে, ঠিক আছে? দিস সুপ্রাস্পাইনাস লিগামেন্ট stops at the tip of the seventh cervical spine and is continued as the ligamentum nuchae. তাহলে এখানে পেছনে কে লেগে থাকে? লিগামেন্টাম নিউকি লেগে থাকে। পেছনে কে থাকবে? লিগামেন্টাম নিউকি লেগে থাকবে, ঠিক আছে? Anterior arch is short, posterior arch is long, ঠিক আছে? In the lateral mass we see two large superior and inferior articular processes, ঠিক আছে? The superior articular process is oblong and concave, kidney shape. কি করে আইডেন্টিফাই করবি কোনটা কোনটা? ওদের দে সুপিরিয়র আর ইনফিরিয়র আইডেন্টিফাই কর। উপরেরটা কি হলো? কনকেভ, কিডনি শেপ, অবলং। আর্টিকুলার প্রসেসটা সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস, আইসিবি এইটা না না, হ্যাঁ ওইটা, ঠিক আছে? আর ওর মিডিয়াল অ্যাসপেক্টে দেখা একটা করে টিউবারকুল আছে, ওইটারই মিডিয়াল অ্যাসপেক্টে দেখো একটা করে ছোট্ট টিউবারকুল স্পাইনের মতো আছে, ঠিক আছে? বাকিদের দিক কোনটা সুপিরিয়র আর কোনটা ইনফিরিয়র এটা আইডেন্টিফাই করো।
ঠিক আছে, তাহলে সুপিরিয়ারের যে কনকেভিটি দ্যাট ইজ রেসিপ্রোকালি অ্যাডজাস্টেড উইথ দ্য অক্সিপিটাল কন্ডাইল, তাই তো, দ্যাট ইজ রেসিপ্রোকালি অ্যাডজাস্টেড উইথ দ্য অক্সিপিটাল কন্ডাইল, ঠিক আছে। এর ওরিয়েন্টেশন কেমন? অ্যান্টেরিয়র পোস্টিরিয়র না, এর ওরিয়েন্টেশন কেমন? অ্যান্টেরিয়র পোস্টিরিয়র, ঠিক আছে, অবলিকলি ব্যাকওয়ার্ড, ঠিক আছে। তাহলে আমার এই যে superior articular process in the lateral mass of atlas, that will be reciprocal, ঠিক আছে, that is not in a transverse or anterior posterior axis, ঠিক আছে, and much concave, and it is much concave. আর এর যে মিডিয়াল মার্জিনটা আছে দেখো ওখানে একটা ছোট্ট ছোট্ট টিউবার করছে। অ্যাটলাসের যে রিং ভার্টিব্রা ওর তো বডি নেই, বডিটা গেছে কার সাথে? অ্যাজ ওডেন্টয়েড প্রসেস অফ অ্যাক্সিস। তাহলে এই যে এটা রোটেট করে, এই যে এটা এখানে রোটেট করে, আরে ভগবান, এগুলো তো 10-15 বছরের পুরনো পড়া জিনিস, 15 ইয়ার্স ঠিক আছে। এগুলো নিয়ে এত কথা বলতে হয় আমাকে? এইটা আমার অ্যাটলাস, তার সঙ্গে অ্যাক্সিস যেটা আছে তার যে ওডেন্টয়েড প্রসেস, এটা অ্যাকচুয়ালি বডি অফ অ্যাটলাস। এটা এখানে যে জয়েন্ট করে, ঠিক আছে, এটা পিভট জয়েন্ট। এর পেছনের যে ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট, এটা এরকম করে লেগে আছে, এর পেছনে যে ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট, সেই ট্রান্সভার্স লিগামেন্টটা ওই যে কনকেভ সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেসেস মিডিয়াল মার্জিনে লাগে, ওই জন্য ওইখানে দুটো টিউবারকুল আছে। হ্যাঁ, এমনি এমনি দিনই আমি ভার্টিব্রা, কি বললাম? এই তো তোর অ্যান্টেরিয়র আর্চ, এখানে পেছনে একটা ফ্যাসেট আছে, এখান থেকে এরকম করে এসে এরকম করে ওডেন্টয়েড প্রসেসটা আছে। এবারে এর যে দুপাশে এরকম করে যে অ্যালার লিগামেন্টটা লাগবে, এইটা এইখানে আর এইখানে এই যে ট্রান্সভার্স প্রসেস আছে, এইখানে একটা এলিভেশন, ওই টিউবারকুলটা তৈরি হবে, ঠিক আছে। ওই টিউবারকুলটা দেখতে বলবে, ওই টিউবারকুলটা দেখতে বলবে, মাথাটা না অনেক বেশি গ্রিপিং, আর অ্যাটলান্টো অ্যাক্সিয়াল জয়েন্টটা অনেক বেশি ফ্রি। ফ্ল্যাট হলে কি হবে? ফ্ল্যাট সারফেস হলে কি হবে? ফ্রি হবে জয়েন্ট, ঠিক আছে। আর অনেক বেশি যদি এরকম হয়, সেটা অনেক বেশি গ্রিপিং হবে, তাহলে ও সাইড টু সাইড মুভমেন্ট করতে পারবে না, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাটলান্টো অ্যাক্সিয়াল জয়েন্টটা কি? এই শোন, কি কি করিস তোরা? একটা ডেসক্রিপশন, আমি কিন্তু জানি না, এই কথাটা আমার মুখ দিয়ে বেরোবে বলে কি বললাম? অ্যাটলান্টো অ্যাক্সিয়াল যে জয়েন্ট, অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল যে জয়েন্টটা, যদি আমার আর্টিকুলার ফ্যাসেটটা এরকম ডিপ আর ডিপ হয়, আর অক্সিপিটাল কন্ডাইলটা যদি এরকম এলিভেটেড হয়, তাহলে এই দুটোর মধ্যে জয়েন্ট যেটা হবে, ঠিক আছে, সেটা অনেকটা কীরকম হবে? সেটা কীরকম হবে? বল অ্যান্ড সকেট হলো, বল অ্যান্ড সকেট হলো, হলো স্যাডেল বা কন্ডাইলার টাইপ, স্যাডেল বা কন্ডাইলার, স্যাডেল বা কন্ডাইলার টাইপের প্রপার্টি ফ্লেকশন এক্সটেনশন, দ্যাট ইজ হিঞ্জ প্যাটার্ন, ঠিক আছে। সো দ্য অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল জয়েন্ট ইজ ফাংশনালি আ হিঞ্জ জয়েন্ট, ঠিক আছে। দ্যাটস ওয়াই উই কল ইট আ ইএস জয়েন্ট, বুঝে গেল? বাট আমার যেটা অ্যাটলান্টো অ্যাক্সিয়াল জয়েন্ট, আর্টিকুলার ফ্যাসেটসগুলো অনেক বেশি ফ্ল্যাট, অনেক বেশি এক্সপান্ডেড এবং ফ্ল্যাট, ঠিক আছে। তাহলে কী হলো? এটা স্লিপারে স্লাইড করবে, অনেক বেশি স্লাইড করার স্পেস রয়েছে, আর যেটা স্লাইড করতে পারে, ঠিক আছে, ফ্রি স্লাইডিং, দ্যাট উইল ক্রিয়েট দ্য রোটেটারি মুভমেন্ট, দ্যাট উইল ক্রিয়েট দ্য ফ্রি টু রোটেট থাকবে, তাই না? দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড নো জয়েন্ট। কিন্তু ডিউরিং দ্য অ্যানাটমি এক্সাম, থিওরি ভাইভা এক্সাম, there is another joint, ঠিক আছে, that makes the just the confusing yes or no
joint activity of the atlanto-occipital and atlanto-axial nerve. ঠিক আছে? The movement goes like this. Movement goes like this. But the sound comes, no sir, no sir. Yes sir, yes sir, yes sir. That's the reverse. ঠিক আছে? This is no sir, no sir, no sir, and this is yes sir, yes sir, yes sir. This happens only in the anatomic IO examination. ঠিক আছে? বোঝা গেল? আর এই যে দুটো আপার মার্জিনটা আর্চের আপার মার্জিনটা, ঠিক আছে, ফোরামেন ম্যাগনামের সাথে লেগে থাকে কি দিয়ে? সামনের দিকে অ্যান্টেরিয়র অক্সিপিটাল অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল মেমব্রেন, পোস্টেরিয়র দিকে পোস্টেরিয়র অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল মেমব্রেন। দ্যাট ক্লোজেস, ক্লোজ করছে কে? অ্যাটলাসটাকে আর অক্সিপিটাল বোনটাকে অ্যারাউন্ড দ্য ফোরামেন ম্যাগনাম। কে ক্লোজ করে দিচ্ছে? সামনের দিকে অ্যান্টেরিয়র অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল মেমব্রেন, পেছন দিকে পোস্টেরিয়র অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল মেমব্রেন। বোঝা গেল না? বোঝা গেল না? বসা ফোরামেন ম্যাগনামের নিচে একটা সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাল এরকম করে বসালি, এটা ফোরামেন ম্যাগনাম, ঠিক আছে? তাহলে এটা আপার বর্ডার, তাই তো? সামনের দিকে অ্যান্টেরিয়র আর্চের আপার বর্ডার, পেছন দিকে পোস্টেরিয়র আর্চের আপার বর্ডার। তাহলে এইটাকে আর এইটাকে ক্লোজ করবে কি? উইল ক্লোজ। সামনের দিকে ক্রস করবে, সামনের দিকে এইটাকে কভার করে দেবে কে? অ্যান্টেরিয়র অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল মেমব্রেন, পেছন দিকটা কভার করে দেবে কে? পস্টেরিয়র অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল মেমব্রেন, ঠিক আছে? এবার এই পস্টেরিয়র অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল মেমব্রেনটা আমার পেছনে আছে, কার কার মধ্যে আছে? পস্টেরিয়র আর্চ অফ অ্যাটলাস আর মার্জিন অফ ফোরামেন ম্যাগনাম, adjacent posterior surface common part, ঠিক আছে? This makes the floor of suboccipital triangle. This makes the floor of suboccipital triangle, ঠিক আছে? সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা যখন পড়বি তখন সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটাল, স্পিনিয়াস সার্ভিসিস, স্পিনিয়াস ক্যাপিটিস, লঙ্গিসিমাস ক্যাপিটাল, লঙ্গাস কোলি, এই বলতে বলতে মাথাটা ঠিক আছে ঘুরতে শুরু করবে। কি কি বললাম? স্পিনিয়াস ক্যাপিটিস, স্পিনিয়াস সার্ভিসিস, সেমিস্পাইনালিস, লঙ্গাস কোলি, লঙ্গিসিমাস, obliquus capitis superior, rectus capitis anterior, lateral, posterior, এই বলতে বলতে মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। সুতরাং ব্যাক মাসেলসের মধ্যে আমরা যাব না, ব্যাক মাসেলসের মধ্যে আমরা যাব না, ঠিক আছে? আমাদের কাজ কি? শুধু একটা জিনিস বোঝা, সাবঅক্সিপিটাল ট্রায়াঙ্গেলের যে মাসেলসগুলো আছে ওইটাকে একটু বোঝা, ঠিক আছে? আর লেয়ারটা বোঝা যে প্রথমে আমার রয়েছে কি? ট্রাপিজিয়াস রয়েছে। প্রথমে কি রয়েছে? ট্রাপিজিয়াস রয়েছে, ঠিক আছে? ট্রাপিজিয়াসের নিচে থাকে আমার ট্রাপিজিয়াসের নিচে প্লেন, সুপারফিশিয়াল প্লেন ট্রাপিজিয়াস, তার নিচে স্প্লিনিয়াস, ঠিক আছে? তার নিচে সেমিস্পাইনালিস। কি বললাম? ট্রাপিজিয়াস, স্প্লিনিয়াস, সেমিস্পাইনালিস, ঠিক আছে? এই সেমিস্পাইনালিসের তলায় কি থাকবে? পোস্টেরিয়র অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল মেমব্রেন। তারপরে আমি ফ্লোর অফ সাবঅক্সিপিটাল ট্রায়াঙ্গেলে চলে এসেছি। আবার বলছি, সবার আগে ট্রাপিজিয়াসের প্লেন, তারপরে স্প্লিনিয়াসের প্লেন, তারপরে সেমিস্পাইনালিসের প্লেন। বুঝে গেল? সেমিস্পাইনালিস যে প্লেনে আছে সেই প্লেনেই লঙ্গিসিমাস আছে। সেমিস্পাইনালিস যে প্লেনে আছে সেই প্লেনেই লঙ্গিসিমাস আছে। ব্যাস, আর কিচ্ছু লাগবে, এইটুকু আইডিয়া রাখ, আর কিচ্ছু লাগবে, আর কিচ্ছু লাগবে। তোর অক্সিপিটালের পোস্টেরিয়র অ্যাসপেক্টে সেই মাসেল অ্যাটাচমেন্ট পড়েছিলি না? কি রে, কমাস পার্টের মাসেল অ্যাটাচমেন্ট পড়িসনি?
occipital bone occipital bone squamous part muscle attachment করিস নি occipital bone squamous part muscle attachment করিস নি Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hey, no, too crazy. Why? যখন লিগাল হ্যাঙ্গিং দেওয়া হয় তখন লিগাল হ্যাঙ্গিং দেওয়া হয় ঠিক আছে তখন কি হয় এই যে ওডোনটয়েড প্রসেসটা কার ওডোনটয়েড প্রসেস অ্যাক্সিসের ঠিক আছে এই ওডোনটয়েড প্রসেসটাই আমাদের যে মিনারেলি ভাইটাল সেন্টারস আছে তার উপরে হিট করে হিউম্যান বিংটা ডেথ হয় কি বললাম লিগাল হ্যাঙ্গিং লিগাল হ্যাঙ্গিং ঠিক আছে লিগাল হ্যাঙ্গিং ইজ এক্সিকিউটেড ঠিক আছে টু স্ট্রাইক দ্য ভাইটাল সেন্টার্স অ্যাট দি মেডুলা বাই দ্য ওডোনটয়েড প্রসেস তোমাদের চোখ মুখ বলছে ইমাজিনেশনে তোমাদের একটু পাওয়ারটি আছে তার কারণ হচ্ছে তোমরা বোলসগুলো হাতে নিয়ে আসবে এটা তো ভালো কি মুশকিল আমি কটা নিয়ে এসেছি আমি কটা নিয়ে এসেছি হ্যাঁ একটা বলছি কি করে আমি জানি না তোমরা কি করে পড়ো আমি একখানা বোন নিয়ে একখানা বোন পড়তে পারি তো তোমরা আমার থেকে বেশি ইন্টেলিজেন্ট মানে কোর্স বেশি ইন্টেলিজেন্ট তোমরা নিউ জেনারেশন না তোমরা নিউ জেনারেশন এরকম ভাবে বলাটা এটা আমার না দিস নট রাইট আমি জানি তোমরা আমার থেকে রিয়েলি বেশি ইন্টেলিজেন্ট তোমরা নেক্সট জেনারেশন ঠিক আছে কান্ট্রি নেশন অর স্টেট উইল ফলো ইউ ঠিক আছে না তোমরা করবে কিন্তু আমি আই এম নট গোয়িং টু ডু ফর দ্য নেক্সট সেঞ্চুরি পরের সেঞ্চুরির জন্য কিছু করতে যাচ্ছি তোমরা করবে ঠিক আছে তাহলে তোমরা যদি একটা বোন হাতে না দিয়ে বা একটা বোন নিয়ে যদি একটা বোন পড়ো তাহলে বলবো যে তোমাদের ইমাজিনেশন বেশি ঠিক আছে আই কান্ট আমি করতে পারি না আমার যদি সারাউন্ডিং বোনসগুলো না লাগে তাহলে আমি পড়তে পারি না শুধু অ্যাটলাস নিয়ে তুমি অ্যাটলাস পড়ে নেবে তোমার অ্যাক্সিস লাগবে না তোমার অক্সিপিটাল বোনটা লাগবে না কি রে হ্যাঁ স্যার আমি কোনোদিন হাতই লাগাইনি ওইসব জিনিসে হ্যাঁ এনেছিলাম বাবা পয়সা দিয়েছিল কিনেছিলাম ঠিক আছে তারপরে আর খোঁজ রাখি না আর দিয়েছিস কখনো হ্যাঁ বল আমাকে এই দাঁড়া ও এসছে আমাকে এটাকে তো গ্লোব বলে না এটাকে কি বলে গ্লোব বলে না অ্যাটলান্টো occipital joint মানে কি অ্যাটলাস ইজ হোল্ডিং দ্য গ্লোব পৃথিবী আমাকে শুধু এর ইকুয়েটরটা দিতে নিরক্ষর ভুল করছি সেটা দেখাচ্ছি ওই কোনটা ইকুয়েটর আমায় দেখা ওই তো মাঝে ওই তো আরে না রে হয় না তুই দেখা এই রে রাম কেউ একজন ওদিকে নিয়ে যা যা কোনটা ইকুয়েটর ওকে কেন ইয়ে
ওর যদি কিছু মনে পড়ে ইটস অল, ঠিক আছে? কারো কোনো আইডিয়া হয় কি গ্লোবের ইকুয়েটার কোনটা হবে? ও গুগল কেন বাবা, গুগল, ইয়াহু, যত সার্চ ইঞ্জিন আছে, ঠিক আছে? চক্রবর্তীর কাছে টেকে নাও, আবার বলছি, গুগল, ইয়াহু কেন, আরো যত সার্চ ইঞ্জিন আছে চক্রবর্তীর কাছে টিকবে না বাবা, ঠিক আছে? ওরা অতদূর পৌঁছয়নি, ওরা অতদূর পৌঁছনি। আই এম নট বোস্টফুল, আমি অহংকারী নই, ঠিক আছে? ওটা আমার দরকার হয়, ঠিক আছে? লাগা, গুগলে সার্চ লাগা, ঠিক আছে? হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়েটরিয়াল প্লেন অফ দ্য স্টার, ঠিক আছে? লাগা, কেউ যদি হ্যাঁ কেউ হ্যাঁ হ্যাঁ বল দে বের কর, কোন না ভাই দেবো তো হ্যাঁ বল। এই জায়গাটা করে হবে এই যে এখানটা অ্যাস্টেরিয়নটা আছে না এটাই বলছে, এইটাই আছে। এটাই আছে, এটা নেই। এটা বলার তো, এটার তো কোনো ভ্যালু নেই, এটার কোনো ডিটারমিনেন্ট নেই। এই আসতে, অ্যাস্টেরিয়নটা আছে না, এটার কি কোনো ডিটারমিনেন্ট আছে? এইটা যে কেটেছে সে ইয়েতে কি বলে আমাদের যারা ডিসেকশন কি বলে অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে তাদেরকে বলেছে, ওরা কেটে দিয়েছে। তাহলে এইটা ইকুয়েটোরিয়াল প্লেন, তার তো কোনো ডিটারমিনেন্ট কথা বলে গেল। সরি অ্যাস্টেরিয়ন থেকে হবে দূর বাবা, ওই যে বললাম না, দে না গুগলে সার্চ দে, ইয়েতে দে, হ্যাঁ ফ্রন্টাল সাইনাসের উপরে হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্রন্টাল উপরে, ফ্রন্টাল সাইনাসের উপর দিয়ে ফ্রন্টাল সাইনাস। ওইটাই তো বলছি গো, এটা সেন্ট্রাল সাইনাস সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাতে একটা কোয়েশ্চেন তোমাদের কি বললাম যে সাতটা ভার্টিব্রাতেই ফোরামেন ট্রান্সভার্সারিয়াম আছে। হোয়াই দ্য ভার্টিব্রাল আর্টারি অ্যাভয়েডস দ্য সেভেন, ঠিক আছে? আর সেভেন অ্যাভয়েডস দ্য সেভেন, আর সিক্স যে তোমার সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা আছে তাতে কি হয় যে অ্যান্টেরিয়র টিউবারকুল যেটা থাকে, ঠিক আছে, ট্রান্সভার্স প্রসেসের সামনে, সেই অ্যান্টেরিয়র টিউবারকুলটা খুব প্রমিনেন্ট হয়। কী হয়? খুব প্রমিনেন্ট হয়। বইতে দেখবি একটা অদ্ভুত কথা লেখা আছে, যেহেতু কমন ক্যারোটিড আর্টারিটাকে ওইখানে প্রেস করলে আমরা খুব ভালো প্যালপেট করতে পারি, সেই জন্য এইটাকে ক্যারোটিড টিউবারকুল বলে। দিস ইজ অলরাইট, কিন্তু ওটা বেড়েছে কেন? আমরা কমন ক্যারোটিড আর্টারিকে ওখানে প্যালপেট করবো বলে তো ওটা বাড়েনি, ওটা বেড়েছে কেন? Carotid tubercle, that is the anterior tubercle of the transverse process of C6 vertebra. And the next question is, why vertebral artery avoid foramen transversarium of C7? It is a basic question তোমাদের জন্য। বললে হবে না, কিছু জিনিস খুঁজে বার করতে হবে, একটু সার্চ সামথিং। আর সেভেন সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাটা এদের যেমন তোমার ছোট বাইফিট ছিল, সেভেন সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাটা কার ক্যারেক্টার এসে গেল? থোরাসিক ভার্টিব্রা। সো ইট ইজ ট্রানজিশন, ঠিক আছে? ইট উইল গিভ রাইজ টু আ লং ডাউনওয়ার্ড ডাউনটার্ন। এটা সেভেন্থ অবশ্য হরাইজন্টাল, ঠিক আছে? In case of C7 vertebra, that is going to merge with the cervical, thoracic character. Hello? There is a characteristics of cervical nerves. There is a characteristics of cervical nerve. আমরা প্রত্যেকটা যখন তোমার দেখেছি, থোরাসিক নার্ভ দেখেছি, ঠিক আছে? থোরাসিক স্পাইনাল নার্ভস আমরা সবচেয়ে ভালো করে পড়ি, তাই না? কি বলি, ইন্টারন্যাশনাল নার্ভগুলো আমরা পড়েছি না, দেখেছি না আমাদের ক্যারেক্টারটা, ঠিক আছে? যে একটা ভেন্ট্রাল র্যাবাই দেবে, মানে দুটো রূপ জয়েন করবে, ট্রাঙ্ক হবে, একটা ভেন্ট্রাল র্যাবাই দেবে, একটা ডরসাল র্যাবাই দেবে, ঠিক আছে? এবার যে ভেন্ট্রাল র্যাবাইটা
এই কি ভেন্ট্রাল র্যামাইটা, থোরাসিক ভার্টিব্রাতে তো কোনো ফোরামেন ট্রান্সভার্সারিয়াম নেই। সুতরাং ফোরামেন ট্রান্সভার্সারিয়ামের অ্যান্টিরিয়ারলি গেল না পোস্টেরিয়ার গেল ম্যাটার করে। ফার্স্ট সার্ভাইকাল নার্ভে ভেন্ট্রাল র্যামাই, ফার্স্ট সার্ভাইকাল নার্ভে ভেন্ট্রাল র্যামাই। তোমাদের কাছে ইয়েটা রয়েছে, অ্যাটলাসটা রয়েছে, অ্যাটলাসটা তোমাদেরই হাতে রয়েছে। এখানে 4টে আছে, 3টে ভার্টিব্রা তোমাদের কাছে আছে। আরে অ্যাটলাসটা বের কর। অ্যাক্সিসও আছে তোমাদের কাছে, অ্যাক্সিসও আছে তোমাদের কাছে, 3টে আছে তোমাদের কাছে। হ্যাঁ এই তো কি বলছিলাম? মেন্টাল রানার ফার্স্ট সার্ভাইকাল। হ্যাঁ এদিকে টাকা এর উপরে স্পাইনাল নার্ভ বেরোলো, আবার আঙুল দেয়, এটা স্পাইনাল কর্ডের বললাম তো, এখান দিয়ে বেরোলো। ঠিক আছে, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কি হয়েছে, প্রত্যেকটা স্পাইনাল নার্ভের ক্ষেত্রে কি হয়েছে, ওইটার ভার্টিব্রাল ফোরামেনা দিয়ে বেরোনোর পরে ইউজুয়ালি ওর যে অ্যান্টেরিয়ার অ্যান্ড পোস্টেরিয়র রুটটা যে জয়েন্ট করে, ঠিক আছে, আইদার ভার্টিব্রাল ক্যানালে অর তো ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামিনার কাছে অথবা ক্লোজ টু দ্য ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন, তার থেকে দূরে যায়। মানে ডর্সাল রুট গ্যাংলিয়ন ইজ গ্রো আইদার উইদিন দ্য স্পাইনাল ক্যানাল অর ইন দ্য ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন, তা না হলে ভেরি ক্লোজ টু দ্য ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন। তারপরে আর কন্টিনিউটা হয় কি ট্রাঙ্কটা, কমন ট্রাঙ্ক অফ এ স্পাইনাল নার্ভ। ঠিক আছে, তারপরে ওটা ডিভাইড করে যায় ভেন্ট্রাল র্যামাই আর ডর্সাল র্যামাই। ঠিক আছে, C1 নার্ভ, রিমেম্বার C1 নার্ভ যখন আসছে তখন আর্টিকুলার পিলার অ্যান্টেরিয়র, ফোরামেন ট্রান্সভার্সারিয়াম পোস্টেরোল্যাটারাল। কি বললাম কথাটা? আর্টিকুলার পিলার এই যে সুপিরিয়ার, এই ল্যাটারাল মাসের সুপিরিয়ার আর ইনফিরিয়ার আর্টিকুলার প্রসেস একসাথে জয়েন করে যায়, তো সেই জন্য এইগুলোকে আর্টিকুলার পিলার। কি বললাম? ভেন্ট্রালি রইল, সামনের দিকে রইল, যদিও পোস্টেরিয়র এক্সটেনশন থাকে কে আর্টিকুলার পিলার, আর পোস্টেরিয়র ল্যাটারালি কি থাকবে ফোরামেন ট্রান্সভার্সারিয়াম। বোঝা গেল? C2 নার্ভ যখন বেরোবে, ঠিক আছে, এই আর্টিকুলার প্রসেসগুলো এরকম করে ডরসালি একটা গ্রুপ থাকে, এরকম করে ওই গ্রুপ দিয়ে বেরিয়ে আসে। ঠিক আছে, C2 যখন বেরোবে তখন সামনে ফোরামেন ট্রান্সভার্সারিয়াম, পিছনে আর্টিকুলার ফ্যাসিক। C2 যখন বেরোবে সামনে ফোরামেন, মানে C2 ভেন্ট্রাল র্যামাই যখন বেরোবে সামনে ফোরামেন ট্রান্সভার্সারিয়াম, পিছনে আর্টিকুলার প্রসেস। আমি আবার রিপিট করে দিচ্ছি কথাটা, ক্যারেক্টারটা কিন্তু জাস্ট রিভার্স। C1 নার্ভের সামনে কে আছে আর্টিকুলার পিলার, পিছনে ফোরামেন ট্রান্সভার্সারিয়াম। C2 নার্ভের ক্ষেত্রে উল্টো, সামনে ফোরামেন ট্রান্সভার্সারিয়াম, পিছনে আর্টিকুলার ফ্যাসিক। ঠিক আছে, এগুলো ভেরি কিনলি না দেখলে, ভেরি কিনলি না বোঝার চেষ্টা করলে বোঝা যায় না, ভেরি কিনলি দেখতে হয়, তাহলে বুঝতে পারবে এই ক্যারেক্টারগুলো দেখতে বুঝতে পারবে। তাহলে কি বললাম, অলরেডি আমি একটা ক্যারেক্টার বলে দিলাম যে পোস্টেরিয়রলি একটা গ্রুভ আছে, ঠিক আছে, যেটা দিয়ে ডরসাল র্যামাইটা পেছন দিকে আসে। দেয়ার ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট, সেটা কি, দ্য ট্রাঙ্ক অফ দ্য সার্ভাইকাল নার্ভ। ঠিক আছে, C1 C2 এগুলো কি দেয়, মেনিঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চ দেয়। কি দেয়? মেনিঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চেস দেয়। এই মেনিঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চগুলো, ঠিক আছে, লিগামেন্টাম ডেন্টিকুলাটামের ফার্স্ট টুথ বলেছিলাম, সামনে দিয়ে ভার্টিব্রাল আর্টারি, পেছন দিয়ে স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি, তাই বলেছিলাম না? এই স্পাইনাল অ্যাক্সেসরির সাথে আরও কতগুলো রুট আছে, সেগুলো কি মেনিঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চেস অফ C1 C2 না। ঠিক আছে, যারা কাকে সাপ্লাই করে, ফালস সেরিবেলি, অক্সিপিটাল সাইনাস আছে,
ঠিক আছে? অক্সিপিটাল হেডেকে তাহলে কে কে ইনভলভ? সেরিবেলি, occipital sinus and the meningeal branches of spinal nerve C1 C2 C3 হতে পারে কখনো, বোঝা গেল? তাহলে এই যে অক্সিপিটাল হেডেক এটাকে আমরা নিউট্রালাইজ করি কি করে? পারকিউটেনিয়াস রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি রাইজোলাইসিস বলে। লেখ ভগবান, রেকারেন্ট ব্রাঞ্চ আসে ট্রাঙ্কটা থেকে। Before dividing into ventral division and dorsal division, trunk of the spinal nerve give meningeal branches. These meningeal branches passes along the space behind the first tooth of ligamentum denticulatum, along with the spinal accessory, supplies the false cerebelly and the occipital sinus. These are the structures responsible. Irritation of these structures give occipital headache, and to neutralize these we do percutaneous radio frequency rhizolysis, RHIZOLYSIS. The vault of the skull. In the vault of the skull, in the back and over the front. Frontal, parietal, occipital. হয়েছে তাই তো? In all the batches. এছাড়া zygomatic and nasal bones have also been taught to you. Zygomatic, nasal. Thus, the upper jaw bone, maxilla, and the lower jaw bone, mandible. তাহলে এই বোনগুলো সবই হয়ে গেছে। তাহলে we are left with only major bones বলতে আমাদের দুটো বোন বাকি আছে, paired temporal। তাহলে মেজর স্কাল বোনস আমরা ডিসকাস করিনি, স্ফেনয়েড টেম্পোরাল। তো we have put a halt, তার কারণ temporal and the sphenoid, some parts of temporal, some parts of sphenoid is very difficult, ঠিক আছে? Some parts of temporal, not all parts, some of the parts of temporal quite easy, তুমি অলরেডি frontal, occipital এগুলো পড়েছো, কাজে some of the parts of temporal is quite easy, but some of the parts are very difficult in the temporal bone. Similarly, in the sphenoid, unpaired bone stretches across the midline, ঠিক আছে? Across the midline body আছে, on either side wings আছে, পাখা আছে, আর নিচে পা আছে, বুঝেছো? স্ফেনয়েড যে বোনটা আনপেয়ার্ড ইন দ্য বেস অফ স্কাল থাকে, সেন্ট্রালি বডিটা আছে, across the midline, on either side paired wings থাকে, lesser wing, greater wing, আর বডি থেকে নিচের দিকে ঝোলে পা, স্ফেনয়েডের পা। স্ফেনয়েডের পা মানে তাদের নাম হচ্ছে টেরিগয়েড প্রসেস, বুঝেছো? একটা রাইট টেরিগয়েড প্রসেস আছে, একটা লেফট টেরিগয়েড প্রসেস আছে। স্ফেনয়েড যে বোনটা বডি, তার দুটো চোখ আছে, বুঝেছো? পেয়ার অফ আইজ আছে অন আইদার সাইড অফ দ্য মিড লাইন। সেটা যখন স্ফেনয়েড দেখবে তখন ওই চোখ দুটো দেখতে পাবে, বুঝেছো? স্ফেনয়েড বডির সামনে এ পেয়ার অফ আইজ আছে। তাহলে স্ফেনয়েড বোনটা আমরা যখন তোমাকে দেখাবো, দেখবে দেখে মনে হবে একটা বাদুড়, ইট রিজেম্বলস এ ব্যাট উইথ উইংস আউটস্ট্রেচড, আউটস্ট্রেচড উইংস নিয়ে যেন একটা বাদুড় বসে আছে। তো বুঝতেই পারছো বাদুড় খুব একটা সহজ হবে না, বুঝেছো? কাজী স্ফেনয়েড বোনটা বেশ কঠিন বোন। কাজী আমরা সেই জন্য উই হ্যাভ পুট এ হল্ট, আমরা ওই জন্য দাঁড়িয়েছি। আমরা ইন ডিউ কোর্স উই উইল কভার দ্য স্ফেনয়েড অ্যান্ড টেম্পোরাল ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, ঠিক আছে? স্ফেনয়েড টেম্পোরাল হয়ে গেলে কিন্তু পরীক্ষার জন্য যে মেজর বোনস তোমাকে দেয়া হবে পরীক্ষায় টেবিলে, ক্রেনিয়াল বোনস, ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, অক্সিপিটাল, ম্যাক্সিলা, ম্যান্ডিবল, জাইগোম্যাটিক, স্ফেনয়েড along with স্ফেনয়েড টেম্পোরাল। আমরা খুব বেশি দিই না, কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা দিই। ইজিয়ার যে জায়গাগুলো আছে সেই ইজিয়ার জায়গাগুলো নিয়ে জিজ্ঞেস করি।
কিন্তু ইজিয়ার জায়গা হলেও তুমি তো শুধু ইজিয়ার জায়গা পড়ে যেতে পারবে না, তোমায় কিন্তু গোটা স্ফেনয়েডটাই পড়তে হবে। তুমি যতটুকু মনে রাখতে পারো রাখলে। আমি এই রিসেন্টলি এমডি পরীক্ষা নিয়ে এলাম বর্ধমান থেকে, সেখানে স্ফেনয়েডের যেটা সব টেম্পোরাল বোনের সব থেকে ইজিয়েস্ট পার্ট জিজ্ঞেস করেছি, এমডি স্টুডেন্টকে বলতে পারিনি। তার কারণ কি, তার মাথায় তো শুধু টেম্পোরাল নেই, তার মাথায় গোটা বডির অ্যানাটমিটা আছে। কাজেই আমাকে কি করতে হলো, বাংলায় আমরা একটা কথা বলি, ক্ষমা ঘেন্না, বুঝেছো? একই সঙ্গে তাই করে কিন্তু তাকে পাশ করিয়ে দিতে হয়েছে। হি ইজ ফ্রম অন্ধ্রপ্রদেশ, ঠিক আছে, নিট পিজি দিয়ে বর্ধমানে এসেছিল, পরীক্ষা দিল, পাশ করিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। তার কারণ মাঝে মাঝে আমাদের এরকম করতে হয়। কেন, যে এত বড় বডি, ও তো জানে না যে ওকে স্টাইলয়েড জিজ্ঞেস করবে। ওকে আমি স্টাইলয়েড প্রসেস জিজ্ঞেস করেছি, খুব সিম্পল কোশ্চেন, যেটা তোমাকে পরীক্ষায় তোমাকেও জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু আনফর্চুনেটলি ও কিন্তু বলতে পারলো না, বুঝেছো? মানে আমরা লিড দিলাম, কিন্তু লিড দেওয়ার সত্ত্বেও কিন্তু ও কমপ্লিট করতে পারলো না। তো যাই হোক, ঠিক আছে, ওটা কোনো বড় ব্যাপার নয়। কাজে তুমি বুঝতেই পারছো যে কিরকম কঠিন, কিন্তু পরীক্ষাটা কিন্তু বেশ কঠিন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার কথা হচ্ছে যে এই যে বোনসগুলোর নাম বললাম, এছাড়া আর কি বোন স্কালে আছে? স্কালে এছাড়া আছে ছোট ছোট অনেক বোন আছে। তার ভিতরে লাইটেস্ট অ্যান্ড দ্য মোস্ট ব্রিটল বোন অফ দ্য স্কাল, লিখে রাখো, লাইটেস্ট অ্যান্ড মোস্ট ব্রিটল বোন অফ দ্য স্কাল, সব থেকে লাইট আর সব থেকে ব্রিটল, মানে একটু এদিক ওদিক করলেই ভেঙে যায় বোনটা, ঠিক আছে, ভেঙে গুড়িয়ে যায়, সেই বোনটার নাম হচ্ছে ল্যাক্রিমাল বোন, ঠিক আছে, ল্যাক্রিমাল বোন, দ্য লাইটেস্ট অ্যান্ড দ্য মোস্ট ব্রিটল বোন অফ দ্য স্কাল, ঠিক আছে। তাহলে সেই ল্যাক্রিমাল বোনটাও আমরা তোমাদের দেখিয়ে দেব। আশা করছি আমাদের কাছে সব বোনসগুলোই আছে, আমরা তোমাদের দেখিয়ে দেবো, কিন্তু ওইসব বোনের ডিটেল তোমাকে পড়তে হবে না, ঠিক আছে। নেক্সট এরকম আর একটা বোন আছে, সেই বোনটাও ভীষণই লাইট আর জাস্ট একটা প্লেটের মতো, কিন্তু যতই লাইট হোক, জাস্ট একটা প্লেটের মতো হোক, পরীক্ষায় আসুক না আসুক, তুমি ভবিষ্যতে ডাক্তার হবে। কাজে শরীরের কোথায় কি আছে তোমাকে কিন্তু জানতে হবে, কারণ নোবডি নোজ যে তুমি ভবিষ্যতে গিয়ে ইএনটি সার্জন হবে কিনা। ইএনটি সার্জন হলে তোমাকে কিন্তু এই যে বোনটার নাম বললাম, ল্যাক্রিমাল বোন, এই বোনটা ইএনটি সার্জনকেও জানতে হয়, অপথ্যালমোলজিস্টকেও জানতে হয়। আই সার্জন যে, তাকেও ল্যাক্রিমাল যে আছে অরবিটে সেটা জানতে হবে, অরবিটের একটা ওয়ালে, সেরকম ইএনটি সার্জনকেও জানতে হবে। সেরকম এখন যে বোনটার নাম বলবো সেটাও তোমাকে জানতে হবে। কি নাম? ভোমার। বোনটার নাম হচ্ছে ভোমার, VOMER, ভোমার। ভোমার বলে একটা বোন আছে। কোথায় দেখতে পাবো এটাকে? এটাকে দেখতে পাবো ইন দ্য নেজাল সেপ্টাম। নাকের দুটো হাফ অফ নেজাল ক্যাভিটি আছে, সিমেট্রিক্যাল হাফস, রাইট হাফ লেফট হাফ। এই যে অ্যান্টেরিয়ার নেয়ার্স বা নস্ট্রিল দিয়ে আমি যদি ঢুকি, দুটো হাফসের ভেতরে মাঝখানে বসে আছে বেশ অনেক অনেক বোনস আছে, কিন্তু যে দুটো বোনের নাম তোমাকে বলতে হবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ভোমার। দুটো বোনের নাম ওসিয়াস নেজাল সেপ্টাম। নেজাল সেপ্টাম যে জিনিসটা, তুমি দেখো তোমার বোনে দেখবে নেজাল সেপ্টামটা ইনকমপ্লিট আছে। তোমার তো গোটা স্কাল আছে, দেখো নেজাল সেপ্টামটা কিন্তু যদি থাকে তোমার স্কালে আদৌ মাঝখানে, তাহলে দেখবে ইনকমপ্লিট, সামনে ফাঁকা আছে, সামনে দেখতে পাচ্ছ না। কেন দেখতে পাচ্ছ না? সামনে একটা কার্টিলেজ থাকে, সেপ্টাল কার্টিলেজ, ঠিক আছে। এবার সেই কার্টিলেজটা বোন প্রিপারেশনের সময় চলে গেছে, কারণ কার্টিলেজ বোনের মতো অতটা হার্ড নয়, কাজে সেই জন্য তুমি সেপ্টাল কার্টিলেজ দেখতে পাচ্ছ না। কিন্তু ওখানে, তার মানে দেখো নেজাল সেপ্টাম, আমরা যখন নেজাল ক্যাভিটি পড়াবো, আমরা নেজাল সেপ্টাম পড়াবো, বুঝেছো? তখন দেখবে স্যারেরা তোমাকে বলবে দুটো বোনের নাম, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ভোমার। বাকি অসংখ্য বোন আছে, স্যারেরা তখন বলবেন, কিন্তু সেগুলো ভুলে গেলেও তুমি কিন্তু পরীক্ষায় নেজাল সেপ্টামে ওই দুটো বোনের নাম বললে 50% পেয়ে যাবে। তার মধ্যে একটা ভোমার, আর একটার নাম আমি এখন বলছি না, বলবো সময় হলেই, ঠিক আছে। তাহলে ভোমার বলে একটা ইন্ডিভিজুয়াল বোন আছে, একটা জাস্ট প্লেটের মতো, ঠিক আছে। ওটা কোন বোনটা ভোমার? যাদের কাছে স্কাল আছে, আমি তো বলেছিলাম এভরি অল্টারনেট টু স্কাল নিয়ে আসছে,
যাদের কাছে স্কাল আছে দেখো, ফ্লোর অফ দ্য নেজাল ক্যাভিটি থেকে, ফ্লোর নেজাল ক্যাভিটির ফ্লোর থেকে যে বোনটা উঠেছে ওপরের দিকে, নেজাল ক্যাভিটির ফ্লোর থেকে যে বোনটা ওপরের দিকে উঠেছে সেটা হচ্ছে ভোমার। ঠিক আছে, ফ্লোর থেকে, রুফ থেকে নয়, রুফ থেকে অন্য একটা বোন নামে, আমি পরে আসছি। তাহলে ফ্লোর থেকে যে বোনটা উঠেছে তার নাম ভোমার। ঠিক আছে, তাহলে ল্যাক্রিমাল হলো, ভোমার হলো। ল্যাক্রিমাল বোনটাকে কোথায় খুঁজবে? ইন দ্য অ্যান্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য মিডিয়াল ওয়াল অফ দ্য অরবিট। ইন দ্য অ্যান্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য মিডিয়াল ওয়াল অফ দ্য অরবিট। অরবিটের যে মিডিয়াল ওয়াল আছে তার সামনের দিকে দেখো, ঠিক ম্যাক্সিলার যে ফ্রন্টাল প্রসেস আছে তার পেছনে বসে আছে ল্যাক্রিমাল বোন, উইথ এ ফসা ইন ফ্রন্ট। হ্যাঁ, ল্যাক্রিমাল বোন ঠিক ফ্রন্টাল প্রসেস অফ ম্যাক্সিলার পেছনে বসে আছে, একটা পাতলা স্কোয়ার প্লেট অফ বোন ইন দ্য অ্যান্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য মিডিয়াল ওয়াল অফ অরবিট। ঠিক আছে, তাহলে এর একটা সারফেস মিডিয়াল ওয়াল অফ অরবিটে আছে, আর একটা সারফেস কোথায় আছে? আর একটা সারফেস আছে ল্যাটারাল ওয়াল অফ নেজাল ক্যাভিটি। ঠিক আছে, আর একটা সারফেস আছে ল্যাটারাল ওয়াল অফ নেজাল ক্যাভিটি অ্যাডজয়নিং। আচ্ছা, এই ল্যাক্রিমাল বোনটা আই সার্জেনদের ভীষণ করে জানতে হয়, তার কারণ ল্যাক্রিমাল বোন নামটাই ল্যাক্রিমাল, তাই না? তাহলে এখানে ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস আমরা পরে পড়াবো, সেই ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাসের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ওখানে থাকে, তার নাম কি? ল্যাক্রিমাল স্যাক। ল্যাক্রিমাল স্যাক ওটা হচ্ছে একটা চৌবাচ্চা ফর রিসিভিং টিয়ার্স সিক্রেটেড বাই দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড যে টিয়ার সিক্রেট করে সেটাকে স্টোর করবার জন্য চৌবাচ্চাটার নাম হচ্ছে, সিস্টার্নটার নাম হচ্ছে ল্যাক্রিমাল স্যাক। সেটাকে বসাবার জন্য ল্যাক্রিমাল বোনের সামনে একটা ফসা আছে, এবং সেই ফসাটায় অলসো কন্ট্রিবিউটস দ্য ফ্রন্টাল প্রসেস অফ ম্যাক্সিলা। স্যারেরা যখন ম্যাক্সিলা পড়িয়েছেন বলেছেন ফ্রন্টাল প্রসেস অফ ম্যাক্সিলার পেছনে একটা ফসা আছে ল্যাটারাল সারফেসে, ওটা কমপ্লিটেড হয় উইথ দ্য ল্যাক্রিমাল বোন। তাহলে ল্যাক্রিমাল বোন নাম কেন দেয়া হয়েছে? ল্যাক্রিমাল বোন লজেস পার্ট অফ দ্য ল্যাক্রিমাল স্যাক। এইবার আমরা সকলেই জানি একটা কথা আছে বাংলায়, চোখের জলে নাকের জলে। বেশি কাঁদলে নাকে জল আসে, টিয়ার গ্যাস ছাড়লে পুলিশ চোখ দিয়ে খুব বেশি জল পড়ে, এক্সেসিভ ল্যাক্রিমাল সিক্রিশন হয়, তখন নাকের জলে চোখের জলে আমরা হয়ে যাই। তার মানে চোখের জল বা টিয়ার্স আলটিমেটলি কিন্তু রিচ করে নেজাল ক্যাভিটি। এবার আমরা নর্মাল প্রসেসে কেন বুঝতে পারি না? তার কারণ ফিউ ড্রপস অফ টিয়ার্স উইল এন্টার দ্য নেজাল ক্যাভিটি, ইনসিগনিফিক্যান্ট, সেই জন্য আমরা নর্মালি বুঝতে পারি না। কিন্তু একটু বেশি কাঁদলেই বা ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে এক্সেসিভ সিক্রিশন হলেই আমরা বুঝতে পারবো। ঠিক আছে, এবার এই চোখের জল নাকে পৌঁছতে গেলে ল্যাক্রিমাল স্যাক থেকে নিশ্চয়ই একটা ডাক্ট থাকতে হবে। ডাক্তার নাম কি? নেজো ল্যাক্রিমাল ডাক্ট। সেটাও স্যারেরা যখন ম্যাক্সিলা পড়িয়েছেন ফ্রন্টাল প্রসেস, স্যারেরা বলেছেন ডেফিনেটলি। তুমি যদি নোট না করে থাকো এখন নোট করো, আমি বলছি আবার। ঠিক আছে, তাহলে ল্যাক্রিমাল স্যাক will throw tears intermittently via the nasolacrimal duct into the nasal cavity, into a specific part of nasal cavity. সেটা যখন nasal cavity আমরা পড়াবো বলবো। এইবার চোখে তুমি জানো যে মোস্ট কমন কজ অফ ব্লাইন্ডনেস, মোস্ট কমন কজ অফ ব্লাইন্ডনেস কি বলতো? ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি, অমুক তমুক কোনো কিছুই নয়। মোস্ট কমন কজ অফ ব্লাইন্ডনেস হচ্ছে ক্যাটারাক্ট, যেটা সেনাইল চেঞ্জেস, ওল্ড এজ, এজিং প্রসেসের জন্য একটা বয়সের পরে হতেই পারে। সকলের যে একই বয়সে হবে তা নয়, কারো 55 বছর বয়সেই বাইল্যাটারাল ক্যাটারাক্ট হয়ে যায়। আমার 69 বছর বয়স, এখনো ক্যাটারাক্ট হয়নি, আমি ভাগ্যবান। আমার বন্ধু বান্ধব অনেকেই ক্যাটারাক্ট সার্জারি করে বসে আছে। তাহলে দুটো চোখে যদি ক্যাটারাক্ট হয়, লেন্স যদি ওপেক হয়ে যায়, হ্যাঁ, তাহলে তুমি দেখতে পাবে না। তাহলে কমনেস্ট কজ অফ ব্লাইন্ডনেস হচ্ছে ক্যাটারাক্ট। ঠিক আছে, তাহলে ক্যাটারাক্ট সার্জারি ইজ ফেয়ারলি কমন। তুমি জানো জায়গায় জায়গায় প্রত্যেকের পাড়ায় ফ্রি অপারেশন হয়। ঠিক আছে, পার্টি করে, ক্লাব করে, করে না, করে ভোট কেনে। ঠিক আছে, বা পার্টি ডোনেশন নেয়। আমি বলি যেটা সত্যি কথা তাই বলছি, কিন্তু ভালো কাজ করে, এটা ভালো কাজ। ওরা ভোটই কিনুক বা ডোনেশনই নিক, কাজটা সত্যি সত্যি খুবই ভালো। খুব গরিব মানুষদের জন্য ফ্রি ক্যাটারাক্ট ক্যাম্প করা হয়। তো যাই হোক,
ক্যাটারাক্ট সার্জারি, আরো অনেক সার্জারি হয় আইয়ে, অনেক সার্জারি, সে যখন তুমি ক্লিনিক্যাল সাইডে যাবে তখন তুমি জানতে পারবে। দ্য ক্যাটারাক্ট সার্জারি ইজ ফেয়ারলি কমন। যে কোনো সার্জারি আইয়ে করার আগে তোমার নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্টটা পেটেন্ট আছে কিনা, চোখের জল নাকে পৌঁছচ্ছে কিনা সেটা পরীক্ষা করতে হবে। আমরা প্রথম আই ডিপার্টমেন্টে ওয়ার্ক করতে গিয়ে দেখলাম যে নিডলের, ইঞ্জেকশনের যে সিরিঞ্জ আর নিডল থাকে, বুঝেছো, সেই নিডলটা বাঁকানো এইরকম। আমরা তো অবাক, আরে বাবা নিডল তো সাধারণত সোজা হবে, ও দিয়ে তো ইঞ্জেকশন দিই, কিন্তু চোখের জল, ঠিক আছে, চোখের জলের সঙ্গে নাকের কন্টিনিউটি আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য যে সিরিঞ্জ আর নিডল ইউজ করি, সেই সিরিঞ্জ নিডলের নিডলটা বাঁকা থাকে, বুঝেছো। এটা যখন আমরা ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস পড়াবো তখন আমরা বলবো, বুঝেছো, ওখান দিয়ে ডিস্টিলড ওয়াটার পুশ করা হয়। আমরা নির্দিষ্ট একটা জায়গা আছে, নিডলটাকে ইন্ট্রোডিউস করব, করে পুশ করব ডিস্টিলড ওয়াটার। কি নাকে জল এসছে, যদি বয়স্ক লোকেদের হয়, কি মা নাকে জল এসছে, সিস্টাররা জিজ্ঞেস করে বা হাউস স্টাফ জিজ্ঞেস করে। যদি পুরুষ মানুষ হয়, কি দাদা নাকে জল পেয়েছেন, হ্যাঁ ডাক্তারবাবু পেয়েছি। দুদিকেই পরীক্ষা করা, দুদিকে না, সরি আমি ভুল করছি, যে চোখে অপারেশন করা হবে সেই চোখটা পরীক্ষা করা, ঠিক আছে। যদি দেখা যায় নাকে জল এলো না, বাস বিপত্তি হয়ে গেল, অপারেশন হবে না, বুঝেছো। তখন চোখের জলের পরীক্ষা হবে যে ওর ভেতরে ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি আছে কিনা, ওষুধ দেওয়া হবে। যখন স্টেরাইল হয়ে যাবে চোখের জল, তখনই কেবলমাত্র অপারেশন, কারণ চোখ তো ভাইটাল অর্গ্যান, বুঝেছো। চোখের জল ঠিক মতো যাচ্ছে না, পেশেন্টই কমপ্লেন করে যে ডাক্তারবাবু আমার তো এই চোখটায় ক্যাটারাক্ট আছে, ক্যাটারাক্ট তো বলতে পারে না, ছানি পড়েছে, ছানি পড়েছে, আমার কিন্তু এই চোখটা দিয়ে না সবসময় জল ঝরে। যেই বলে দিল জল ঝরে, ওর ইংরেজি আছে এপিফোরা, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবু, মানে বলুক আর না বলুক, প্রত্যেকের নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট পেটেন্ট আছে কিনা আমরা দেখি, পেটেন্সি অফ দ্য নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট না থাকলে কনজাংটাইভাল সোয়াব নেব, চোখের জলের পরীক্ষা করব, করে তারপরে অপারেশন করা হবে। তার মানে পেশেন্টের বিপত্তি, সময় লেগে যাবে, একই হাসপাতালে ডেট পাওয়া যায় না, গভর্নমেন্ট হসপিটালে। কর্পোরেট সেক্টরে কি হয় আমার জানার দরকার নেই, কর্পোরেট সেক্টরে তো সবাই যেতে পারে না। তাহলে বুঝতেই পারছো, হেড দেখে তুমি যা কিছু পড়ছো সবই কিন্তু তোমার ভবিষ্যতে প্রয়োজনে লাগবে। ফিমোরাল আর্টারিও লাগে, হ্যাঁ, কিন্তু পপলিটিয়াল আর্টারি সেরকম লাগে না। কাজে এতদিন পর্যন্ত অ্যানাটমিতে যা পড়েছো তার অনেক কিছুই ভবিষ্যতে লাগবে না। তাহলে আমরা পড়িয়েছি কেন তুমি বলতে পারো, তার কারণ উই আর ফোর্সড, আমাদের 452 ঘন্টা ক্লাস নিতে হবে বলেছে, প্র্যাকটিক্যালি বলেছে কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাকাউন্ট অফ হিউম্যান বডি দিতে হবে, সেই জন্য আমরা পড়িয়েছি। সত্যি সত্যি তো তুমি ডাক্তার হবে, তুমি জানবে না যে পায়ের পেছনে কাফে গ্যাস্ট্রোকনিমিয়া সোলিয়াস আছে, কিরকম ধরনের ডাক্তার তুমি, শরীর যে জানে না, শরীর চেনে না, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে এই হচ্ছে ল্যাক্রিমাল। তার মানে দেখো, ল্যাক্রিমাল বোন পরীক্ষায় তোমাকে দেব না, তার মানে এই নয় যে তুমি ল্যাক্রিমাল বোন পড়বে না। আমি যখন সব টিস্যু পড়াবো তখন তো তোমাকে ল্যাক্রিমাল বোনের কথাই বলবো, ল্যাক্রিমাল সাকের লোকেশন বলবো না। কাজেই আমি তোমাকে পড়াই আর না পড়াই, ইন্ডিভিজুয়াল বোন কিছু না কিছু কথা তোমাকে বলবোই, এবং সেই কথা জিজ্ঞেস করবার এভরি রাইট আমার আছে। আমি তোমাকে অ্যান্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য মিডিয়াল ওয়াল অফ অরবিট ল্যাক্রিমাল বোন বসে আছে, আইডেন্টিফাই দিস বোন, ল্যাক্রিমাল বোন বলতে হবে। আইডেন্টিফাই দিস ফসা, ল্যাক্রিমাল ফসা বলতে হবে। হোয়াট লাইজ ওভার হিয়ার, ল্যাক্রিমাল স্যাক বলতে হবে। যেই ল্যাক্রিমাল স্যাক বলবে আমি ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করবো, কারণ তুমি তো ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছ বাবা। কাজে ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস তো তোমার ক্লাসে হয়েছে, লেকচার ক্লাস। আচ্ছা, এইবার চলে এসো, ল্যাক্রিমাল হলো, ভোমার হলো, হ্যাঁ, তাহলে ভোমার নেজাল সেপ্টামে থাকে। এবার নেজাল সেপ্টাম আমরা যখন পড়াবো তখন দেখবে আমরা বলবো যে ওসিয়াস নেজাল সেপ্টাম আছে, বনি নেজাল সেপ্টাম আছে, কার্টিলেজিনাস সেপ্টাম আছে। বনি সেপ্টামের কনস্টিটিউয়েন্ট বোনস এর নাম বলবো, কার্টিলেজ গুলোর নাম বলবো। তো এখন পর্যন্ত আমি একটাই বোনের নাম বলেছি, মেজর কন্ট্রিবিউশন আছে, সেটা একটা পাতলা পাতের মতো, ফ্লোর অফ দ্য নেজাল ক্যাভিটি থেকে ইট স্প্রিংস আপ ইন দ্য মিড লাইন ফর্মিং এ লার্জ পার্ট অফ নেজাল সেপ্টাম, নেম ইজ ভোমার, ঠিক আছে। এবার নেক্সট যে বোনটা আছে তার নাম হচ্ছে ইনফিরিয়ার নেজাল কনকা, ইনফিরিয়ার নেজাল
কনকা। এবার ইনফিরিয়ার নেজাল কনকাটা তুমি এই অ্যান্টেরিয়ার নেয়ার্স, বেশ আমার তো সব কিছু আছে, এলা আছে, তো এইসব তো তোমার মনে এই এলা টেলা নেই। কেন নেই? এই যে এলা, নাকের বাঁশি, এই নাকের বাঁশিতে কি আছে? কার্টিলেজ আছে। বোন তৈরি করার সময় নাকের বাঁশি হারিয়ে গেছে, সেই জন্য তোমার অ্যান্টেরিয়ার নেয়ার্স অনেক বড়। তুমি ওইখান দিয়ে তাকাও, তাকিয়ে দেখো ল্যাটারাল ওয়াল অফ নেজাল ক্যাভিটি থেকে একটা কার্ভড প্লেট ঝুলছে, একটা কার্ভড প্লেট ঝুলছে নিচের দিকে ল্যাটারাল ওয়াল অফ নেজাল ক্যাভিটি থেকে। সুন্দর একটা কার্ভড প্লেট সামনে থেকে পেছন দিক পর্যন্ত গেছে, একটা বিউটিফুল কার্ভড প্লেট। ওইটার নাম হচ্ছে ইনফিরিয়ার নেজাল কনকা। ঠিক আছে? এবার এইরকম কনকা আমরা ওয়ান আফটার দ্য আদার অ্যালং দ্য ল্যাটারাল ওয়াল অফ নেজাল ক্যাভিটি দেখতে পাবো। এরকম ঝুলন্ত বনি পিস, বুঝেছো? সব থেকে নিচেরটার নাম ইনফিরিয়ার নেজাল কনকা, সব থেকে উপরেরটার নাম সুপিরিয়ার নেজাল কনকা, মাঝখানেরটার নাম মিডল নেজাল কনকা। তার ভেতরে, এই তিনটের ভেতরে ইনফিরিয়ার নেজাল কনকা অন আইদার সাইড ল্যাটারাল ওয়াল থেকে ঝুলছে। এরা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বোন, আটকে আছে। ঠিক আছে? কোন বোনের সঙ্গে আটকে আছে? ম্যাক্সিলার সঙ্গে আটকে আছে। ম্যাক্সিলা যখন স্যারেরা পড়িয়েছেন বলেছেন ম্যাক্সিলায় নেজাল সারফেসে কনকাল ক্রেস্ট আছে, ওখানে আটকে আছে। পেছনে আটকাবার জায়গা আছে, আমি পরে বলবো। ঠিক আছে? মাঝখানে অনেক কিছু আছে ওই ইনফিরিয়ার নেজাল কনকা। যদি বলি ইনফিরিয়ার নেজাল কনকা, এক একটা বোন নিয়ে অনেক কথা বলতে পারো। ঠিক আছে? তার কারণ এরা হচ্ছে হেড অ্যান্ড নেকের বোন। ঠিক আছে? তাহলে ইনফিরিয়ার নেজাল কনকা পেয়ার্ড বোনস, দুদিকে ল্যাটারাল ওয়াল থেকে ঝুলছে, খুব ভীষণই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে মিডল নেজাল কনকা আর সুপিরিয়ার নেজাল কনকা কি? ওরা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট বোন নয়, ওরা একটা স্কাল বোনের মিডিয়াল ওয়াল থেকে ঝুলছে কোথায়? ল্যাটারাল ওয়াল। ঠিক আছে? ইনফিরিয়ার নেজাল কনকার উপরে তুমি দেখো আর একটা এরকম ঝোলা জিনিস দেখতে পাবে, কোনো কোনো স্কালে হয়তো ভেঙে গেছে, তাও দেখতে পেতে পারো, ভাঙা পড়ে রয়েছে অংশ বিশেষ। তাহলে ইনফিরিয়ার নেজাল কনকার উপরে দেখো ল্যাটারাল ওয়াল থেকে আর একটা বোন ঝুলছে, সেটা ভাঙাও থাকতে পারে, ওটার নাম হচ্ছে মিডল নেজাল কনকা। আর আরেকটা যেটা উপরে, সেটা তুমি দেখতে পাবে না, দেখার চেষ্টা করার দরকারও নেই, ওটার নাম সুপিরিয়ার নেজাল কনকা। এবার ওগুলো কোত্থেকে ঝোলে? ওগুলো স্কালের একটা বোন, তার নাম হচ্ছে এথময়েড। এথময়েড খুব ইম্পর্টেন্ট বোন, একটা আনপেয়ার্ড বোন, এথময়েড। সেই এথময়েড বোনের মিডিয়াল ওয়াল থেকে ঝোলে, বুঝেছো? হ্যাংস ডাউন। এবার এগুলো যেহেতু কার্ভড, এই জন্য এগুলোকে আমরা বনি স্ক্রোল বলে থাকি। স্ক্রোল, SCROLL, স্ক্রোল, বনি স্ক্রোলও বলে থাকি। ইএনটি সার্জেন্সরা এদের কনকাও বলে, আবার টার্বিনেটও বলে, TURBINAT, টার্বিনেটস। বুঝেছো? তিনটে টার্বিনেটস এর নাম বলতো, তখন তোমাকে বলতে হবে ইনফিরিয়ার, মিডল, সুপিরিয়ার। তোমাকে আর নেজাল নেজাল বলতে হবে না। ইএনটি সার্জেন, ধরো তুমি তো ডাক্তারি পড়ছো, এই তোর নোজ হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছে, বলতো টার্বিনেট গুলোর নাম? কিছুই না, ইনফিরিয়ার, মিডল, সুপিরিয়ার। আচ্ছা, কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বোন রে? ইনফিরিয়ার। বাকি দুটো পার্টস অফ এথময়েড। ঠিক আছে? ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই টার্বিনেটস, বুঝেছো? ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। সে যখন নেজাল ক্যাভিটি হবে তখন আমাদের বলার অনেক সুযোগ আছে, যেই পড়াক না কেন বলবে। ঠিক আছে? আমি আর এখন বলছি না, কারণ তাহলে দীর্ঘায়িত হবে ক্লাস। হ্যাঁ, আমার অত দরকার নেই বলার, আপাতত তুমি জেনে রাখো এই কথাটা। আচ্ছা, নেক্সট, ছোট বোন ল্যাক্রিমাল হয়ে গেল পেয়ার্ড, অন আইদার সাইড মিডিয়াল ওয়াল অফ অরবিটে আছে। আনপেয়ার্ড ভোমার বলেছি, আর কি বললাম? আর ইনফিরিয়ার নেজাল কনকা, পেয়ার্ড বলেছি। আচ্ছা, এছাড়া নেজাল আছে, নেজাল বোনটাও কিন্তু ছোট বোন, ব্রিজ অফ দ্য নোজে আছে, স্যারেরা পড়িয়েছেন, ছোট বোনই কিন্তু। নেজাল তো বিশেষ বড়সড় বোন নয়। তাহলে নেজাল বোনটা আমি কেন পড়াতে বলেছি? তার কারণ ফেসের ডিসেকশন যখন তুমি করবে তখন তুমি নেজাল বোনটাকে এনকাউন্টার করবে, এই যে নেজাল বোন, সেই জন্য আমি পড়াতে বলেছি, আর কিন্তু কোনো কারণ নেই। নেজাল বোন পরীক্ষায় তোমাকে দেওয়া হবে না। আর ক্লিনিক্যালি কেন ইম্পর্টেন্ট? নাকে ঘুষি মারলে এই নেজাল বোনটাই ভেঙে যায়, বুঝেছো? নাকে ঘুষি মারলে এই নেজাল বোন ছাড়া আর কোনো বোন নেই, সমস্ত বক্সারের নেজাল বোন ভাঙা থাকে, বুঝেছো? ঘুষোঘুষি ট্রেনিং এর সময় নেজাল বোনটা ভেঙে দেওয়া হয় এক ঘুষি মেরে।
বুঝেছো? সেই জন্য ওদের ব্রিজটা সবসময় ডিপ্রেস থাকে। খুব কম বক্সারই আছে যার তুমি ব্রিজটাকে খুব সুন্দর দেখতে পাবে, সবারই প্রায় ডিপ্রেস ব্রিজ অফ নোজ থাকে, বুঝেছো? তাহলে খুব কমন বোন অফ দ্য ফেস হচ্ছে ফ্র্যাকচার্ড, হচ্ছে নেজাল বোন, এটা মাথায় রেখে। এইবার নেক্সট আর ছোট বোন না, আর ছোট বোন কিছু পড়ে নি, মোরাললেস বলে দিয়েছি। এইবার আর যে দুটো বোন আছে তারা কিন্তু মোটেই ছোট নয়, বেশ বড়, কিন্তু সেগুলোকেও আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আজকাল আর 1 ইয়ার কোর্সে খুব একটা পড়াচ্ছি না। আমরা কি ভালো করছি? মোটেই ভালো করছি না, কিন্তু কিছু করার নেই, তার কারণ ওই বোনগুলো পড়াতে গেলে এত কথা বলতে হবে যে অত কথা তুমি হজম করতে পারবে না এতগুলো বোন পড়ার, যার জন্য আমরা পড়াই না। হ্যাঁ, এবং কোনো অসুবিধেও হয় না, তার কারণ পরীক্ষায়, আন্ডার গ্রাজুয়েট পরীক্ষায় ইন্ডিভিজুয়ালি ওই বোনগুলো কেউ ধরায় না, কারণ আমরা টেবিলে রাখবোই না। তা এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে কি করে? আমার ওপর, কনভেনারের ওপরে তো দায়িত্ব কি দেব। এবার যদি কোনো খটোমটো এক্সামিনার আসে কখনো, आपका पास नहीं है, don't you have ethmoid palatine? Yes, we have, but we don't give such. Okay, usually তাই বলে দেয়, কারণ ইউজি পরীক্ষায় আমরা দিই না, ঠিক আছে? আবার সেরকম মারাত্মক লোক হলে সে আবার চাইতেও পারে, এবার বাইরের এক্সামিনার, সে চাইলে তখন দিতেই হবে, কিন্তু কোনোদিন মনে রেখো, কোনোদিন সে ডিফিকাল্ট তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে? তাহলে এইরকম দুটো বোনের একটা বলেছি নাম এথময়েড, আনপেয়ার্ড বোন, আর একটা আছে পেয়ার্ড বোন, সেটাও ইকুয়ালি কমপ্লিকেটেড, কঠিন, তার নাম হচ্ছে প্যালেটাইন, ঠিক আছে? এবার আমি আজকে ক্লাসটা মূলত নিচ্ছি এই এথময়েড প্যালেটাইনটা সম্বন্ধে তোমাকে একটু আইডিয়া দিয়ে দেওয়ার জন্য। ভবিষ্যতে এই এথময়েড প্যালেটাইন তোমাকে দেখিয়ে দেবে স্যারেরা, যে সত্যি বোনটা দেখতে কেমন, দেখি তো সবাইকে দেখিয়ে দেওয়া হবে, কারণ আমাদের কাছে আমি আশা করছি ভালো বোন আছে, এথময়েড এবং প্যালেটাইন তুমি দেখতে পাবে। এইবার এথময়েড প্যালেটাইনে যাওয়ার আগে আমি একটা কথা বলে দিই, জানি না তোমরা জানো, বলা হয়েছে না মিস করেছো জানি না আমি, তা আমার একবার বলে দেওয়া দায়িত্ব, আমি বলে দিচ্ছি। এই যে ক্রেনিয়াম বা স্কাল, এখানে যে জয়েন্টসটা ইউজুয়াল টাইপ অফ জয়েন্টস, সুচার্স, তুমি জানো সুচার্স আছে বিটুইন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল স্কাল বোনস। সুচার্স ইউ অল নো বিলং টু ফাইব্রাস জয়েন্টস। ফাইব্রাস জয়েন্টস এর যে টাইপ, তার ভেতরেই সুচার্স দে বিলং। সুচার্স অনেক রকমের আছে, সে স্যারেরা তোমাদের বলেছে, আমিও কোনো না কোনো সময় বলেছি, সব না বললেও অন্য স্যারেরা বলে দিয়েছে। কাজে সুচার্সের টাইপ তোমাকে কিন্তু জানতে হবে, আর এক্সাম্পলও জানতে হবে, ঠিক আছে? তোমাকে কিন্তু এক্সাম্পল জিজ্ঞেস করবে সুচারে। সিরেটেড সুচার, প্লিজ গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল। ল্যামডয়েড সুচার, প্লিজ গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল। সুচুরা প্লেনা, গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল। স্কোয়ামোজাল সুচার, গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল। কাজে এইভাবে কিন্তু এক্সাম্পল জিজ্ঞেস করা হয়, কারণ মোস্ট অফ দ্য জয়েন্টস ইন দ্য স্কাল আর সুচুরাল জয়েন্টস। সুচুরাল জয়েন্টস আমরা ভল্ট অফ দ্য স্কালে দেখতে পাবো, সাইড অফ দ্য স্কালে দেখতে পাবো, বেস অফ দ্য স্কালেও দেখতে পাই। সুচার্স ছাড়া মোস্ট প্রিভ্যালেন্ট টাইপ অফ জয়েন্টস আমাদের বডিতে হচ্ছে সাইনোভিয়াল জয়েন্টস। সাইনোভিয়াল জয়েন্টস ক্রেনিয়ামে আছে? আনসার হচ্ছে ইয়েস। কি আছে? পেয়ার্ড টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট। আর কিন্তু কোনো জয়েন্ট, কোনো মুভমেন্ট হয় না, বুঝেছো? আর কোনো জয়েন্টে, স্কাল বোনে কিন্তু কোনো মুভমেন্ট হয় না, কারণ মুভমেন্ট বিটুইন দ্য স্কাল বোনস ইজ ডেট্রিমেন্টাল ফর দ্য ব্রেন হুইচ ইজ দেয়ার উইদিন। ব্রেনই বলো, আইবলি বলো, যাই থাক না কেন, তাদের জন্য ডেট্রিমেন্টাল হচ্ছে মুভমেন্ট বিটুইন ইন্ডিভিজুয়াল স্কাল বোনস। সেই নেচার সেটা জানে, সেই জন্যই ইমোবাইল জয়েন্টস ইন দ্য ফর্ম অফ সুচার্স প্রোভাইড করা হয়েছে। The only mobile bone in the cranium or skull is the mandible. ঠিক আছে? ম্যান্ডিবল আনপেয়ার্ড ইউ নো, কাজে পেয়ার্ড টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টস আছে। তাহলে অনলি সাইনোভিয়াল জয়েন্ট হচ্ছে পেয়ার্ড টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টস। নেক্সট আর কি জয়েন্ট তুমি পেয়েছো স্কালে বলো? তোমাদের যে বোনস গুলো হয়েছে, সায়ন হাত তুলছে, প্লিজ স্ট্যান্ড আপ, বলো।
হ্যাঁ বলো। প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট, ভেরি গুড, ভেরি গুড, বসো, খুব ভালো বলেছে। প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্টস আছে, ঠিক আছে, সিনকন্ড্রোসিস। এবার সিনকন্ড্রোসিস আমরা ইউজুয়ালি কোথায় দেখতে পাই? ইন দ্য গ্রোয়িং লং বোনস, লং বোনসে দেখতে পাই, ইন দ্য লিম্বস ইউজুয়াল, ঠিক আছে, অন্য জায়গায়ও দেখতে পাই আমরা, ভার্টিব্রাল কলামেও সিনকন্ড্রোসিস আছে। কিন্তু এই যে দুটো লিম্বস আছে, অ্যাপেন্ডেজেস, প্লেন্টি অফ জয়েন্টস আছে ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, গ্রোয়িং লং বোনে দেখতে পাই, ঠিক আছে। যখন গ্রোথ সিজ করে যায় তখন কিন্তু আর দেখতে পাই না। অল দ্য সিনকন্ড্রোসিস দে গেট কনভার্টেড ইনটু সিনোস্টোসিস, ঠিক আছে। কোথায় দেখতে পাই? বিটুইন এপিফিসিস এন্ড ডায়াফিসিস, দুটো এন্ডস এপিফিশিয়াল আর মাঝখানে শ্যাফট হচ্ছে ডায়াফিশিয়াল, ডায়াফিসিস। তাহলে ডায়াফিসিও এপিফিশিয়াল জয়েন্টস হচ্ছে সিনকন্ড্রোসিস। এরা সবাই সিনোস্টোসিস হয়ে যায় পোস্ট ম্যাচুরিটি, গ্রোথের পরে, মানে 18 থেকে 20 বছর। মেয়েদের ক্ষেত্রে 16 থেকে 18, ছেলেদের ক্ষেত্রে 18 থেকে 20। এবার এই যে সিনকন্ড্রোসিস গুলো দেখতে পাচ্ছি, আমি যদি 2 পায়ে না দাঁড়িয়ে 4 পায়ে হাঁটতাম, তাহলে আমি হাতি, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, বেড়াল, কুকুর তাদের মতো হয়ে যেতাম। তো আমরা তো তাদের থেকেই এসছি, সেই জন্য তাদের ক্ষেত্রে লিম্বস কোথায় থাকে? বিহাইন্ড দ্য স্কাল, তাই না? ও তো মাথাটা সামনে দিয়ে চলে 4 পায়ে, তাহলে ওদের লিম্বস কোথায় আছে? বিহাইন্ড দ্য স্কাল। সেই জন্য ওই সিনকন্ড্রোসিস গুলোকে আমরা বলি পোস্ট ক্রেনিয়াল সিনকন্ড্রোসিস। পোস্ট, POST, পোস্ট স্ট্যান্ডস ফর পোস্টেরিয়র, তারপরে একটা হাইফেন দিয়ে ক্রেনিয়াল সিনকন্ড্রোসিস। তাহলে পোস্ট ক্রেনিয়াল সিনকন্ড্রোসিস হচ্ছে খুবই কমন। আনকমন কি? এটা কি তোমাদের জন্য, তোমাদের জিজ্ঞেস করার জন্য? মোটেই না, এটা কিন্তু পিজি স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করার জন্য। কিন্তু আনফরচুনেটলি আমাদের অ্যানাটমিতে পিজি আর ইউজির মধ্যে কোনো কিন্তু ডিফারেন্স নেই। আমার কাছে যে অনার্স পাবে তাকে আমি জিজ্ঞেস করব, বুঝেছো? পিজি আর ইউজির মধ্যে কিন্তু কোনো কিছু ডিফারেন্স নেই। পিজির ছেলের সঙ্গে পার্থক্য কি? তোমাকে 5 মিনিটে আমি ছেড়ে দেবো, পিজি স্টুডেন্ট সে যে জানে না তাকে সেটা বুঝিয়ে দেবো অনেক। 10টা স্পটিং এর স্লাইড দেওয়া হয়েছে, 10টা স্লাইডে ওকে আমরা 60 মিনিট, 1 ঘন্টা ধরে গ্রিল করেছি। ও বলতে পারছে না, আমরা আনন্দ পাচ্ছি, আমরা যারা পরীক্ষক, ওটাই আমাদের আনন্দ। স্যাডিস্টিক প্রেশার, যে ছেলেটাকে যন্ত্রণা দেয়া, ওটাই হচ্ছে আমাদের আনন্দ। তার কারণ এমডি পরীক্ষায় আমার কাজ হচ্ছে যন্ত্রণা দেওয়া, আর ইউজি পরীক্ষায় হচ্ছে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া। সেই জন্য তোমাদের সেই দিক থেকে চিন্তা নেই। কেবলমাত্র যে অনার্স পেতে পারে তাকে হয়তো আমরা হয়তো এই রিলেটেড প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি, তাকে জিজ্ঞেস করছি, ঠিক আছে। তুমি বলবে তাহলে স্যার আমাদের বলছেন কেন? না, বলবো তো সবার জন্য, তার কারণ নোবডি নোজ কে ফেল করবে আর কে অনার্স পাবে। কাজে আমার বলার দায়িত্ব, আমি বলবো। ক্রেনিয়াল সিনকন্ড্রোসিস দুটো মাত্র আছে। তোমাদের যা বোনস হয়েছে তাহলে তোমাদের বলতে পারা উচিত ছিল। একটা হচ্ছে স্পেনো অক্সিপিটাল সিনকন্ড্রোসিস, অক্সিপিটাল বোন হয়েছে। বেজি অক্সিপুট, বেজিলার পার্ট অফ অক্সিপিটাল বোন, বেজি অক্সিপুট বলে, ওটা সামনে বডি অফ স্ফেনয়েডের সঙ্গে জুড়ে যায়, ওই জুড়ে যাওয়াটাকে বলে সিনকন্ড্রোসিস। তাহলে ওখানে একটা প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট থাকে, ঠিক আছে। তাহলে এই যে প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট, এটা কিন্তু দুদিকের যে বোন আছে, বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড আর বেজি অক্সিপুট, দুটোকেই কিন্তু গ্রোথ অ্যালাউ করে, বুঝেছো? দুটো বোনই যাতে গ্রো করতে পারে সেটাকে অ্যালাউ করে। হলো? আপাতত এইটুকু জানো, পরে আমি ইলাবোরেট করে দেবো, ভালো করে বলে দেবো, বুঝিয়ে দেবো। আচ্ছা, নেক্সট পেয়ার্ড সিনকন্ড্রোসিস। এটা আনপেয়ার্ড হলো, অক্সিপিটাল বোন আনপেয়ার্ড, স্ফেনয়েড আনপেয়ার্ড, অ্যাক্রস দ্য মিড লাইন আছে, স্ফেনো অক্সিপিটাল সিনকন্ড্রোসিস। এবার পেয়ার্ড সিনকন্ড্রোসিস আছে অন আইদার সাইড ইন দ্য পোস্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য বেস অফ স্কাল। তার নাম কি? তার নাম হচ্ছে পেট্রো অক্সিপিটাল সিনকন্ড্রোসিস। পেট্রো অক্সিপিটাল সিনকন্ড্রোসিস between the petrous parts of temporal bone. Temporal bone দুটো পেয়ার্ড, অক্সিপিটাল বোন আনপেয়ার্ড, কিন্তু অক্সিপিটাল বোনের কন্ডাইলার পার্টস পেয়ার্ড, ফোরামেন ম্যাগনামের দুদিকে থাকে পেয়ার্ড কন্ডাইলস উইথ আর কি থাকে? জুগুলার প্রসেস। ওই যে জুগুলার প্রসেসটা আছে তার ল্যাটারালি রাফ সারফেস আছে, ওটা পেট্রাস টেম্পোরালের সঙ্গে জয়েন্ট তৈরি করে,
নাম কি? পেট্রো অক্সিপিটাল সিনকন্ড্রোসিস। ঠিক আছে, তাহলে ওখানেও একটা সিনকন্ড্রোসিস আছে। কেন আছে? টু অ্যালাউ গ্রোথ of the occipital bone as well as petrous part of the temporal bone, mainly occipital bone. কেন রাখা হয়েছে? রাখা হয়েছে to allow longitudinal and transverse growth of the base of skull. To allow longitudinal and transverse growth of the base of skull post natally, after birth, যাতে গ্রো করতে পারে। কারণ গ্রো না করলে ব্রেন তো বাড়ে, ভলিউম, মাস ইত্যাদিতে তো ব্রেন বাড়ছে। একটা বাচ্চার ব্রেন আর একটা অ্যাডাল্টের ব্রেনের মধ্যে পার্থক্য আছে, ইন মাস, ভলিউম, ওয়েট, এভরিথিং। কাজে টু অ্যালাউ দ্য গ্রোথ অফ দ্য বোন, আমরা বেস অফ স্কালে আমরা টু অ্যালাউ লংগিটিউডিনাল গ্রোথ, স্পেনো অক্সিপিটাল সিনকন্ড্রোসিস আছে। টু অ্যালাউ ট্রান্সভার্স গ্রোথ, পেট্রো অক্সিপিটাল সিনকন্ড্রোসিস আছে। ঠিক আছে, তাহলে এইটা মনে রাখতে হবে। তার মানে যেখানেই গ্রোথকে পারমিট করতে হবে সেখানে আমাকে সিনকন্ড্রোসিস রাখতে হবে। এবং আলটিমেটলি 20 থেকে 25 বছরের মধ্যে 20 to 25 ইয়ার্স, স্কালের ক্ষেত্রে একটু বাড়িয়ে বলতে হয়, 20 to 25 ইয়ার্স যখন স্কাল বেসের গ্রোথ কমপ্লিট হয়ে যায়, এরা সিনস্টোসিস হয়ে যাবে। বুঝেছো? সিনস্টোসিস হয়ে যাবে। যাই হোক, তাহলে এইটা বলা বাকি ছিল। এবার আমি এথময়েড প্যারাটাইনে চলে আসতে পারি। এথময়েড বোনটা, তোমাদের তো গোটা স্কাল আছে, যাদের কাটা আছে তাদের সুবিধে, যাদের কাটা আছে তাদের ভালো। এখানে অনেকেরই কাটা আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেরই কাটা বোন আছে। আচ্ছা, কাটা বেস অফ স্কালে, বেস অফ স্কাল, এই তো বেস অফ স্কাল ভেতর থেকে, ইনার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য বেস অফ স্কাল আমরা দেখছি। এখানে দেখো একটা সামনের ধাপ আছে, সিঁড়ি, একটা সব থেকে উপরের সিঁড়ি এই যে এই সামনের দিকে, তারপরে একটা মিডল স্টেপ আছে, মাঝখানের ধাপ, তারপরে একটা পেছনের ধাপ, তিনটে স্টেপসে আছে। এই যে ইনার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য বেস অফ স্কাল ইজ ইন দ্য ফর্ম অফ 3 স্টেপস, ওয়ান আফটার দ্য আদার। দ্য আপার মোস্ট স্টেপ, এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটার নাম হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা। তারপরের যে স্টেপটা আছে, ঠিক আছে, এটার নাম হচ্ছে মিডল ক্রেনিয়াল ফসা। তারপরের যে বড় যে স্টেপটা আছে, এই যে বড় জায়গাটা, এটার নাম হচ্ছে পোস্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা। ঠিক আছে, এবার এই যে অ্যান্টিরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা, তার মানে এখানে কাকে থাকবে? এখানে থাকবে ইনফিরিয়র অ্যাসপেক্ট অফ দ্য ব্রেন, অবভিয়াস, ব্রেনের ইনফিরিয়র অ্যাসপেক্টটা থাকবে। হলো, অ্যান্টিরিয়র ক্রেনিয়াল ফসায় কে থাকে? ফ্রন্টাল লোবের, ফ্রন্টাল লোব, সব থেকে সামনের দিকে ব্রেনের যে ফ্রন্টাল লোবস আছে তার ইনফিরিয়র সারফেস। ঠিক আছে, ওটাকে আমরা অরবাইটাল সারফেসও বলে থাকি। অরবাইটাল সারফেস অফ দ্য ফ্রন্টাল লোবস অফ দ্য সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার থাকবে অ্যান্টিরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা। মিডল ক্রেনিয়াল ফসায় হেমিস্ফিয়ার্সের কোন অংশটা থাকবে? টেম্পোরাল লোবস। ঠিক আছে, এরকম টেম্পোরাল লোবসটা বেরিয়ে থাকে, খুব সুন্দর ব্রেন দেখতে পাবে তুমি। ওরা হাউস থাকে ইন দ্য মিডল ক্রেনিয়াল ফসা। পোস্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসায় কারা থাকবে? পোস্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসায় থাকবে অক্সিপিটাল লোবস, কিন্তু তারা কিন্তু পেছনের দিকে কন্ট্যাক্ট করবে স্কালকে, কিন্তু স্কাল বেসকে কন্ট্যাক্ট করে না, কারণ অক্সিপিটাল লোবস আর সেপারেটেড বাই দ্য ডাম্বেল লাইক সেরিবেলাম। সেরেবেলাম থাকে, বুঝেছো? স্মলার ব্রেন, লেসার ব্রেন, সেরেবেলাম, ছোট্ট ছোট্ট দুটো ডাম্বেল, মাঝখানে ভার্মিস দিয়ে জোড়া, সেরিবেলার হেমিস্ফিয়ার্স। ঠিক আছে, তো সেই সেরিবেলার হেমিস্ফিয়ার্স দুটো থাকেই পোস্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসার ফ্লোরে। হলো, আচ্ছা, এইখানে মিডলাইনে এই যে জায়গাটা আছে, এটার নাম স্যারেরা বলেছেন আমার মনে হয় যখন অক্সিপিটাল বোন পড়িয়েছে। এই যে বেজিলার পার্ট অফ অক্সিপিটাল বোন আছে, অক্সিপিটাল বোনের বেজিলার পার্ট আছে না? আছে তো, সামনের দিকে এরকম ইনক্লাইন্ড upper surface or cranial surface, cranial surface of the basilar part of occipital bone facing the posterior cranial fossa, ওটা gently hollowed out আছে, shallow fossa আছে, ওটার নাম হচ্ছে ক্লিভাস। ক্লিভাস, CLIVUS, স্যারেরা বলেছেন ক্লিভাস। ঠিক আছে, ওটা কন্টিনিউ করে অন টু দ্য বেসিস ফেনয়েড। বেসিস ফেনয়েডস, ফেনয়েডের কন্টিনিউ করে।
তো এই ক্লিভাসের উপরে বসে থাকে পন্স অ্যান্ড মেডালা ওবলঙ্গাটা, পন্স অ্যান্ড মেডালা ওবলঙ্গাটা, মিড ব্রেন কিন্তু নয়, মিড ব্রেন নয়। তাহলে পন্স এবং মেডালা ওবলঙ্গাটা এই জায়গাটায় বসে থাকে, ঠিক আছে। এই আর মাঝখানের এই জায়গাটা আমি বললাম না ইচ্ছে করে, ওটা এখন রিলেটেড নয়, আমি এখন চেপে যাচ্ছি, বলছি না কিছু। এইবার তুমি চলে এসো অ্যান্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা, অ্যান্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা, অ্যান্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা অ্যাক্রস দ্য মিড লাইন, অ্যান্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা অ্যাক্রস দ্য মিড লাইন একটা ন্যারো স্ট্রিপ আছে, ন্যারো একটা স্ট্রিপ অ্যাক্রস দ্য মিড লাইন। ন্যারো স্ট্রিপের মাঝখানে দেখো একটা মোরগের ঝুঁটির মতো জিনিস রয়েছে, কক্সকুম, কক্সকুম, মোরগের ঝুঁটি, কক্সকুম। নাম কি? ক্রিস্টা গেলাই, ক্রিস্টা গেলাই, ঠিক আছে, ক্রিস্টা গেলাই, ঠিক আছে। ওই মোরগের ঝুঁটির নাম হচ্ছে ক্রিস্টা গেলাই, ঠিক আছে। অন আইদার সাইড অফ দ্য ক্রিস্টা গেলাই তুমি দেখো ছোট্ট ছোট্ট ফুটো আছে। The bone is marked by small apertures, ঠিক আছে। তার মানে ওখানে বোনটা দেখতে কেমন? সিভ লাইক, সিভ, ছাকনি, SIEVE, সিভ, সিভ মানে ছাকনি, ছাকনির মতো ছোট্ট ছোট্ট ফুটো আছে। এবার ওই প্লেটটার নাম হচ্ছে, গোটা প্লেটটার নাম হচ্ছে ক্রিব্রিফর্ম প্লেট, ক্রিব্রিফর্ম। ভাষা পেয়েছিলে, কোথায় পেয়েছিলে? স্যাফেনাস ওপনিং এ, ক্রিব্রিফর্ম ভাষা। তাহলে এইটা ছোট ছোট ফুটো ছিল ক্রিব্রিফর্ম ভাষায়, ছোট বড় বিভিন্ন রকম। তো এইটাও সেরকম ফুটো পাচ্ছ এই থিন বডি প্লেটে, সেই জন্য এর নাম হচ্ছে ক্রিব্রিফর্ম প্লেট। তাহলে ক্রিব্রিফর্ম প্লেট ক্রিস্টা গেলাই কার অংশ? নান আদার দেন দ্য এথময়েড। এথময়েডের আপার সারফেস আনপেয়ার্ড বোন বলেছি, বুঝেছো? তাহলে অ্যাক্রস দ্য মিড লাইন বোনটা আছে, তার একটা অংশ আমরা ফ্লোর অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসায় দেখতে পাচ্ছি ইন দ্য ফর্ম অফ ক্রিব্রিফর্ম প্লেট অ্যান্ড দ্য ক্রিস্টা গেলাই। এই ক্রিব্রিফর্ম প্লেটটা হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ক্রিস্টা গেলাই মোরগের ঝুঁটির মতো, সহজে এই ফিচারটা দেখা যায়। এর ইম্পর্টেন্স আছে কিন্তু ততটা ইম্পর্টেন্ট নয়, ঠিক আছে। কিন্তু ক্রিব্রিফর্ম প্লেট হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ক্রিব্রিফর্ম প্লেটে ওই ছোট্ট ছোট্ট ফুটোগুলো কিসের জন্য আছে? ফর দ্য প্যাসেজ অফ অলফ্যাক্টরি নার্ভ ফিলামেন্টস, অলফ্যাক্টরি নার্ভ ফিলামেন্টস, ঠিক আছে। ঠিক এই ক্রিব্রিফর্ম প্লেটের ওপরে বসে থাকে ব্রেনের একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জায়গা। ওই যে বলেছি ইনফিরিয়র সারফেস অফ দ্য ফ্রন্টাল লোব, ওখানে তুমি খুব সুন্দর দেখতে পাবে অলফ্যাক্টরি বাল্ব, অলফ্যাক্টরি বাল্ব বলে একটা সুন্দর দেখবে একটা বাল্বাস সোয়েলিং এই ক্রিব্রিফর্ম প্লেটের উপরে বসে আছে। তাহলে অলফ্যাক্টরি বাল্বের মধ্যে কি আছে? নিউরনস আছে। সেই নিউরনস এসে রিলে করবে অলফ্যাক্টরি নার্ভ ফিলামেন্টস। কেন রিলে করবে? এই যে গোলাপ ফুলের গন্ধ, বিরিয়ানির গন্ধ, বুঝেছো, নিয়ে যাবে আলটিমেটলি ব্রেনে। কনশাস পারসেপশন হবে যে না ওখানে বিরিয়ানি রাধা হচ্ছে, ওইখানে গোলাপ ফুল আছে, বুঝেছো। তাহলে olfactory nerve filaments will pass through the cribriform plate of ethmoid and will terminate in neurons in the olfactory bulb. সেই নিউরনস এরও নাম আছে, সেসব আমরা যখন ব্রেন বলবো আমরা বলবো, ঠিক আছে। তাহলে olfactory bulb বসে থাকে, হলো? আচ্ছা, এবার এই olfactory নার্ভস গুলো ফুটো দিয়ে আসছে। নার্ভের গায়ে শীত আছে, কিন্তু মনে রাখবে নার্ভের গায়ে শীত থাকে। শীত মানে ব্রেনের গায়ে যে শীত আছে, পায়ার এক নয়, তো এ তো ব্রেনেরই একটা অংশে এসে শেষ হচ্ছে, তাহলে এর গায়েও শীত থাকবে। সেই জন্য ফ্র্যাকচার যদি হয় অ্যান্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসায়, ফ্র্যাকচারটা কোথায় হয়? এটা যেহেতু পাতলা বোন, এখানে ফ্র্যাকচার হতে পারে, তখন ওই নার্ভের শীত দিয়ে সিএসএফ নাক দিয়ে গড়াবে ইন ড্রিবলস, বুঝেছো। নাক দিয়ে যদি আমরা দেখি সিএসএফ গড়াচ্ছে পোস্ট হেড ইনজুরি, আমরা কিন্তু জানবো অ্যান্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসায় ফ্র্যাকচার হয়েছে। তখন আমরা তাকে সিএসএফ রাইনোরিয়া বলে থাকি, সিএসএফ রাইনোরিয়া, বুঝেছো। তাহলে ক্রিব্রিফর্ম প্লেট অফ এথময়েড কোথায় আছে? ইন দ্য ফ্লোর অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা অ্যাক্রস দ্য মিড লাইন।
মাঝখানে ক্রিস্টা গেলাই বলে একটা মোরগের ঝুটির মতো জিনিস আছে, ঠিক আছে? ক্রিস্টা গেলাই এর এই ক্রিপিফর্ম প্লেটের ছোট ছোট ফুটোগুলো কেন আছে? অলফ্যাক্টরি নার্ভ ফিলামেন্টসের জন্য। তাহলে দেখো, অলফ্যাক্টরি নার্ভ এমন একটা নার্ভ যে নার্ভটা কিন্তু একটা গোটা নার্ভ ট্রাঙ্ক হিসেবে আমরা দেখতে পাই না, আমরা কিন্তু সবসময় দেখতে পাচ্ছি ইন দ্য ফর্ম অফ মাল্টিপল ফিলামেন্টস। বুঝেছো? নার্ভ ফাইবার্স অ্যাকুমুলেটেড হলো এক একটা করে ফিলামেন্ট তৈরি। বুঝেছো? একটা সিঙ্গেল নার্ভ ট্রাঙ্ক হিসেবে কিন্তু আমরা দেখতে পাই। এবং এই অলফ্যাক্টরি নার্ভ অবশ্যই তোমার জানতে হবে। কেন জানতে হবে? মানুষ ছাড়া সবাই সুখেই পৃথিবীটাকে চেনে এবং জানে এবং বেঁচে থাকে, মানুষ ছাড়া সকলে। বুঝেছো? সুখে বুঝতে পারে যে কোনটা খেতে হবে আর কোনটা বর্জন করতে হবে। বুঝেছো? কাজেই স্মেল যে সেন্সটা আমাদের ক্ষেত্রে একটা রিডান্ডেন্ট সেন্স হয়ে গেছে, সেটা কিন্তু অন্য অ্যানিমালদের ক্ষেত্রে বাঁচা মরার লড়াই হয়। আমার ক্ষেত্রে অ্যানোসমিয়া হলে আমি মরে যাব না, কিন্তু কুকুর বেড়ালের ক্ষেত্রে অ্যানোসমিয়া হলে কিন্তু মরে যাবে। ও অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েই মরে যাবে, কারণ ও তো স্মেল গাইডেড। বুঝেছো? ওরা যে প্রক্রিয়েট করে, বুঝেছো, ওরা যে মেল পার্টনার ফিমেল পার্টনারকে খোঁজে, সেও তো ফেরোমোনস, সেও তো স্মেল দিয়ে। কাজে ওদের ক্ষেত্রে কিন্তু স্মেল ভীষণ দরকার। বুঝেছো? এই জন্য স্মেলটা আমাদের ক্ষেত্রে রিডান্ডেন্ট হয়ে গেছে। আমরা কেউ স্মেল নিয়ে গবেষণা করছিলাম না, কিন্তু কোনো দুজন ব্যক্তি, তার মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন, তারা জানতো স্মেলকে ফেলে দিলে চলবে না। তারা স্মেল নিয়ে গবেষণা করেছেন, হিউম্যানে গবেষণা করে 2005 বা 2006 নোবেল লরিয়েট হয়েছে। বুঝেছো? তাহলে মানুষের স্মেল নিয়েও অনেক অজানা তথ্য আছে। অজানা তথ্য জানতে গেলে কি পড়তে হবে? গ্রে এর বই। সেখান থেকে আরো যদি পড়তে চাও, ভবিষ্যতে পড়তে পারো। বুঝেছো? এখন পড়ার কোনো দরকার নেই। বুঝলে? তাহলে এই যে ক্রিপিফর্ম প্লেটটা, তার একটা অংশ তুমি দেখতে পাচ্ছ বেস অফ স্কাল অ্যান্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা, আর একটা ফেস। এই যে ক্রিপিফর্ম প্লেট এরকম আছে, তো এই ফেসটাকে তুমি দেখলে, তাহলে আর একটা ফেস কোথায় আছে? সহজ। আমরা নাক কেন আছে? ফর সেন্সিং স্মেল, তাই না? এ তো আমরা ছোটবেলায় ক্লাস 1 থেকে জানি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাংলায় আমরা ভার্নাকুলারে পড়েছি। আমি ভাই ইংরেজিতে পড়িনি। হ্যাঁ, সেই জন্য আমার এখনো মনে আছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়: চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। তাহলে নাক আছে কেন? টু পারসিভ স্মেল, তাই তো? তাহলে অবভিয়াসলি ক্রিপিফর্ম প্লেটের ঠিক নিচেই বসে আছে অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়াম। নাকের বেশিরভাগটাই কিন্তু যে এপিথেলিয়াম আছে, সেটা কিন্তু রেসপিরেটরি মিউকোসা, কারণ নাক দিয়ে আমরা শ্বাস নিই, তাই না? নাক দিয়ে উই ইনহেল অক্সিজেন। তাহলে মোস্ট অফ দ্য এপিথেলিয়াম কিন্তু রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম। কিন্তু নাকের একটা অংশে, ছোট্ট অংশে কিন্তু অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়াম দেয়া আছে। কোথায় আছে? থোরাই ফ্লোরে থাকবে। এ তো যে পার্টিকেল যে যাবে, স্মেল পার্টিকেল, সে তো এয়ারের মাধ্যমে যাবে, আর এয়ার সবসময় তো উপরের দিকে ওঠে। কাজে অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়ামটাকে প্লেস করা হয়েছে কোথায়? নেজাল রুফ, ইন দ্য মিডল পার্ট অফ দ্য নেজাল রুফ। সামনেও নয়, পেছনেও নয়, ইন দ্য মিডল পার্ট অফ দ্য নেজাল রুফ, যেটা হচ্ছে সব থেকে হাইয়েস্ট। বিরিয়ানির গন্ধ, কেমিক্যাল পার্টিকেলস ভাসতে ভাসতে সব থেকে উপরে যেই পৌঁছলো, কাবাক করে ধরে ফেললো রিসেপ্টর। বুঝেছো? অলফ্যাক্টরি রিসেপ্টরস আছে, সেও এক অসাধারণ ব্যাপার। সে যখন পরে আমরা পড়াবো তখন বলবো। বুঝেছো? অলফ্যাক্টরি রিসেপ্টর। তো যাই হোক, তাহলে কোথায় আছে? ইন দ্য মিডল পার্ট অফ দ্য রুফ, ঠিক আছে? মিডল হরাইজন্টাল পার্ট অফ দ্য নেজাল রুফ অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়াম আছে। তার ভেতরেই অলফ্যাক্টরি যে এপিথেলিয়াম আছে, তার ভেতরেই কিন্তু এমবেডেড হয়ে আছে এই যে অলফ্যাক্টরি নার্ভের যে রিসেপ্টরস, তারা। মানে কি? বাইপোলার নিউরনস, তাদের সরু সরু ডেনড্রাইট, সেখানেই রিসেপ্টর প্রোটিন থাকে, আর তাদের অ্যাকশনই অলফ্যাক্টরি নার্ভ তৈরি করে, বাইপোলার নিউরনস। বুঝেছো? ওই অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়ামের মধ্যে বসে থাকে, তাদের অ্যাকশনগুলোই কালেক্ট টুগেদার গিভ রাইজ টু দ্য অলফ্যাক্টরি নার্ভ।
তাহলে অলফ্যাক্টরি যে এপিথেলিয়াম মিউকোসা আছে আন্ডারলাইং দ্য ক্রিপিফর্ম প্লেট, সেখানেই কিন্তু স্মেল রিসেপ্টরস ইন দ্য ফর্ম অফ নিউরোনাল রিসেপ্টরস, এরা কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ অন্যরকম রিসেপ্টর, নিউরোনাল, নিউরনটাই রিসেপ্টরের কাজ করছে। অন্যান্য সব জায়গায় কিন্তু নিউরন কাজ করে না, স্পেশালাইজ সেল থাকে, নিউরন তাকে ইনারভেট করে টু ক্যারি দ্য সেন্স, কিন্তু অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়াম হচ্ছে একটা এক্সেপশন, যেখানে বাইপোলার নিউরনস আর সেন্সিং দ্য স্মেল। ঠিক আছে, তাহলে এই জায়গাটা হলো এথময়েডের। নেক্সট, এথময়েডের ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা কিন্তু বলে দিয়েছি, এটা পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় এই জিনিস জিজ্ঞেস করা হয় আন্ডার গ্রাজুয়েটে, সব বলে দিয়েছি আমি। যা যা একটা পিজি ছেলে বললেও 80% নম্বর পেয়ে যাবে, তোমাকে আমি কিন্তু বলে দিলাম সে। ঠিক আছে, আমি বারবার বলছি কিন্তু ইউজি পিজি কোনো পার্থক্য নেই। আমার কাছে ওই যে বললাম একটা মেয়ের কথা বলেছিলাম মেডিকেল কলেজে, ওকে যদি সেই বছরই পিজি কোর্সে বসাতাম না, ও কিন্তু পাশ করে যেত, একদিনও পিজি কোর্সে না পড়ে। শুধু পিজি কোর্সের কতগুলো এক্সট্রা জিনিস পড়তে হয় সেইটা তো আর ওর করা থাকবে না, বাকি যে পিজি কোর্স ও কিন্তু পাশ করে যেত, এত ভালো। আচ্ছা, যাই হোক, এই নিয়ে আজকে আমাদের গাড়িতে আস্তে আস্তে অনেক কথা হচ্ছিল, আরো কয়েকজন টিচার ছিল তাদের সঙ্গে, যে এইসব ডিগ্রি বাড়িয়ে কি হচ্ছে অমুক তমুক একজন বলছিলেন। তো কথাগুলো যিনি বলছিলেন সেটা বাংলায় তাকে বলে প্রণিধানযোগ্য, মানে কথাগুলো নিয়ে সত্যি ভাবার প্রয়োজন আছে, ভালোই বলছিলেন। ঠিক আছে, তো যাই হোক, বাদ দাও, এবার তুমি ক্রিপিফর্ম প্লেট হলো, এবার নেক্সট আমরা এথময়েডের আর কি দেখতে পাবো, মানে উইদাউট, ধরো এথময়েড বোন আমার হাতে নেই, তা সত্ত্বেও আর কি দেখতে পাবো। এইবার তুমি আবার নেজাল সেপ্টামের দিকে তাকাও, তাকিয়ে দেখো ওই রূপ থেকে একটা প্লেট ঝুলছে, নিচে এসে ভোমারের সঙ্গে লাগছে, নিচে ভোমারের সঙ্গে লাগছে, রূপ থেকে ঝুলছে একটা প্লেট পাতলা, সেটা নিচে ভোমারের সঙ্গে লাগছে, বুঝেছো? আমি তোমাকে ভোমারের চেহারাটা দেখিয়ে দিই, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে। ভোমারটা ফ্লোর থেকে উঠেছিল, ভোমারটা দেখতে অনেকটা এইরকম, এরকম, বুঝেছো? ভোমারের এই যে অংশটা এর সঙ্গে লাগছে ওপর থেকে ঝোলা একটা অংশ, ওপর থেকে ঝোলা একটা বোন, এই বোনটার কথা আমি বলছি, এইটা, এটার নাম হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ এথময়েড, পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ এথময়েড, পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ এথময়েড, মাঝখানে আছে, ইন দ্য মিডল, বুঝেছো? এথময়েড যে বোনটা, এই বোনটা যখন তুমি দেখবে, তোমাকে যখন আমরা দেখাবো, দেখবে বোনটার চেহারাটা সত্যি একটা খুব সুন্দর চেহারা। কিরকম চেহারা? সেক্রেটারিয়েট টেবিল, সেক্রেটারিয়েট টেবিল যারা দেখেছে, হ্যাঁ, সবাই দেখতে পাবে না, তার কারণ আজকাল তো সব হোম ডেকরে গিয়ে সব কিনে নিয়ে চলে আসে, আমাদের সময় আমরা দেখেছি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, বুঝেছো? মানে উচ্চ পদে আসীন হাই ডিগনিটারিজ যারা, সেক্রেটারি, চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, আর আমাদের বিভিন্ন কলেজের এইচওডি, প্রিন্সিপাল, তাদের সামনে যে টেবিলটা থাকে, সেই টেবিলের দুদিকে লকার থাকে, লকার, ওয়ান আফটার দ্য আদার, বুঝেছো? টানলে লকার বলে না, ড্রয়ার, ওগুলো লকারের মতো, লকারের মতো ড্রয়ার, টানলে বেরিয়ে আসে, ফাইল টাইল ইত্যাদি সব রাখা হয়, দুদিকে থাকে, মাঝখানে কিন্তু কিছু থাকে না। এথময়েডটা হচ্ছে ওইরকম একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, টেবিলের মতো, ওর একটা উপরে ক্রিপিফর্ম প্লেট আমরা দেখতে পেলাম, ঠিক আছে? মাঝখানে একটা থার্ড লেগ আছে পাতলা, সেটার নাম হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার প্লেট, which contributes to the osseous or bony nasal septum along with vomer. এই দুটো বোনের নাম বলতে পারলেই নেজাল সেপ্টামের বনি কন্ট্রিবিউশনে পাস, থিওরি প্র্যাকটিক্যাল, পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ এথময়েড, ভোমার, নিচ থেকে ভোমার, উপর থেকে পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ এথময়েড, ঠিক আছে? তাহলে দুদিকে যে ড্রয়ার আছে, সেই ড্রয়ারের যে জায়গাটা, ড্রয়ার আছে তার মানে চওড়া, তাই না? প্রকোষ্ঠ থাকবে, চেম্বার থাকবে, ওই দুটো ড্রয়ারের যে জায়গা, ওটাকে বলা হয় এথময়েড ল্যাব্রিন্থ, এথময়েড ল্যাব্রিন্থ, চোরকুঠুরি, ভেতরে ছোট ছোট চোরকুঠুরি আছে, ইন্টার কমিউনিকেটিং, ইন গ্রুপস থাকে ওই ড্রয়ার,
বুঝেছো? এবার ওদেরই নাম হচ্ছে এথময়েড এয়ার সাইনাসিস। বুঝেছো? এথময়েড এয়ার সাইনাসিস। আমরা আমাদের লাইফে ওই এথময়েড এয়ার সাইনাসিস নামই বলে দিচ্ছে যে ওই যে ফাঁকা ফাঁকা প্রকোষ্ঠ আছে ওর মধ্যে নেজাল ক্যাভিটি থেকে হাওয়া ঢুকে বসে থাকে। এবার এথময়েড সাইনাসে যদি ইনফ্লামেশন হয় সেটা কিন্তু মারাত্মক। হ্যাঁ, সেটা কিন্তু মারাত্মক। তার কারণ এথময়েড বোনটাকে আমরা ব্রেনের সঙ্গে রিলেশনে দেখতে পাচ্ছি। এথময়েডের ল্যাটারাল সাইডে এথময়েড ল্যাবরিন্থ, যেখানে ওই এয়ার সাইনাস আছে, তার ল্যাটারালি আইবল থাকে, অরবিট আছে, ঠিক আছে? কাজে এথময়েড কিন্তু ওই ল্যাবরিন্থে ইনফেকশন কিন্তু ভীষণ খারাপ। তো ইউজুয়ালি আজকাল এত ভালো অ্যান্টিবায়োটিক বেরিয়ে গেছে, সাইনোসাইটিসের চিকিৎসা করলে, আমি একটা ক্রনিক সাইনোসাইটিসের রুগী, আমার কিন্তু কোনোদিন এথময়েড সাইনোসাইটিস হয়নি। তুমি বলতে পারো স্যার আপনি তো ডাক্তার। হ্যাঁ, ডাক্তার হয়ে তো কিছু বেনিফিট পাবোই। আমার ঘুষের টাকা পকেটে ঢুকুক আর না ঢুকুক, আমি তো নিজের চিকিৎসা নিজে করতে পারি। কাজেই সাইনোসাইটিস ক্রনিক হলেও আমার কোনোদিন এথময়েড সাইনাসে কোনো ইনফ্লামেশন হয়নি। বুঝেছো? তাহলে এথময়েড ল্যাবরিন্থ আছে। এইবার মাঝখানের পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ এথময়েডটা মনে রাখবে। এইবার এথময়েড যে ল্যাবরিন্থ আছে, ল্যাবরিন্থটা কিরকম বলতো? আমি 2 ডাইমেনশনে এরকম দেখাচ্ছি, দেখো এইরকম মতো আছে, এইরকম। এবার এর মধ্যে দেখবো এরকম এরকম গোল 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 এয়ার পকেটস আছে, এয়ার পকেটস আছে, এয়ার পকেটস, এর এয়ার পকেটস আছে, এরকম এরকম এয়ার পকেটস আছে, ফাঁপা ফাঁকা ফাঁপা বোন দিয়ে, পাতলা বোন দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট প্রকোষ্ঠ করা আছে, হানিকুম্বের মতো, বি হাইভের মতো, ঠিক আছে? বি হাইভ যেরকম থাকে মৌচাক, ঠিক সেই রকম পাতলা থিন বনি প্লেট দিয়ে এয়ার রাখা আছে ওর ভেতর। কত সব কারুকার্য করেছে নেচার, বুঝেছো? এইসব কারুকার্য করেছে বলেই তো গুরুদেবদের এত পয়মন্ত বলে। গুরু যারা, গুরুদের তো, গুরুরা কি বলতো, যারা গুরুগিরি করে, কিছু মনে করো না আমি বলছি কথার কথা, যারা গুরুগিরি করে তাদের কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে একটা বিদ্যে কিন্তু থাকে তাদের। তারা কিন্তু জানে যে হিউম্যান বডিটা কিন্তু ভীষণ কমপ্লেক্স। মানুষ তল খুঁজে পায় না, কি করবে? আমাদের সাধক মামা খেপার নাম জানো? জানো? কেন জানো? সামনে তারাপীঠ আছে। এবার উনি কি ছিলেন? তান্ত্রিক, তন্ত্র সাধনা করতেন। কি নিয়ে করতেন? স্কাল। কাজেই তন্ত্র সাধনা করতে করতে উনি নিশ্চয়ই এই এথময়েড ল্যাবরিন্থের খবর পেয়েছিলেন। এবার এই যে যারা গুরুগিরি করে না, তাদের কিন্তু এই নলেজগুলো থাকে। এবার এই জাতীয় জিনিস তুমি যদি মানুষের সামনে ধরে তুলে ধরো, দেখ বাছা এই জিনিস কোত্থেকে এলো বলতো, সেরকম ভাবে বলে, আমার মতো নয়। বলার কায়দা আছে, জল মিশিয়ে, মধু মিশিয়ে, অনেক রকম ভাবে বলে, হ্যাঁ, টু ইমপ্রেস দ্য অডিয়েন্স। কাজেই মানুষ খায়, বুঝলে? তো কাজেই ক্রিয়েশনটা হচ্ছে, ক্রিয়েশন নিয়ে ভাবতে গেলে, ক্রিয়েশন নিয়ে ভাবতে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে সত্যি কি দরকার ছিল বলতো এরকম করার। কোথায় ফ্রন্টাল এয়ার সাইনাস তো এরকম নয়। তাহলে এথময়েড এয়ার সাইনাস আছে ল্যাবরিন্থের মধ্যে। ওটা কিন্তু একটা, কি বলবো, একটা 3 ডাইমেনশনাল জিনিস। কিন্তু রুফ আছে, ফ্লোর আছে, মিডিয়াল ওয়াল, ল্যাটারাল ওয়াল সব আছে। এবার ইন দ্য ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য এথময়েড ল্যাবরিন্থ আমরা একটা খুব পাতলা একটা বনি প্লেট দেখতে পাই। সেই প্লেটটা ওই এথময়েড সাইনাস গুলোকে আলাদা করে ফ্রম দ্য কন্টেন্টস অফ দ্য অরবিট, অরবিট থেকে আলাদা। তাহলে মিডিয়াল ওয়াল অফ অরবিটের পেছন দিকে দেখো যে বোনটা আছে ল্যাক্রিমালের পেছনে, সেটাই হচ্ছে অরবাইটাল প্লেট অফ এথময়েড, অরবাইটাল প্লেট অফ এথময়েড। বড় একটা প্লেট আছে দেখো, রেক্ট্যাঙ্গুলার, ওই প্লেটটার নাম হচ্ছে অরবাইটাল প্লেট অফ এথময়েড, মিডিয়াল ওয়াল অফ অরবিটে, ল্যাক্রিমালের পেছনে, ঠিক আছে? অরবাইটাল প্লেট অফ এথময়েড। এই যে প্লেটটা, এই প্লেটটা ভীষণ পাতলা একটা প্লেট, পেপার থিন, এই জন্য এর একটা নাম আছে। একে আমরা বলি ল্যামিনা প্যাপিরেশিয়া। ল্যামিনা প্যাপিরেশিয়া, প্যাপিরাস থেকে পেপার, কাজে এই প্লেটটাকে বলা হয় ল্যামিনা প্যাপিরেশিয়া। ইএনটিতে যখন তুমি ওয়ার্ড করতে যাবে,
ইএনটি যারা আছে, তোমাদের দাদা, সিনিয়র, আরএমও, বস, ভিজিটিং, তোমাদের বলবে, এই তোরা তো অ্যানাটমি করে এসছিস, ল্যামিনা প্যাপিলিশিয়া দেখাতে পারবি? কোথায় আছে রে? তুমি তো আকাশ থেকে পড়বে। বাবা কি বলছি, ল্যামিনা প্যাপিলেশিয়া, বুঝেছো? তখন বলতে হবে যে ইট ইজ নাথিং বাট দ্য অরবিটাল প্লেট অফ it, separating the ethmoid air sinuses from the contents of the orbit. Medial wall of orbit আছে, পেপার থিন প্লেট, বুঝেছো? আচ্ছা, তোমার স্কালে, তুমি যে স্কালটা দেখছো, আমার কাছে যে স্কাল আছে, এই স্কালে সব আছে, কিন্তু কি নেই বলো? ব্রেন ট্রেন নেই, ওসব বাদ দাও, কিন্তু এই বোন রিলেটেড কি নেই? কি নেই? সব আছে, কিন্তু কি নেই? সব থেকেও কিছু নেই, বুঝেছো? সবই আছে, কিন্তু কিছু নেই। সায়ন, মাথা নিচু করে আছো কেন বাবা? সায়ন রাগ করেছো আমার ওপর? রাগ করনি তো? না, দেখছো ভালো করে, খুব ভালো, দেখো। তাহলে অরবিটাল প্লেট অফ এথময়েড, সায়ন রাগ করতে পারে, সায়নের ফোন ধরছি না, সায়নকে বলে দিয়েছি যে তুমি আমার বন্ধু নও। আরে কাটুর বয়সী এতটুকু ছেলে, সে কিনা বারবার ফোন করছে। ফ্রেন্ড ফিলোসফার গাইড আমার হওয়ার ইচ্ছে নেই, আমি একা গাইডই হব বাবা, দরকার নেই। সায়নকে বলেছি, সায়ন রাগ করো না। না, সায়ন উত্তর দিচ্ছে ভালো। আচ্ছা, অরবিটাল প্লেট অফ এথময়েড, তাহলে সব থেকেও কি নেই? পেরিঅস্টিয়াম নেই। তোমার আমার হার্ট পেরিঅস্টিয়াম ছাড়া চলবে? তার এখানে পেরিঅস্টিয়াম, বুঝেছো? কেন আমি এই কথাটা বললাম? বলার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। বললাম এই জন্য যে এই এথময়েড সাইনাসে ইনট্রাক্টেবল ইনফ্লামেশন হয়েছে। নাক দিয়ে এন্ডোস্কোপিক সার্জারি করে সার্জন কিন্তু পুরো যে পুজ রক্ত জমেছে সেটাকে তিনি বের করে আনতে পারছেন না। তখন কিন্তু ওরা অনেক সময় মিডিয়াল ওয়াল অফ অরবিটে পেরিঅস্টিয়াল লিফটিং করে। পেরিঅস্টিয়ামটাকে কাটবে, লিফট করবে, ওর এই যে পেপার থিন প্লেটটা আছে একে আস্তে আস্তে স্ট্রোক করবে। স্ট্রোক করলেই কেটে যাবে, এবার ওইখান দিয়ে পাস ড্রেন করে। আর গোটাটা পেরিঅস্টিয়াম আছে তো, কন্টেন্টস অফ দ্য অরবিটের সঙ্গে কোনো অসুবিধা হবে। সার্জারি যে কত উন্নত হয়েছে তুমি ভাবতে পারবে না। এন্ডোস্কোপ, এই সমস্ত ভালো ভালো ইনস্ট্রুমেন্ট বেরোনোতে অনেক এগিয়ে গেছে। আমাদের সময় কিচ্ছু ছিল না, ওরার দিন কিছুই ছিল না। আমাদের কলকাতায় ইএনটি সার্জন পয়সা করতো টনসিল কেটে, সাবমিউকোসাল রিসেকশন অফ নেসাল সেপ্টাম, মানে ডিভিয়েশন আছে, গ্রস ডিভিয়েশন নেসাল সেপ্টাম, এসএমআর অপারেশন, ঠিক আছে, কানের পর্দা ফুটো হয়ে গেছে, রিপেয়ার, এইরকম কয়েকটা সার্জারি জেনে ইএনটি সার্জন। সেরকম কমপ্লিকেটেড কিছু হলে সব ছুটছে সাউথ ইন্ডিয়া, বুঝেছো? কিন্তু এখন মাইক্রো সার্জারি হয়েছে, এখন কিন্তু ইএনটিতে যারা এমএস করছে তারা কিন্তু ভালো শিখছে। মাইক্রো সার্জারি এখন চালু হয়ে গেছে, তো এন্ডোস্কোপিক সার্জারি আছে। আর এই যা যা বলছি ইন রিলেশন টু নেজাল ক্যাভিটি, এইটা আবার অরবিটের রিলেশনে চলে এলো। কয়েকদিন আগেই কোভিড রিলেটেড একটা বড় অসুখ হয়েছিল, নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ, ব্ল্যাক ফাঙ্গাস, শুনেছো না? প্রচুর মানুষ মারা গেছে, যাদের বিশেষ করে ডায়াবেটিস, হাই ডোজে স্টেরয়েড নিয়েছে। মিউকর মাইকোসিস, এই মিউকর মাইকোসিসে কিন্তু এন্ডোস্কোপিক সার্জারি করতে হয়েছে, নাক থেকে ফাঙ্গাসগুলোকে সব বার করতে হয়েছে, বুঝেছো? মিউকোসাল ডেব্রিজ সব বের করতে হয়েছে। চোখ তো অনেকের তো চোখ চলেই গেছে, বুঝেছো? এমন ইনফেকশন হয়েছে চোখে, চোখটাকে কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে, ওই দিকের চোখ আইবল কেটে বাদ দিয়ে দিতে হয়েছে, বুঝেছো? কাজেই সব জিনিস এখন এত ইমপ্রুভ করে গেছে মেডিকেল সায়েন্স, যে তুমি যা পারছো করবে। এখন কিন্তু আর আগের মতো আমি টনসিল কাটতে পারি ওরকম করে কিন্তু ইএনটি সার্জনের পয়সা হবে না গুরুদেব, কারণ এখন কেউ টনসিল কাটতে যাই না, কারণ এখন তো ভালো অ্যান্টিবায়োটিক আছে। কিসের জন্য আমি টনসিল কাটতে যাব? আমার টনসিলাইটিস ছিল, আমি তো কাটিনি কখনো, আমাকে অবশ্য কেউ অ্যাডভাইসও করেনি, কারণ আমার হাইপারট্রফিক টনসিল ছিল, বুঝেছো? টনসিলাইটিস অনেক রকম হয়, আমার কখনো টনসিল বাল্জ করে আমার হয়নি, মানে ডিসপেজিয়াটা সেই পর্যায়ে পৌঁছয়নি। কাজে আমি অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছি, কমে গেছে। অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে, অ্যান্টিবায়োটিক না খেলে কিন্তু মরবে, আমি বলে দিলাম। টনসিলাইটিস অ্যান্টিবায়োটিক যদি না খাও তুমি কিন্তু মরবে। কেন মরবে? রিউম্যাটিক ফিভার হয়ে মরতে পারো, অ্যাকিউট নেফ্রাইটিস হয়ে মরতে পারো, ঠিক আছে? কাজেই টনসিলাইটিস নিয়ে কিন্তু গাফিলতি করা চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে ভালো অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নিতে হবে।
নইলে কিন্তু রিউম্যাটিক ফিভার হতে পারে, অ্যাকিউট নেফ্রাইটিস হতে পারে। হার্ট, কিডনি দুটোকেই কিন্তু ধরতে পারে। এসব যখন মেডিসিন করবে তখন তুমি জানতে পারবে। তাহলে অরবাইটাল প্লেট অফ এথময়েড হলো। নেক্সট তাহলে ল্যাব্রিন্থ পড়ে রইল। তাহলে ল্যাব্রিন্থের মধ্যে কি আছে? এথময়েড এয়ার সেলস আছে। এটা যখন স্যারেরা সাইনাস পড়াবেন তখন আবার বলবে। এখানে আমার জন্য বলার যা পড়ে আছে এথময়েড রিলেটেড, সেটা হচ্ছে মিডিয়াল ওয়াল অফ এথময়েড ল্যাব্রিন্থ। ল্যাব্রিন্থটা যদি এরকম থাকে, আমি যদি 3 ডাইমেনশনে ধরো আমি কাটলাম ল্যাব্রিন্থ, এইটা ল্যাব্রিন্থ দেখাচ্ছে, এইটা ল্যাব্রিন্থ, এইগুলো এগুলো এয়ার সাইনাস, এগুলো এয়ার সাইনাস। এইটা ধরো অরবাইটাল প্লেট অফ এথময়েড। তাহলে এটা মিডিয়াল ওয়াল হলো কিনা? এটা মিডিয়াল ওয়াল। ল্যাটারাল ওয়ালে হচ্ছে অরবাইটাল প্লেট অফ এথময়েড, এটা মিডিয়াল ওয়াল, এইটা হচ্ছে ল্যাব্রিন্থ। এইখানে ক্রিব্রিফর্ম প্লেট আছে, এইখানে ক্রিব্রিফর্ম প্লেট আছে, এরকম ফুটো, এরকম ফুটো, ক্রিব্রিফর্ম প্লেট, এই ফুটো, এই ফুটো, এই ফুটো, এই ফুটো, এটা ক্রিব্রিফর্ম প্লেট। আর এইখানে এই ক্রিস্টা গেলাই আছে, ক্রিস্টা গেলাই আছে। এখানে আর একটা আছে, ল্যাব্রিন্থ আছে। আর মাঝখান থেকে এখানে ঝুলছে কি? মাঝখান থেকে ঝুলছে পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ এথময়েড। এবার এই যে মিডিয়াল ওয়াল অফ এথময়েড ল্যাব্রিন্থ, এখান থেকে আমরা পেছনের দিকে একটা পাতলা বনি প্লেটকে ঝুলতে দেখব। ছোট্ট পাতলা একটা বনি প্লেট ঝোলে, তার নাম সুপিরিয়র নেজাল কনকা অথবা সুপিরিয়র টার্বিনেট। ঠিক আছে? এরকম একটা পাতলা প্লেট ঝুলবে, এরকম একটা পাতলা প্লেট ঝুলবে, এরকম একটা পাতলা প্লেট, এরকম একটা পাতলা প্লেট ঝুলবে। আর মাঝখান থেকে আমরা দেখব এরকম একটা বেশ বড় সড়ো প্লেট ঝুলছে, এটার নাম মিডল নেজাল কনকা। এটার অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়র এক্সটেন্ট আছে অনেকটা, মিডল নেজাল কনকা। নাকের ফুটো দিয়ে দেখো, ইনফিরিয়র নেজাল কনকার উপরে যদি কিছু থাকে ওটা হচ্ছে মিডল নেজাল কনকা। ঠিক আছে? এবার এই কনকাগুলোকে ভালো করে আইডেন্টিফাই করে নাও, খুব দরকারি জিনিস কিন্তু। তার কারণ আমরা যখন নেজাল ক্যাভিটি পড়াবো তখন এই কনকার রিলেশনে খুব ইম্পর্টেন্ট প্যাসেজ আছে, প্যাসেজ, তাকে আমরা বলি মিয়েটাস। বুঝেছো? মিয়েটাসেস, নেজাল মিয়েটাসেস, ইনফিরিয়র মিয়েটাস, মিডল মিয়েটাস, সুপিরিয়র মিয়েটাস। কাজে কনকা না বুঝতে পারলে মিয়েটাস বুঝতে পারবে না। তার মানে মিয়েটাস কোন জায়গাটা? মিয়েটাস হচ্ছে এই যে জায়গাটা, এই যে জায়গা, এইটা হচ্ছে মিয়েটাস, এইটা হচ্ছে মিয়েটাস। এই জায়গাটা নয়, এই জায়গাটা গার্ডেড বাই দ্য কনকা মিডিয়াল। কনকা দিয়ে গার্ডেড আছে মিডিয়ালি অ্যাক্রস দ্য ল্যাটারাল ওয়াল অফ নেজাল ক্যাভিটি। যে প্যাসেজেস আছে সেই প্যাসেজগুলোর নাম হচ্ছে মিয়েটাস। তাহলে ইনফিরিয়র মিয়েটাস আছে গার্ডেড বাই দ্য ইনফিরিয়র কনকা। ঠিক আছে? মিডল মিয়েটাস আছে গার্ডেড বাই মিডল কনকা। সুপিরিয়র মিয়েটাস আছে গার্ডেড বাই সুপিরিয়র কনকা। বুঝেছো? আচ্ছা, এইগুলোকে কেন ঝোলানো হয়েছে বলো তো? সোজা উত্তর, এই যে সব জিনিসগুলোকে কেন ঝোলানো হয়েছে? ঝোলানো হয়েছে এক কথায় উত্তর হচ্ছে টু রিটার্ড or to slow down the passage of air through the nasal cavity. এইখান দিয়ে বাইরের যত বাজে হাওয়া, শহরের পলিউটেড হাওয়া, বুঝেছো, ডিজেলের ধোঁয়া থেকে আরম্ভ করে সবকিছু এইখান দিয়ে ঢুকছে হাওয়া। এখান থেকেই আমি প্রাণবায়ু বা অক্সিজেন নেব। তাহলে এই হাওয়াটাকে ফিল্টার করার দরকার না? তাহলে ফিল্টার করার জন্য ম্যান্ডেটরি হচ্ছে, ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে I have to slow down the speed of air through the nasal cavity. স্পিড অফ এয়ারটাকে স্লো ডাউন করতে হবে। সেই জন্য আমরা ল্যাটারাল ওয়াল থেকে এই সব বনি প্লেটগুলো ঝুলছি। সামওয়াট খানিকটা তো স্লো করে দেবে। এবার যেই স্লো করে দেবে আমরা এয়ার যেটা ঢুকছে সেটাকে আমি কন্ডিশনিং করতে পারবো। কন্ডিশনিং অফ দ্য এয়ার করা যাবে। ঠান্ডা হাওয়া ঢুকলে গরম করা যাবে, গরম হাওয়া ঢুকলে ঠান্ডা করা যাবে, হাওয়ার গতি খানিকটা হলেও কমানো যাবে। সবকিছুই হেল্প করবে আলটিমেটলি আমি যে অক্সিজেনটা নেব সেই অক্সিজেনটা যতটা পারা যায় ভালো অক্সিজেন নেওয়া। পুরোপুরি পারা যাবে না, যতটা পারা যায়। কারণ নেচার তোমাকে যখন ধরাধামে এনেছে, তোমাকে যখন নেচার ধরাধামে এনেছে, তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার কর্তব্য নেচারে। সেই জন্য তোমাকে সেইরকম ভাবেই তৈরি করেছে।
তাহলে আমি কি বটগাছ তলায় বসতে পারি, গুরু হতে পারি? অবশ্যই। আমার যা ভোকাবুলারি আছে, আমি 24 পরগনার যে কোনো জায়গায় মেয়গিনি পাকুড় গাছের নিচে কৌপিন পরে দিব্যি গুরুগিরি করতে পারি। বুঝেছো? সায়েন্স হচ্ছে এরকম একটা জিনিস, বুঝেছো? সায়েন্স এমন একটা জিনিস যেটা করে কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস গুরুগিরি করা যাবে। কোনো কারণে আমার পেনশন বন্ধ হয়ে গেলে আমাকে তাই করতে হবে হয়তো, বুঝেছো? যাই হোক, এটা মজা করে তোমাকে বললাম। তাহলে ল্যাব্রিন্থ হলো, হ্যাঁ। তাহলে এথময়েড সম্বন্ধে ক্রিবিফর্ম প্লেট, ক্রিস্টা গেলাই, পারপেন্ডিকুলার প্লেট, ল্যাব্রিন্থ, অরবাইটাল প্লেট, কনকা বলে দিয়েছি। এবার তুমি এথময়েড দেখবে, তাহলেই হয়ে যাবে। আরো শোনার ধৈর্য আছে কি? আর শোনার ধৈর্য নাই? আচ্ছা, আমি জাস্ট প্যারাটাইন মনটা ছোট্ট করে একটুখানি বলবো, ছেড়ে দেবো, আমি আর ডিটেল বলবো না। হ্যাঁ, শোনার যখন ধৈর্য নেই, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। হ্যাঁ, তো যাই হোক, বাঁধ ভেঙে গেল, আমি একটু বলে দিই, বলে ছেড়ে দেবো। আমি প্যারাটাইন নিয়ে বেশি বলবো না, পরে আবার কখনো সময় পেলে বলবো। ব্যাপারটা কি? এগুলো হচ্ছে কি বলতো? এগুলো হচ্ছে প্লাগিং দ্য হোলস, প্লাগিং দ্য হোলস। তার কারণ আমার যে মাস্টারমশাইরা আছে, জুনিয়র টিচার, ওরা তো ডিউটি বাউন্ড, ওদের আমি যে বোনস পড়াতে বলেছি ওরা সেইগুলো পড়াচ্ছে। তোমাদের ধৈর্যের বাঁধ তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়, ওরা জানে। কাজে ওরা দেখে ভাই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পরীক্ষায় যা আসে সেইগুলো বলি। স্যারের মতো গুরুগিরি, চেলাগিরি এসব গল্প করার কোনো লাভ নেই। হ্যাঁ, তো সেই জন্য কিছু কিছু গ্যাপস থেকে যায়। তো সেই গ্যাপস গুলোকে আই হ্যাভ টু প্লাগ সাচ হোলস। সেই জন্য আমি তোমাকে বলতে নিলাম, আর সময়ও আছে। আচ্ছা, এবার নেক্সট, প্যারাটাইন বোন। প্যারাটাইন বোনটা ইংরেজি যে ইংলিশ লেটার আছে তার মতো, ঠিক আছে? পেয়ার্ড বোন, ইংরেজি ইংলিশ লেটারের দুটো এরকম প্লেট আছে, ভার্টিক্যাল, পারপেন্ডিকুলার প্লেট তাদের নাম, আর দুটো হরাইজন্টাল প্লেটস আছে এরকম। তারা মিড লাইনে এসে জুড়ে যায়, আর পারপেন্ডিকুলার প্লেট দুটো এরকম দাঁড়িয়ে থাকে। তাহলে তুমি তোমার স্কাল বেস বাইরে থেকে দেখো, বাইরে থেকে, ভেতর থেকে নয়। ইউ এক্সামিন ইউর স্কাল বেস ফ্রম আউটসাইড। উল্টে দাও, স্কালটাকে নিয়ে বসে আছে, আরে উল্টাও, হ্যাঁ হ্যাঁ, উল্টে দাও। এক্সটার্নাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য বেস অফ স্কাল, সামনে তাকাও, সামনে তাকাও। অ্যালভিওলার আর্চ, ম্যাক্সিলা যে তৈরি করেছে অ্যালভিওলার আর্চ, তার পেছনে যে বোনটা, বনি প্লেটটা বসে আছে, নাম কি? ভেরি গুড, বনি প্যালেট। বনি প্যালেট, ম্যাক্সিলা পড়ানোর সময় স্যারেরা বলেছেন। বনি প্যালেটে অ্যান্টেরিয়র 3/4 কন্ট্রিবিউট করে প্যালেটাইন প্রসেসেস অফ দ্য ম্যাক্সিলি, maxillar plural maxilli, paired maxilli contribute anterior 3/4 of the heart palate. ঠিক তার পেছনেই যে বসে আছে, সুচার তৈরি করেছে, তারা হচ্ছে হরাইজন্টাল প্লেটস অফ প্যালেটাইন। হয়ে গেল। তাহলে হরাইজন্টাল প্লেট অফ প্যালেটাইন বোন, নাম প্যালেটাইন বোন কেন? কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য হার্ট প্যালেট পোস্টেরিয়র 1/4। এই প্যালেটাইন বোন, প্যালেট যেহেতু তৈরি করেছে, প্যালেটের উপরেই কে আছে? nasal ক্যাভিটির ফ্লোর। তাহলে প্যালেটাইন প্রসেসেস অফ দ্য ম্যাক্সিলি nasal ক্যাভিটির ফ্লোর তৈরি করে, পেছনে হরাইজন্টাল প্লেটস অফ প্যালেটাইন বোন। হলো? তাহলে কিছুই কঠিন না। এইবার পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ প্যালেটাইন। পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ প্যালেটাইন বোনটাকে কোথায় খুঁজবে? সি, SWE, সি থ্রু দ্য পোস্টেরিয়র নেজাল অ্যাপারচার। বেশ বড় দেখো ইলিপ্টিক্যাল অ্যাপারচার আছে পোস্টেরিয়র নেজাল অ্যাপারচার বোনে। সেখান দিয়ে দেখলে ইমিডিয়েটলি ল্যাটারাল ওয়ালে যারা আছে, ঠিক ইমিডিয়েট ল্যাটারাল পোস্টেরিয়র ওয়াল, ওরাই হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার প্লেটস অফ প্যালেটাইন। ঠিক আছে? পোস্টেরিয়র নেয়ার্স, ইলিপ্টিক্যাল ওপেনিং, বড় ওপেনিং, ঠিক ল্যাটারাল ওয়াল অফ নেজাল ক্যাভিটিতে যেটা দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে, ওটাই হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ প্যালেটাইন। ঠিক আছে? একেবারে পেছনে আছে টেরিগয়েড প্রসেস, স্ফেনয়েডের, তার সামনে যেটা আছে সেটা পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ প্যালেটাইন।
ঠিক আছে? তাহলে পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ প্যালেটাইনটাকে আমরা কোথায় দেখতে পাচ্ছি? পোস্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য ল্যাটারাল ওয়াল অফ নেজাল ক্যাভিটি। এবার এই যে পারপেন্ডিকুলার প্লেট আছে, এর ল্যাটারাল ওয়ালটাকে দেখা যায়? দেখা যায় একটুখানি অংশ, বলবো না, কারণ ওটা বলতে গেলে আমাকে অনেক কথা বলতে হবে, ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে আমি চাইছি না, ওটা আজকে বলছি না। তাহলে ল্যাটারাল ওয়াল দেখা যায়, কিন্তু ওই পারপেন্ডিকুলার প্লেট ধরে এরকম দাঁড়িয়ে আছে, এই তো হরাইজন্টাল প্লেট এই দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে এর এই ল্যাটারাল ওয়ালটা দেখা যায়। ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা আছে স্কালে, আমি পরে সময় পেলে বলবো, সেখানে দেখা যায়। তাহলে একটা এল শেপ বোন, পারপেন্ডিকুলার প্লেট আছে, হরাইজন্টাল প্লেট আছে, হলুদ। এছাড়া এই বোনটার তিনটে প্রসেস আছে। একটা প্রসেসের নাম, এই তিনটে প্রসেসের নাম মনে রাখবে: অরবাইটাল প্রসেস, স্ফেনয়েডাল প্রসেস, পিরামিডাল প্রসেস। অরবাইটাল প্রসেস, স্ফেনয়েডাল প্রসেস, পিরামিডাল প্রসেস। কি করে দেখতে হবে আমি বলে দেবো পরের ক্লাসে, ঠিক আছে? তাহলে দ্যাট ইজ মোর অর লেস আজকের ক্লাস। এই এরিয়া কত ডেলিভারি হচ্ছে, কটা বাচ্চার মা ডেলিভারি করতে গিয়ে মারা গেছে, কত পেশেন্টের অ্যানিমিয়া আছে, কত কি আছে, সমস্ত কিছু রিলেটেড টু হেলথ, এভরিথিং ইজ রিলেটেড টু পাবলিক। সেখানে আমরা ডেটা রাখবো, স্পেশালি এপিডেমিক ইনি আইডিয়া সাথে করব, এটা কি করতে, এটা কি কিছু করে অ্যানালিসিস করার জন্য আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স এর জন্য আমাদের ডেটাটা দরকার। তো স্ট্যাটিস্টিক্স কেন করছি আমরা? সবাইকে তুলে এক একটা করে অ্যান্সার দেওয়া যাবে, ঠিক আছে? হসপিটালে ডিসকাশন কেন ডেটা দরকার হবে? তো আনসার কোয়েশ্চেন, when you determine that the appropriate approach to seeking an answer to the question. Statistics can deals with the theories and methods of collection, compilation, analysis and interpretation of the data. আমরা যখন কোনো কিছুতে ডিজিজ বলো বা যে কোনো হেলথ কন্ডিশন হলো তার কিছু, আমরা যখন ওরা দেখেছো কিছু কোভিডের যে এত প্রিভ্যালেন্স বা ইনসিডেন্স নাম কোন এরিয়ায় ডিজিজ হচ্ছে, কোথায় কি হচ্ছে, কোনটা রিস্ক ফ্যাক্টর, সমস্ত কিছু আমরা অ্যানালিসিস
আর ডেটা মানে কি? ডেটা হচ্ছে প্লুরাল, সিঙ্গুলার হচ্ছে ডেটা, ডেটাস না, ডেটাটা প্লুরাল, ডেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার। আমরা কোথায় বলতে পারি একটা বলি রেকর্ড, রেকর্ড সার্ভেস আর এক্সপেরিমেন্টস। রেকর্ড কি হতে পারে? হেলথের ক্ষেত্রে, হেলথ রেকর্ড আমরা কোথায় তোমরা তো তোমরা বলো যে তুমি হয়তো এখন মেডিকেল সায়েন্স স্টুডেন্ট, তোমরা যদি কিছু একটা জানতে চাও তোমরা কি করবে? তোমরা স্টাডি প্ল্যান করবে, তুমি কিছু জানতে চাও, ফার্স্ট অফ অল কোশ্চেন দাও যে আমি এটা জানতে চাই, কিছু একটা বলো তুমি জানতে চাও, কি বলবো জানো সবকিছু পাবলিক হয়ে যেত, তুমি যা ইচ্ছা করো সব পাবলিক হয়ে যেত। এমনি তোমরা যে বেঞ্চে চেয়ারে বসে আছো ডিস্টেন্সে কতটা হওয়া উচিত, মাধ্যমটা কত বড় হওয়া উচিত, কত ভেন্টিলেশন হওয়া উচিত, কোনটা তো বলো তোমরা কি এটা কিছু জানতে পারো? আর তোমরা ডাক্তার ভালো বলছো, ডাক্তার করতে বলছো কিছু একটা বলো। এই মোবাইল ছিল ওই বলো বেশিদিনের পরে টপিক হয় যে তুমি আগে লাঞ্চের পরে সেশনে এরকম কতটা কনসেন্ট্রেশন থাকে, লাঞ্চের আগে সেশনে কতটা কনসেন্ট্রেশন থাকে, সেটা আমরা দেখতে পারি যে ক্লাসে কখন হলে এটা লাঞ্চের আগে না লাঞ্চের পরে, সকাল 10টায় না বিকেল 4টায়, এটা আপনাকে কোয়েশ্চেন জানতে চাইছি। এটা ইনফারেন্স, এটা তো ইনফারেন্স আনা যায় না, এটা কোনো ভ্যালিড থাকে যে আমার মনে হচ্ছে ওটা কথা বলছে মানে ভ্যালিড, আমরা ডে টু ডে লাইফে করতে থাকি কিন্তু ওটা সাইন্টিফিক তাহলে তোমাকে এটা ভ্যালিড করতে হবে, তোমার স্যাম্পল চাই আমাদের যখন ইন্ডিভিজুয়ালি কম্পিউটার মেশিনে যখন মনে হয় করবো তখন জানতে পারবো, বা যে কোনো জিনিস একটা করতে গেলে থিসিস বা পেপার প্রেজেন্টেশন করতে গেলে বাংলা করতে হবে কোনো কিছু ছাড়া। সেটা আমাদের কোশ্চেন অ্যারাইজ করতে হচ্ছে কোন টাইম করতে গেলে যে কনসেন্ট্রেশন বেটার, এটা একটা আমার একটা কোশ্চেন। তো তাহলে আমরা কি বলবো? সার্ভে, সার্ভেটা কি? এই সোশ্যাল ডেটা রেজিস্টার রেকর্ডস, এটা মাসে বললাম যে অ্যাটেন্ডেন্স কেমন থাকে, রেজিস্টার্স। সার্ভে করতে পারি, এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি। রেকর্ডস, রেকর্ডস মানে কি? এক্সিস্টিং ডেটা যেটা অলরেডি হয়েছে, কোথাও একটা লেখা আছে বা কোথাও সফট কপি আছে, কোনো একটা খাতায় তোলা আছে বা কোথাও আছে এক্সিস্টিং ডেটা। এরপর লম্বা ভিডিও থাকে, এর উপর কি স্টাডি অফ পপুলেশন, পাবলিক হেলথ প্র্যাকটিস, আপনি বলবেন পাবলিক হেলথ রেজিস্টার্স অফ টুলস, রেজিস্টার একটা হসপিটালের রেকর্ড সেকশন বলে একটা এমআরটি বলে, সেখানে আপনি সমস্ত ডেটা কত পেশেন্ট ভর্তি হচ্ছে, কোন ডিপার্টমেন্টে কত পেশেন্ট ভর্তি হচ্ছে, কত সার্জারি হচ্ছে, কত কন্টিনিউটি, কত কি হচ্ছে, সমস্ত কিছু ডিটেলস ওখানে থাকে। ওখান থেকে আমি কিছুটা কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ করতে পারি যে আমি দেখবো লাস্ট 1 বছর কি লাস্ট 6 মাসে কটা পেশেন্ট সার্জারিতে ভর্তি হয়েছে বা ডক্টর একটা অ্যাক্সিডেন্টে কত পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে, তার মধ্যে কতজন মারা গেছে, আমি ওটা জানতে চাই। এই এরিয়াগুলো আমি জানতে চাই, তো সেটা আমি রেকর্ড করে দিতে পারি, হসপিটাল রেকর্ড। আর কি হতে পারে? আপনাদের আমরা ডেটা পেতে পারবো, ডেমোগ্রাফি বলেছে, ডেমোগ্রাফির জন্য আমাদের কি করা, পপুলেশন স্ট্যাটিস্টিক্স, সেন্সাস, সেখানে আমরা ডেটা সোর্স পাবো। আরেকটা আছে সেন্সাস, কত বছর পর হবে? 10 years, তো 10 বছর ধরে এর সঙ্গে ওয়েট করবো না, 10 বছর আগে হয়ে গেছে তাহলে মাঝে মধ্যে ডেটা পাবো। আরেকটা সিস্টেম হচ্ছে এসআরএস, স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম, এরকম প্রচুর সাইট আছে গভর্নমেন্টেরই আছে, সেখানে তোমরা এরকম অনেক কিছু সোর্স পাবে যেখান থেকে তোমরা ডেটা কালেক্ট করতে পারো। কিন্তু এগুলো অলরেডি এক্সিস্টিং ডেটা, ওদের আলাদা নিতে হবে, ওখান থেকে নিয়ে তোমাদের একটা কোয়েশ্চেন তুমি জানতে চাইছো সেই অনুযায়ী তোমরা নেবে, এটাকে অ্যানালাইসিস করবে, বুঝলে? তোমরা সার্ভেটা বুঝো।
এটা হলো কি evaluating present condition or situation without altering the situation. যে যেমন আছে আমি সেখান থেকে সেটা জানার চেষ্টা করছি, কোনো কিছু আলাদা করে আমরা অর্ডার করার চেষ্টা করছি। ম্যাডাম একটা করে বাইরে করুন। Sample imbalance or incidence of any disease or condition. Disease or condition আমরা জানি। যেটা আমরা জেনে দিলাম, জেনে আমরা কি করব? জানার কোনো শেষ নেই, জানার চেষ্টা করতে হবে। তো না কেন জানছি? জেনে কি করব? আমি সাটা করে কেন জানতে চাই? কেন? একটা হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল হেলথ প্রোগ্রামগুলো চলে, কিছু নাম জানা যেমন টিবি প্রোগ্রাম, ম্যালেরিয়া প্রোগ্রাম, এখন নন কমিউনিকেবল ডিজিজের উপরে মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রাম, যেমন সেটা কেমন চলছে অনগোয়িং। আমি আমার মতো প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি, কোটি কোটি টাকা খরচ করে যাচ্ছি, এদিকে ডিজিজ ইনসিডেন্স লেভেল কিছুই বুঝতে না, যেমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে সেটা আগেও যেমন ছিল পরেও তেমন ছিল। তাহলে আমাদের ভুল হচ্ছে, এটা অপারেশন সিস্টেম। তো আমরা জানতে পারলাম যে আমার ভুল হচ্ছে, তাহলে এটা চেঞ্জ করতে হবে। এই ডেটাগুলো আমরা কালেক্ট করতে থাকলে টাইম টু টাইম, তাহলে আমরা জানতে পারবো না যে আমরা টাকাটা জলে ফেলে দিচ্ছি, আদৌ কনজিউম উপকার হচ্ছে। এর মাথায় রাখতে হবে আমরা যা করছি মানুষের ভালো করছি, দেশের ভালো করছি, টাকা ইনকাম হচ্ছে, তাহলে ডাক্তার হতে পারবো। এটা কিন্তু যে আমার ক্লাব যদি মেন্টালিটি বড় হলে তো কোনো ডাক্তার হবে, ডিগ্রি করতে হবে, ডাক্তার হবে। তো আমরা একটা এত খরচে নিয়ে লোকের ভালো না, দেশের ভালো। তাতে সাইডে পয়সা এমনি হবে, ফেম এমনি হচ্ছে, কিন্তু সত্যি ভালো কাজ করে। এটা বললাম তো স্টাডি effectiveness of any health programs. এটা আমি এসে বললাম যে provide information on changing trends in health status. যেমন টিবি ম্যালেরিয়া হতো উদাহরণ করে দিবে, কোভিডে কত মারা গেল, কি হলো না হলো, morbidity, mortality, nutritional status, environmental hazards, health practice। যেমন কোভিডের সময় বলে হচ্ছে কি environment অনেক ক্লিয়ার হয়ে গেছে, পলিউশন অনেক কমে গেছে, সেটার উপরে ডেটা কালেক্ট করে অ্যানালিসিস করে দিলে তো এমনি তো বলছে না যে মনে হচ্ছে বলছে সাইন্টিফিক কমিউনিটি তো ওরকম হবে না। আর এই যে ফিডব্যাক যে আমার এই প্রোগ্রামটা চলছে ঠিকঠাক কাজ চলছে, এটাও আমরা না অ্যানালিসিস করে ডেটা না নিয়ে করতে পারি। আর টাইমলি ওয়ার্নিং অফ পাবলিক হেলথ অ্যাসেটস, এখন যেমন ডেঙ্গু, ওখানে 5টা কেস হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে যে মনে হওয়াটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স, যে এটা আমি প্রেডিক্ট করতে পারছি না, যেটা হলো অ্যানালিসিসে আসছে যে না এখানে 5টা কেস হচ্ছে, আর বছর 5টা কেস হওয়ার পর এই মাসের পর থেকে কেসটা বেড়েছে, তো এটা আমাদের ওয়ার্নিং, আমাদের মতো প্রিকশন নিতে হবে, প্রিভেনশন এক্সপেরিমেন্টস। এখানে
লাগিয়ে দিলাম এবার কোনটা থেকে ম্যালেরিয়া করছে হবে না কাইন্ডস অফ ডেটা প্লিজ behave like a student. Because of the